Ma'am, shall we start, ma'am? Yes, Laya. Shall we start, ma'am? Yes, ta. Yes, ma'am. A very good morning to one and all. Thank you all for finding time and visiting today's webinar. On this beautiful morning, I, Deepa N, Assistant Professor, Vijaya Education Academy, is pleased to welcome each and every one of you on behalf of Vijaya Education Academy. I feel privileged to extend my warm welcome to our respected correspondent, Srimati B. Bharti Reddy ma'am, respected trustees, Honorable Chief Guest, Dr. D. Jagadishwaran, Principal and Professor, Savita College of Allied Science, Tandalam. Special guest of honor, Dr. S. Prashant, Assistant Medical Officer, Government Yoga and Naturopathy Medical College and Hospital, Arumbakam, Chennai. Akuhila, Dr. A. Umar Farouk, Principal, Kambam Academy of Acupuncture, Kambam. Next, Mr. Mukundar K., Vice President, Operations at Alice Smart Business Process Solutions, Chennai. Welcoming a respected Principal, Professor A. Vimala Ma'am, Vice Principal, Professor J. Vijayalakshmi Ma'am, dear faculties, delegates, and students, feeling gracious for your valuable presence. May I welcome them with huge hands of applause, please. It's a time for a special start of inauguration. Prayer is an action. It is a process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So let's begin with the prayer song. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இலாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள்ளருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு
காத்தருளும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, மலர்ச்சி கொடு. Keeping the tradition of our culture and heritage, we will begin with the virtual lamp lighting. அறியாமை என்னும் இருளை நீக்குவதற்காக ஞானம் என்ற ஒளி ஏற்றப்படுகிறது. இதன் நினைவார்த்தமே விளக்கேற்றும் நிகழ்வு. நாம் இப்போது இந்த கருத்தரங்கு மூலம் ஞானம் என்ற ஒளியை நமக்குள் ஏற்றுவதற்காக உளமாற கை கொடுப்போம். Dance is the joy of movement and art of life. Let's enjoy a talented student, Ms. Srivashni, age second year from DT department, performing welcome dance. Tadhim dhannattadhin tadhim dhannadhin tadhim dhannattadhin tadhim dhannadhin taum dhannatachonu dhannatachonu dhannatong chonu dhannatachonu takradam taddi takradam thittiki thai tagadadhimi tadhimi thai മണിവർണ്ണന്റെ കൺമുന്നിൽ ഗോപികളാടുകയും Thank you, Srivashni, for your wonderful performance. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. I invite Ms. R. Getsi, Associate Professor, Vijay Education Academy, to deliver the welcome address.
morning to one and all. Look on the gift from our Creator who has given us another day with full of opportunities. So I earnestly thank the Almighty on this occasion. I greet and welcome you all for this virtual state level continuing medical education as been organized by our Vijaya Educational Academy, which enlightens the mind and promotes the participation of all levels. Your presence makes us very happy. I humbly thank late Sri B. Nagireddy sir, founder of Vijaya Group of Medical and Educational Trust, a man who preferred to let his work speak for himself. It is a combination of pure compassion, formidable grit, and the will to serve his society have made Sri B. Nagireddy sir to be a successful Indian. There are few people who went on to chart out their own path of success, and Sri B. Nagireddy sir was one of them. He realized that in this volatile, uncertain, complex, and ambiguous world, only education will make the difference, and so his institution, Vijaya Educational Academy, is based on the principle of empowerment, communication above division, and sustainability above short-term gain. We see that women were committed, hardworking, and punctual, and brought in their own life experiences to improve the work. Yes, I take this opportunity to welcome Srimati B. Bharati Reddy Madam, correspondent, a soft-spoken, articulate, thoughtful, mindful person, have always been our inspiration and strong pillar of support. We welcome you, Madam. With immense pleasure, I welcome our trustee, Srimati Vasunthara Madam, for this event. We welcome you, Madam. It's my esteemed privilege to welcome our trustee, B.L. Aradhana Reddy Madam, for this CME. We welcome you, Madam. With great respect, I welcome our trustee, Shri B. Nagireddy Sir, for the CME. We welcome you, Sir. I humbly welcome our Honorable Chief Guest, Dr. D. Jagadishwaran Sir, Principal and Professor of Savita College of Allied Health Sciences, Tandalam. He is a man with wisdom, vision, and strong organizational skills. It is a privilege for me to welcome Sir. He is widely respected for his noteworthy contributions, and today is a real honor to have him here. We welcome you, Sir. I take the pleasure in welcoming our speaker, Dr. S. Prashant, Assistant Medical Officer and Lecturer in Government Yoga and Naturopathy, Medical College and Hospital, Arumbakam. Now the world recognizes the fact that sustainability is the key to a brighter future, and it is reflected how people are practicing eco-friendly lifestyles and leading the change. I'm really very proud that a star is a star for a reason and will continue servicing. He leads the society for a greater change by imparting natural way of living. We welcome you, sir. I take the pleasure of welcoming our speaker, Aku healer, Dr. Umar Farooq sir, Principal of Kambam Academy of Acupuncture, Kambam. I was really taken aback upon the various feathers on his hats, for he has authored many books which could bring positivity in our life through non-invasive natural healing methods. He is really blessed with a great art of natural healing. We welcome you, sir. I humbly welcome our speaker, Mr. Mugundan, sir, Vice President, Operations at Alismart Business Process Solutions, Chennai. Sir has done significant efforts to enhance, enrich, upgrade new skills and competencies in the digitalized world to satisfy community needs. His name is synonymous with the helping hand. He is truly special that he also involves himself in bestowing seeds of good deeds. We welcome you, sir. I humbly welcome our beloved principal, Mrs. Vimla Madam. I'm quite sure that Madam's collective wisdom, support, and guidance have enlightened us towards the path of progressive transformation. We welcome you, Madam. I happily welcome our Vice Principal, Mrs. Vijayalakshmi Madam. I proudly say that Madam's professional wisdom and strong organizational skills have greatly impacted us in our education and career. We welcome you, Madam. I'm really cherished to welcome all respected faculties and my fellow emulators to be part of this great event. It is not important to win, but to take part impacts a lot. I enthusiastically welcome
all our dear students of Vijaya College and students of other colleges. I am sure your participation brings changes in society. I happily welcome all other faculties of other colleges and other viewers through YouTube whose participation is really cheering all of us. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Getsi ma'am. Good morning, ma'am, for your gracious presence. Now I would request Mrs. Leena Rose, Assistant Professor, Vijaya Educational Academy, to address our chief guest. I extend my warm, delighted welcome to all the dignitaries and faculties. Now, I am profusely overjoyed to take this opportunity to introduce our Honorable Chief Guest of the day. He is none other than most dynamic personality, Dr. D. Jagadishwaran. He is the Principal and Professor of Savita College of Allied Health Science, Tandalam. Here, I want to tell small introduction about this dynamic personality. He is the elder son of Mr. Dakshina Murthy and Mrs. Sargunam Mala, and he was born on June 28, 1983. He was finished his schooling in St. Joseph Anglo-Indian Boys High Secondary School, Chennai, Veperi. After so many struggles, he started the higher education. As Mahatma Gandhi told, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. As such, a great eminent personality is also done many achievements. It is a privilege for me to enlist such as. He did his BSc Renal Dialysis Technology and MSc Renal Science and Dialysis Technology. And also he did MSc Counseling and Psychotherapy, and he also done Master of Social Work, Diploma in Contract Research and Clinical Trials. And he did his PhD in Renal Science and Dialysis Technology in Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. He is the first allied health professional in dialysis technology to complete PhD in Renal Sciences and Dialysis Technology. He is great man of excellence. He has a 14 years of teaching experience and 18 years of clinical experience in the field of allied health sciences. And he is an expert member to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India in framing national curriculum, career pathway and job profile for dialysis technology. And he has skilled in dialysis technology, allied health education, good clinical practice, critical care, healthcare management, and healthcare research and quality improvement. He done 26 paper presentation and attended 60 national and international conferences and workshops. He created awareness among college students about organ donations across Chennai city. And he is a life member in Indian Association of Biomedical Scientists and also in Indian Association of Allied Health Professional, an important member in many such organizations. He also given nearly 11 publications in national and international journal. He is an admirable personality and also he has gained lots of awards. I can't emphasize everything, but I can narrate some of the awards which he has gained. A Best Oral Paper Award in 2010, and he got a Cash and Certificate of Merit for Publications in 2018. And he got Gold Medal and Certificate for 10 years of dedicated service in Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. We thank you, sir, for kindly being our chief guest, and we fully appreciate you finding the time to be with us despite your tight schedule.
Once again, thank you, sir, for your valuable presence here. சூழ்நிலை மாறிய போதும் தன்னிலை மாறாதிருப்பவனே பக்குவம் பெற்ற மனிதன். அப்படி பக்குவம் பெற்ற மனிதனாலே உலக மாற்றத்தை தொடங்க முடியும். உலக மாற்றம் என்பது சுயமாற்றத்தில் அடங்கியுள்ளது. அந்த சுயமாற்றத்தை நமக்குள் விதைக்க, நம்பிக்கையூட்ட, நம்மிடமிருந்து தொடங்க, தனது அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்வதற்காக டாக்டர் டி ஜெகதீஸ்வரன் அவர்களை அகத்தின் மூலம் மலர் கொத்துக்களை கொடுத்து அன்போடு அழைக்கிறோம். Now I request our Honorable Chief Guest to address the gathering here. Welcome, sir. Good morning to one and all. Thanks for the introduction by Assistant Professor Reema Rose, Madam. I firstly thank the correspondent Srimati B. Bharati Reddy, Madam, from Vijaya Educational Academy, the other Board of Trustees and other members from the Vijaya Educational Academy. And I also like to thank Professor Vimala, Madam, Principal Vijaya Educational Academy, for inviting me for this state level CME on awakening ourselves in need of global epoch. I'm confident that today experts from 3 different professions will make you to awake yourself through their thought-provoking lecture. Basically, I am an allied health professional. I'd like to take you through about this profession and need of equipping ourselves with the latest development in this profession. I will not take much of your time, and I have planned to deliver my address both in English and Tamil, and I seek your attention for next 10 minutes. We are in midst of unprecedented scenario. I strongly believe we all will accept COVID-19 has taught us several lessons to learn, and one important lesson is the need of investing more in the healthcare sector that is applicable for any country. The Indian healthcare sector is actually experiencing a rapid change and one of the most growing sector in the world, with both in terms of revenue and creation of new employment. Last financial year, India has spent 1.8% of its gross domestic product, that is the GDP, on healthcare. And this union budget, the government has committed to increase the GDP from the existing 1.8 to 3 in next 5 years. And India is growing in the healthcare sector at a rate of 22% every year since 2016. And the World Bank data, which was published in the year 2017, has shown that India has only 0.5 bed per 1,000 population. When we compare with the Western world, it is relatively less, which has around 3 to 5. And World Health Organization has estimated that by the year 2030, the global economy is projected to create more than 40 million new jobs in the healthcare industry. A well-renowned global consulting firm called McKinsey, in its report, which was published in the year 2017, has predicted that 130 million new jobs again will be created worldwide in healthcare sector due to increasing aging and rising income. And one of the renowned agency from India, the Public Health Foundation of India, has shown that there is 64 lakh of allied health professional shortage in our country. Dear students, all these put together, one side we are clearly understand that the healthcare industry is growing, but at the same time there is a huge shortage for the healthcare infrastructure as well as the qualified and the trained healthcare professionals in our country. With this background, dear students, the government of India has actually recently brought a landmark legislation called the National Commission for Allied and Healthcare Profession, which was passed in the month of March 2021. This actually is a paradigm shift in the healthcare industry. And this act is primarily aimed to create a statutory body or a commission, which is a long pending demand among the allied and healthcare professionals. This
Commission frames the policy and standards, regulate the professional conduct, qualification for allied and healthcare professionals, besides providing uniformity in the service standards across the country. And one of the core objective of this particular bill or the act is to take the healthcare into a patient-centric model or moving into a multidisciplinary team care based approach. See, predominantly now the doctor who plays a vital role. Already I have told you there is a huge shortage of doctor. As per the WHO requirement, we need to have 1 per 1,000 population, but we have one doctor for 1,445. So there is a phenomenal role requirement by other stakeholders like the nurses, allied health professionals, physiotherapists, etc., etc. So there is a lot of room to play with these models in coming years. The act also aimed to strengthen the healthcare professional through the famous models of task shifting and to improve the access to quality services through the qualified and competent allied and healthcare professional. So when I say qualified and competent allied health professional, student, the time has come. You need to arise and to stay awake to achieve the goals of your respective profession. For this, I just narrate a small story. Say if it's குட்டி story, you will be happy. ஸோ ஒரு ஊரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி ஒரு குரு இருந்தார். அந்த ஞானியோடைய வேலை வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் போய் மக்கள்கிட்ட பிரசங்கம் பண்ணுறது. தென் யூஸ் டு டூ மெடிக்கல் சர்வீஸ், மருத்துவ சேவைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் அந்த குருவும் அவர்களுடைய சீடர்களும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போது வழியில் ஒரு சின்ன பறவை வந்து அடிபட்டு கீழே கிடந்தது. குரு என்ன பண்ணாருன்னா அந்த பறவையை எடுத்து அதுக்கு ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து சீடர்கள்கிட்ட கொடுத்து இந்த பறவையை நீங்கள் நல்லபடியாக மருத்துவ சேவை தான் கொடுத்து வளர்த்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. குருவும் சீடர்களும் 10 நாள் இப்படியே போயிட்டு இருந்தாங்க. சீடர்களுக்கு எப்பவுமே குருவோட ஞானத்து மேலே, ஐ மீன் அவருடைய விஸ்டம் மேலே ஒரு சஸ்பெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. சரி, நம்ம குரு வந்து உண்மையாகவே எப்படி இவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணுறாரு, இவ்வளோ ஞானத்தோடு இருக்காருன்னு. ஸோ அவருக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைப்போம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன ஒரு திட்டம் தீட்டினார்கள். அந்த கைதை வளர்த்துட்டு வராங்கதே அந்த பறவையை, அந்த கைதை வச்சு மூடிட்டு குருக்கிட்ட போவோம். குருக்கிட்ட போயிட்டு அந்த பறவை உயிரோடு இருக்கிறதா இல்லை இறந்து விட்டதா என்ற கேள்வி கேட்போம்னு திட்டம் தீட்டுறாங்க. குரு வந்து எப்படி சொன்னாதான் நம்ம அவரை ஆக்சுவலாக அவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணுன்றது தான் இவங்களோட திட்டம். ஸோ குரு பறவை வந்து உயிரோடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார்னா பறவை அப்படியே கையோட அழுத்தி கொன்று இறந்த பறவையை காமிக்குதான். சப்போஸ் குரு வந்து பறவை இறந்து விட்டது என்று சொன்னால் கை அப்படியே திறந்து பறவை உயிரோடு இருக்கிறதுன்னு காமிக்குதான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய திட்டம். அவருக்கு வந்து அந்த திட்டத்தின் நாதம் வந்தது. குரு கிட்ட போனாங்க. போயிட்டு அந்த கேள்வியும் கேட்டாங்க. குரு அவர்களை உற்று நோக்கி ஒரு மெல்ல ஒரு புன்சிரிப்போடு ஒரு விடைய சொன்னார். என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? எனி அட்டெம்ப்ட்? சரி, அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான இதை தான் சொல்லலை. சிம்பிளாக சொன்ன ஒரே இது, அந்த பறவையின் உயிர் உன் கையில் தான் இருக்கிறது. உன்னோட உயிர், பறவை உயிரோடு இருப்பதும் இறந்து போவதும் உன் கையில் தான் இருக்கிறது. ஸோ இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த கதையில் வர மாதிரி தான் நிஜத்தில் நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டில் குருவாக நம்மளுக்கு ஞானியாக இருப்பது நம்ம மருத்துவர்கள். அந்த அடிப்பட்ட பறவை தான் நோயாளிகள், சீரர்கள் தான் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ டாக்டர்ஸ் நிறைய நேரம் நம்மக்கிட்ட பேஷண்ட்ஸை அனுப்புகிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கும் பொறுப்பு இருக்குது. ஓகே, பேஷண்ட் லைஃப் அண்ட் டெத் இஸ் ஆல்சோ லைஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய தொழிலை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக நான் சொல்லலை. இட் ஆல்சோ ஜஸ்ட் டு எம்பசைஸ் தட் வி ஹேவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் வி நீட் டு ரியலி டேக் கேர் ஆஃப் த பேஷண்ட் விச் ஹவ் பீன் ரெஃபர்ட் டு அஸ். அண்ட் ஒன் திங் which I really want to re-emphasize in this occasion. See, life and death of a human being is decided by the God. Next to God, lives of the human being is saved by the doctor. And next to doctor, dear student, all the healthcare professionals who are in the healthcare industry also saves the lives of the patient. So this has become clearly evident during this COVID pandemic. So many healthcare professionals, okay, along with doctors, played a vital role. So in order to improve the quality of life, if you could able to improve the quality of life of a patient, or if you bring patient satisfaction by your diagnosis or by your treatment or by your care, even if by adding at least 1 minute, not even 1 minute, even 1 second,
you are also, you will be considered as a god. See, I am not boasting about this profession, but humbly say, dear students, you have to take a program which is actually a life-saving profession. So please do not forget. So as a senior healthcare professional, actually, if you want to succeed in your profession, I would always ask you to follow these three principles suggested by the three great experts in their respective field. It's first to start with the global, my favorite Albert Einstein. So what he has said, the measure of intelligence is the ability to change. So, dear student, if you want to be intelligent, you should be willing to change. So many times in my all these years of teaching, I would always observe students. We send you to the clinical posting. They used to stand in the posting area. They may observe. They may take notes, but they many times they do not carefully watch around what is happening around us, or they may not know about their system or their equipments, what they're handling. இப்போ சப்போஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு புது ஒரு ஐஃபோன் வாங்கி கொடுத்தேன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு அதுக்குள்ள என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன இது இருக்கு, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இருக்குது. பட் மெனி டைம்ஸ் யூ ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் so many equipment, medical equipment, and you may not know what are the futures all these equipment have. And you should, as a healthcare professional, you should know what are the other alternative equipments that are available in the market. இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா, when you instill change, okay, you need to love this profession, then only this all will can happen. Next, nationally, I want to quote the principle of the famous quote by Swami Vivekananda: arise, awake, and stop not till the goal is reached. Okay, so once if you have a change, then you need to awake, arise, and you need to continue. So if you have chosen this is a profession, you need to definitely bring change within yourself. Then you need to start working to the goals. Okay, the goals are again, it's not a one common goal, it will be a lifelong goal. Okay, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனை எடுத்துட்டீங்க, நீங்கள் அது நீங்கள் ஆஸ் அலைட் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல், யூ ஹேவ் different scope of practice. You can go into clinical, you go into teaching. So allied health professionals நம்ம பார்த்தா, there is a not only shortage in terms of the technocrats, but there are also a great demand for allied health leaders in our country. So there are a lot of scope for teaching, research, and in medical industry, especially the equipment manufacturing industry. எந்த இது போனாலும் you need to set your goal. Then after setting a goal, the last and most important is the principles told by our forefather, நம்மளுடைய மூதாதையர் திருவள்ளுவர்: தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய்வரத்தை கூதி தரும். இது எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, சம்டைம்ஸ் we may fail, we may have, see, I also had gone to a lot of trials and tribulation. Okay, when I done my post graduation, a lot of people questioned me, because I'm at the time very few in our country to take a post graduation. When I started my doctorate, so many people question, so many challenges I have encountered. But if you're really consistent that what you are doing is correct, then definitely your goals you can definitely reach your goal. And it actually worked out well in my life. At the same can work out well in your life also. Okay, and last but not the least, I just want to close this session by quoting the words of Albert Einstein again: education is not learning of the fact, but the training of the mind to think. Okay, so please start to think. If you start thinking, you can succeed in your profession. Okay, ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த செஷனே வந்து அவேக்கனிங் அவர் செல்ஸ். ஸோ இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தவங்க தயவு செஞ்சு தூக்கத்திலிருந்து எழுந்துக்குங்க. போத் ஃபிசிக்கலாக தூங்கினவங்களும் சரி, இவ்வளோ நாள் மென்டல், ஐ மீன் யூ நீட் டு அவேக் யுவர் செல்ஃப். ஸோ தயவு கூர்ந்து எழுந்துக்கலாம். இது நான் இந்த ஸ்பீச்சை முடிச்சுட்டேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you so much, sir, for your enlightening speech and thought-provoking insight regarding this topic. Thank you so much, sir. Now I invite our respected principal ma'am to felicitate our chief guest. Sir, with due respect, I thank our chief guest, Dr. Jagadish Baran, for giving a wonderful and inspiring speech. Sir, your speech inspired and it gives an enlightening for our students. So those who are really having the wisdom, that is, they don't have what we can do further. So you are the very inspiration for all the allied health students. So after UG, they can go for PG, then they can go for even the doctoral program. It's really enlightening, your thoughtful speech, sir.
as you told, willing to change. So that is the first thing students has to change, and then as willing to change, they have to awake, arise, and continue, and they have to keep trying. So once we try, everything will succeed, and you should have a positive thoughts. So all your words, which is enlightened and given as a most awakening session. The first your talk has given us a most awakening session for all our students. Thank you for accepting our invitation. Just a call I've given to sir. Sir, can you be the chief case? Sir immediately accepted. So thank you so much for your simplicity, sir. Thank you, sir, once again. Thank you. Thank you, ma'am. Awaited moment of this virtual state level CME starts now. That is unfolding the theme. Awakening ourselves, a note of global epoch. Huge hands of applause, please. Stars shine at night. Some stars shine at bright daylight. Let's welcome our evergreen, energetic, smiling star, our lovely correspondent, Srimati B. Bharati Reddy ma'am, Managing Trustee and CEO, Vijaya Group of Hospitals, Correspondent, Vijaya Educational Academy. A multi-phase personality who excels beyond the healthcare industry. She has spread the Midas touch to other industries, including printing, constructions, and film productions. A person of such magnitude truly inspires. Ma'am, your vision, inspiration, and leadership make you an extraordinary person. Ma'am's awards and recognition. Elected as a member of Local Advisory Committee, Chennai, in Tirupati Tirumala Devasthanam's Trust 2020, elected for the CAHO Governing Committee in 2019 as the state representative for Tamil Nadu. Sarvodaya Sri Shakti Harmony and Empowerment Award presented by Thiru Bandwarilal Purohit, the Honorable Governor of Tamil Nadu in 2018. The Health Warrior Award by Indian Medical Association Tamil Nadu in 2018. Women of Excellence Award by Indian Achievers Forum in 2013. FICC's Award for Exemplary Contribution and Impactful Positive Contribution to Healthcare in Tamil Nadu in 2014. This is for you, dear ma'am. Thank you. I consider it a great honor to welcome our respected correspondent, Srimati B. Bharati Reddy ma'am, to address the gathering. Thank you. Thank you. A very good morning to one and all in this program, the CME. Suddenly yesterday, Principal Vimla calls me up and says, Madam, tomorrow is the CME. As usual, I was being so busy. So I'm so happy to be here with all of you, especially our chief guest and our motivational speakers who are with us today. And of course, our faculty who have never been
who are untiringly working towards this, whatever they're dreaming of, even during this pandemic. And of course, the other young academy students who have joined us today, thank you very much for being with us today. And I have to thank Dr. Jagdishwaran. You spoke beautifully, sir. And I think you addressed every single point which these children need to know, because most of them, have tried for the medical programs, but unfortunately, or I think it's fortunately, that they have joined the allied health science courses, because I think today, like you said, there's much more opportunity in this field, and they have been asked for in many countries now. So their opportunities are huge, I think, for these children. And like Principal Vimla was saying, it's not just the UG, it has to be the PG and then the PhD. So, you have opportunities to go much higher, and they have to aim high. They have to think high and think big. That's what I believe in. That's what our founder, Shri B. Nagareddy Garu, was. If today we are all sitting over here under this umbrella of Vijaya Educational Academy, Vijaya Hospital, Vijaya Medical Educational Trust, it's only because of him. So I thank him from the bottom of my heart for making me here, making all of us be here today. And this institution next year is going to celebrate the Golden Jubilee. And I'm sure you all will be here to celebrate with us, because I want everybody who's been in this program and all our previous programs to join us for this celebration, because that would be something, a tribute to our founder. I think that's what I'm looking forward to, and our trustees and all of us are looking forward to. And like you were saying, I think, we need, you can't think small, you have to think big, and, set your goals, dream about it every day. When you dream about it every day, you achieve it, I think. That's how I have achieved a lot of things. Like you said, nothing comes easy. So I've also come from a middle class family, and I never thought I ought to be here. But still, I'm still humble. That's what we have to be humble. You have to have your roots on the ground. You can't be flying, but you have to fly to think about what next to do, I think. And that's how I am in so many other associations. And today I'm in the association of CAHO. That is, CAHO is a consortium of healthcare associations, accredited associations. And I have worked towards it. It doesn't come easy. But this association is now global. It's connected with ISQA and ASQA. And these people are the people who are thinking only about patients, patient and patient care. Patient-centric is this association. So that is what you had mentioned about. That is where you guys come here, where you have to think about the safety of the patient. Patient safety is going to be the number one subject, I think, for the next few years after this pandemic. And with this note, actually, I wanted to also say that we have started a program called Vishwas. It is actually it's for post-COVID patients who need rehabilitation. So it's mainly going to concentrate on rehab, and especially people are having a lot of muscular problems, a lot of gastro problems, because of so many medicines have been pumped into them, and a lot of lung problems, because this disease has attacked the lung. So respiratory problems are there. So this is where we have got very good physiotherapists and doctors working towards this. And soon, maybe another week or 10 days, we'll be opening that. And you can refer anybody over there. It's going to be a very affordable program, and it's a 360-degree program where it will be the patient will be, all his needs will be looked into. And these people have been they're already working on this program, and they have also seen beautiful results with this kind of rehabilitation. So this is where I wanted to tell that in Vijaya, we're going to introduce this kind of a program. So I had written a few words, but I haven't even looked at the paper. Sorry. So like I said, we have to think out, like you said, we have to think out of the box, think big, set goals, and be consistent. That's the number one word. Consistency is very important, because it's not a one-day job. It's a continuous program, and it's a long journey. But you will come to that journey, and the journey never ends. It goes on in life.
So I wish all the students all the best, and you have excellent speakers coming now, the other three speakers, and I'm sure you will benefit by whatever they have to deliver. Thank you so much, and I'm going to be in this program till it ends. Thank you very much. We wish to express our gratitude to your respected correspondent, ma'am. Your presence and gentle words, passionate words are a source of encouragement for all of us. Thank you, ma'am. Let's start our photo sessions with our dignitaries, please. Students. I think they should switch on the cameras, everybody. Students, you are requested to switch on the camera. Please switch on the camera, all the students. Leena ma'am, Jacint ma'am, switch on your camera. Laya ma'am. Yes, ma'am. Jayanandini, Shivadashni, switch on your cameras. Please switch on your cameras. For the remembrance, we just want to take photo. Laya, if you're taking, you just tell, we all smile. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm taking, ma'am. Okay. Please say cheese, all of you. So nice. Okay. Raya? Yes. Ma'am, 1 minute, ma'am. 1 minute. One more photo. Okay. Jayanandini. Okay. Yes. Why so dull face, students? Please say cheese. Yes, that's what we want. Yes. Thank you for your cheese, dears. Thank you. Thank you, Laya. Thank you, ma'am. Thank you, dignitaries, madams, and dear students, for these sweet memories. It's a time to start our innovative sessions. May I request Mrs. Jacint J., lecturer, Vijaya Education Academy, to address our first speaker. I welcome the Lord of Almighty who is already persisting over here and makes this day a great success. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. யோகம் என்பதன் பொருள் தொடர்பை ஏற்படுத்துவது. அந்த தொடர்பு என்பது எதன் கூட வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இறைவனோடு, இறைவனால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயற்கையோடு, அல்லது இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த உடலோடு. உடலோடு நாம் ஏற்படுத்தும் தொடர்பே யோக ஆசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்போது நமது உடலோடு நமது தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் அதன் மூலம் நமது வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும் நம்மோடு வார்த்தைகளால் தொடர்பு கொள்ள வந்திருக்கும் டாக்டர் எஸ் பிரசாந்த் அவர்களை இன்முகத்தோடு வரவேற்கிறோம். I welcome Dr. Prashant sir, our speaker of this day, who is going to talk about the path of personal growth and holistic living. He done his Bachelor of Naturopathy and Yogic Science, MSc Yoga in Bangalore. At present, he is working as an Assistant Medical Officer Lecturer in Government Yoga and Naturopathy Medical College and Hospital, Arumpakkam, Chennai. He also having specialty in lifestyle related disease management, yoga therapy and philosophy. He has done paper presentation and attended lot of conference held in different places.
It's my pleasure to welcome you, sir. It's time for us to hear your beautiful and naturalistic speech, sir. Thank you. Hereby, I am handing over the session to you, sir. Am I audible now? Yes, you are. Thank you so much for such a wonderful introduction for me. And my personal thanks for the principal ma'am and the vice principal ma'am for inviting me for this talk. Uh, so I'll going to share my presentation so that I'll continue the talk. So in this occasion, I will be talking about the path of personal growth. For the betterment of conveying the matters and conveying the content of this topic, I'll talk in Tamil in between also, because I can convey in a more emotional way. So that what are the things we have forgotten in our life, in our lifestyle, those things we're going to recall, and we have to go back to our centuries. It doesn't mean that we have to do a time travel. It's like we have to follow the ancient things and our ancestors, whatever they have taught us, we have to start following that for a betterment of life. So those things I'm going to talk here. Okay. மோஸ்ட்லி எல்லா அலைட் சயின்ஸ் பீப்புள் இங்க இருக்கிறதுனாலையும் நிறைய பப்ளிக் ஆல்சோ இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறதுனாலையும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடுறேன். ஸோ அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம ஆயுஷ் இந்தியன் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாலே எல்லாருமே கன்சிடர் பண்றது என்னன்னா இட் இஸ் இயற்கை வைத்தியம், நேச்சுரல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி காமனா முடிச்சிடுறாங்க. பட் வி ஹாவ் டு நோ தட் வாட் ஆர் தி சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி குவாலிஃபைட் மெடிக்கல் கோர்சஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியன் சிஸ்டம். இது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். பிகாஸ் ஆஸ் அ allied health science people or the nursing people who are in the primary first level ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த லெவலில் இருக்கும்போது நீங்க இந்த சிஸ்டமும் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா தான் ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும்போது ப்ராப்பரா இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர் சேனலுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆயுஷ்ன்ற வேர்ட்லயே நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. AYUSHன்ற கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஏ வந்துட்டு இட் ரெப்ரசன்ட் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயுர்வேதா விச் இஸ் ஹைலி ஏன்ஷியன்ட் டெக்ஸ்ட், ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் டெக்ஸ்ட் விச் இஸ் ரிட்டன் இன் சன்ஸ்கிரிட். ஸோ ஒய்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா நேச்சுரோபதி. So yoga and naturopathy is the most least unknown system of Indian medicine, but it is the most leading system of medicine in Tamil Nadu right now for the COVID pandemic. So இந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு யோகா அண்ட் இயற்கை வைத்தியம்னு சொல்றது இதுதான். அடுத்து யூ வந்து யுனானி சிஸ்டம், இட் இஸ் அரபிக் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். அண்ட் சித்தா இதுதான் நம்மளுடைய தமிழ் மருத்துவம். ஸோ இட் இஸ் ரிட்டன் இன் தமிழ். அண்ட் 18 சித்தர்கள் பத்தி நமக்கு தெரியும். எல்லா சித்தர்களுடைய பாட்டும் மொத்தமா எழுதி வச்சிருக்கிறது தான் சித்தா. அண்ட் ஹோமியோபதி வி நோ தட் இட் இஸ் a ஜெர்மன் மெடிசன். அண்ட் அந்த குளோபியூல்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம், நம்ம சாப்பிட்டு செஞ்சிருப்போம். ஸோ ஹோமியோபதி. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய மெடிசன். ஸோ இதுல ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா we can see at last in the doubt clarification session. The difference between each system also, if you wanted to discuss, I can discuss. So now we'll move into the topic. So what is the importance of a good and healthy lifestyle? So first நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், நிறைய பேர் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும், லைஃப் ஸ்டைல் சரியில்லை, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. பட் we have to understand what is lifestyle. ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, வாட் இஸ் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம். நம்ம காலையில எழுந்ததுல இருந்து நைட்டு தூங்க வரைக்கும் நம்ம என்ன விஷயம் செய்யறோம். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் டீப் மேட்டர்ஸ். ஸோ அவர் டெய்லி ருட்டீன் மேட்டர்ஸ்ன்ற விஷயத்த நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ஏர்லி மார்னிங் எந்த டைம்ல நம்ம எழுந்திருக்கிறோம், எந்த டைம் படுக்க போறோம்,
இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல இடைப்பட்ட டைம்ல என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அது எல்லாமே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்குள்ள வந்துடும். இதுல நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது, அது எப்படி நம்மளே சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இது ஆல்ரெடி நமக்கு நிறைய பேர் பேசியிருக்கலாம், இதை பத்தி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் இதுல நிறைய புதுமையான விஷயங்கள் இதுல கொண்டு வந்திருக்கேன். வெரி ஈஸி சிம்பிள் மெத்தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஃபாலோ இன் யுவர் லைஃப். ஸோ இதுல மெயினா நான் எந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் ஐ கோயிங் டு டாக் அபவுட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட். ஸோ தேர் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட். ஸோ அதை பத்தி நான் சொல்ல போறேன். அண்ட் செகண்ட் திங், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ எவ்ரிடே பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆர் யோகா ப்ராக்டிஸ் இஸ் மஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது எதுக்காக, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றது இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்து, இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப். So how we have to sleep? What is the right time to sleep? How many hours we have to sleep? And what is the importance of getting proper sleep? அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். And what are the types of addictions and how to come over from the addictions அப்படின்றத பத்தி பார்க்க போறோம். இங்க நம்ம காஃபியை பத்தி மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன், but it's not about the coffee, it's about all the things. And culture. So coming to the culture, as a youngsters, when the generation passes and when the evolution occurs, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கல்ச்சரை வந்து ஸ்பாயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். Because we are considering that when we change, we are considered as better, இல்லையா? ஸோ நம்ம கல்ச்சர்லயா இருக்கோம், நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வேர்ல போனோம் அப்படின்னா 4 பேர் நம்மள ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. நம்ம ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் டைட் பேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு போனாதான் நம்மள ஒரு ரிச் லுக் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் இப்போ வந்துருச்சு. அது இல்லாம நம்ம வெஸ்டர்ன் பேர்ஸ்க்கு மாறிட்டு வர்றதுனால என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது, இப்ப என்ன மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் திங்க் அபவுட் அவர் எவல்யூஷன். ஸோ எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் a chimpanzee அப்படின்ற பத்தி சொல்றோம். பட் how our evolution got transmitted or transformation occurred அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் நிலையில இருந்து இப்போ ஒரு ரொபாட்டிக் லைஃப் வரைக்கும் நம்ம என்ன ஆயிட்டோம் அப்படின்னா எவல்யூஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன மாதிரி உணவு பழக்கங்கள்ல இருந்து இப்போ வந்திருக்கோம், இப்போ என்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா மாறிடுச்சு இப்போ இந்த லாஸ்ட் 2 years தான். ஸோ நம்ம எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம், என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். நம்ம என்ன மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும், என்ன மாதிரி வேலைகள் செய்யறோம், என்ன மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கே தெரிஞ்சிடும். We are in a sedentary lifestyle. நீங்க கேட்கலாம், how I am a sedentary lifestyle follower, because நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், லேப்டாப்ல ஒர்க் பண்றேன், இல்ல நான் ஒரு ஹவுஸ் மேக்கரா இருக்கேன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். பட் we are not giving a proper balance between mind and body. ஸோ பாடிக்கு கம்ப்ளீட்டா நம்ம பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்க தவறிட்டோம். அந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து யோசிக்கணும். என்ன மாதிரி அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம திரும்ப கொண்டு வரலாம், எப்படி நம்ம ப்ராப்பர் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி இந்த செஷன்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹியூமன் எவல்யூஷன் வந்துட்டு ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம் அண்ட் அவர் ஜெனட்டிக்ஸ்லயும் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கு. அந்த ஜெனட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம இந்த செஷன்ல ஃபுல்லாவே பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், இந்த லைஃப் ஸ்டைல்ல நான் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டா என்ன ஆக போகுது, இல்ல நான் இந்த மாதிரி உட்காந்து ஒர்க் பண்ண என்ன ஆக போகுதுன்னு நம்ம யோசிக்கலாம். பட் இது நம்ம ரொம்ப இயர்ஸ் கணக்கா நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இது ரிப்பீட்டடா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறி பாடியோட மெக்கானிசம் டோட்டலி சேஞ்ச் ஆகி அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸை ஃபாலோ பண்ண வச்சிடும். இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும், இதை லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ்ல கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே முதன்மையான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் when the stress arises, all the psychosomatic disorders arises. சைக்கோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படிங்கும் போது சைக்கோலாஜிக்கலான இஷ்யூஸ் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும். அதாவது ஒரு தலைவலி இருக்காது, பட் we think that there is headache. ஸோ அதனால நம்ம மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்க ஆரம்பிப்போம், அதனால நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி நிறைய சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். அடுத்து வெரி காமன் திங் தட் இஸ் ஒபேசிட்டி, லேக் ஆஃப் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், அப்புறம் லேக் ஆஃப் டயட்ரி இன்டேக், ப்ராப்பர் டயட், அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பட் இங்க சொல்றேன், இந்த நேரம் நிறைய நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறி போனதுனால ஒபேசிட்டின்றது இப்போ ரொம்பவே காமனான விஷயம் ஆயிடுச்சு. இன் இந்தியான்னு பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இஸ் தி
டாப் மோஸ்ட் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்னு சொல்லலாம். இன்னும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இல்லை அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கார்டியாக் இஷ்யூஸ் தான் அங்க வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும். ஒபேசிட்டி அதோட அசோசியேட்டடா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். பட் இப்போ காமனா அதிகமா வந்துட்டு இருக்க இஷ்யூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ். நிறைய பேருக்கு, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இந்த காமன் பிரச்சனை இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்ன்றதையும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ ஹவு வி கேன் கோ வித் அ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல். இப்போதான் நம்ம டாபிக் உள்ள வரும். இப்போ ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம். லைஃப் ஸ்டைல்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஸோ இப்போ எப்படி நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், auto regulation mechanism in our body we have to understand very clearly, that is circadian rhythm or biological clock in our body. இது வந்து நிறைய இந்த பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடியை அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம பாடியோட நேச்சுரல் மெக்கானிசம் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா டேனா நம்ம எழுந்திருக்கணும், நைட்டுனா நம்ம தூங்க போகணும் அப்படின்றது நேச்சுரல் மெக்கானிசம். பட் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ நைட் டைம்ல நம்ம நைட் ஷிஃப்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லை நைட் டைம்ல தான் மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கோம், கேம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப லேட் நைட் பார்ட்டிஸ் அட்டன் பண்ணி லேட் நைட்ல நிறைய ஹெவி ஃபுட் சாப்பிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா நம்மளுடைய பாடி மெக்கானிசம் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தட். அதோடைய எவல்யூஷன் அப்படி இருக்கல. நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஏர்லி மார்னிங் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எடுத்துருவாங்க, காலையில ஒரு வேளை சாப்பிட்டுட்டு ஒர்க்கிங் போயிடுவாங்க, நைட்டு வந்து சன்லைட் செட் ஆனதுமே அவங்க தூங்க போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து வந்தவங்க இப்ப எந்த அளவுக்கு அந்த எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ் நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாக்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல உணரணும். ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் கிளாக்கோட வேற இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஃபார் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், ஈவன் ஃபார் தி ஹார்மோனல் ரிலீஸ். சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் எப்படி ரிலீஸ் ஆகணும், நம்மளோட ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகணும், டைஜஷன் எப்படி இருக்கணும், பாடி டெம்பரேச்சரை கூட எப்படி ரெகுலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இதுவே பார்த்துக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு கிளைமேட்ல நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா வார்ம்தா தான் இருக்கும். ஸோ வார்ம் கிளைமேட்ஸ்ல ஸ்வெட்டிங் ப்ராசஸ் மூலியமா நம்ம பாடி கூல் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் எல்லாமே நம்ம பாடியே அதை தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கு கொள்ளக்கூடியது இருக்கு. பட் நம்ம கல்ச்சர்னால என்ன பண்ணிடுறோம், ஸோ அந்த கல்ச்சர் எவல்யூஷன்னால நம்மளுடைய பாடி டைட் இன்னர்ஸ் மூலியமா, டைட் ட்ரெஸ்ஸஸ் மூலியமா இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் ரெகுலேஷன் ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்குன்றத ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ்ல சொல்றாங்க. ரீசன்ட் ஸ்டடீஸ் இதன் மூலியமா தான் நிறைய ஹெரிடிட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, ஜெனட்டிக்கலா நம்மளும் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னு சொல்றாங்க. So we have to understand and we have to think that whether we are following the nature cycle. கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? So hereafter we have to try to follow this biological clock. Once வந்து நம்ம ஒரு டைமிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், டெய்லி 10 o'clock நம்ம தூங்க போறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப்டர் ஃபியூ டேஸ் பை 10 o'clock you will get sleep. கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய biological clock we have to train and we have to follow in a proper habit. என்ன சார் இப்போ ப்ராப்பரா எனக்கு தூக்கம் வந்து 12 மணிக்கு தான் வருது, 1 மணிக்கு தான் வருதுன்னா you got habituated for that இல்லையா? அதை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா you have to follow the laws of nature. What are the things we're going to discuss in the further slides. So this step is returning to the nature's law. ஸோ நேச்சரோடைய விதிகள் படி நம்ம என்னென்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஒரு a few tips for you people to follow. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே காமனான விஷயம், we have to understand the principle of nature cure. நேச்சர் கியூர்ன்றது வந்து நேச்சுரோபதியில வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் வாட் we follow. ஸோ இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன், அது ரொம்ப காமனா எல்லாருக்குமே புரியக்கூடியதுதான். ஸோ ஒரு ட்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே ரூட் இருக்கும், கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலதான் அதோட ட்ரங்க் பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இங்க ரூட்டை வந்து ரூட் காஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம், பிரான்ச்சஸ் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இப்ப இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த சிம்டம்ஸை மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are thinking that is the right way we are doing இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட் காமனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரூட் காசஸ்ல பாருங்க. நான் இப்ப லைஃப் ஸ்டைலை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட ரூட் காஸ்ல வந்துடும். ஸோ லேக் ஆஃப் ஸ்லீப். ஸோ லேக் ஆஃப் ஸ்லீப்னால என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும்,
காமனா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் மூலியமா நமக்கு என்ன ஆகும், அடுத்து பிரெயினோட ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்காது, பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மோசமாகும், டைஜஷன் இம்பேர்மெண்ட் நடக்கும், கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சிம்டம்ஸா அரைஸ் ஆகும். பட் வி ஆர் டேக்கிங் மெடிசன்ஸ் ஃபார் தோஸ் திங்ஸ், பட் நாட் ஃபார் கரெக்டிங் த ஸ்லீப், இல்லையா? ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். வி ஆர் கட்டிங் த பிரான்ச்சஸ், நாட் கன்சிடரிங் த ரூட் காசஸ். ஸோ எப்போ இந்த தியரியை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அப்பவே எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் நமக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிடும். ஸோ வி ஹாவ் டு கன்சிடர் த ரூட் காஸ் ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. சிம்பிளா ஒரு ஹெட்ஏக் வந்தா கூட அந்த ஹெட்ஏக் வந்ததுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம செல்ஃப் அனலைசிஸ் பண்ணிட்டோம்னா we can correct it. Even lack of water intake also causes headache. இல்ல constipation also causes headache. Why can't we correct the constipation, or why can't we drink a proper water instead of taking a pill for headache? So that we have to think. So this is the concept I'm telling from the principle of nature cure. So first நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டை பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ டயட்னா என்ன, நியூட்ரிஷன்னா என்ன அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றேன். இதுல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா, வாட்டர் ட்ரிங்கிங்னா என்ன, அது எவ்வளோ, இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, ஃபுட்டோட டைமிங்ஸ் என்ன, வாட் வி ஹாவ் டு ஈட் அண்ட் ஹவு டு ஈட், வாட் ஆர் தி நியூட்ரியன்ஸ் பிரசன்ட் அண்ட் வாட் ஆர் தி நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அவர் பாடி, அண்ட் வாட் ஆர் தி டயட்ரி மித்ஸ். ஸோ டயட்டை பத்தி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க. இந்த டாபிக்கை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ரிங்கிங். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் தி ஹைட்ரேஷன் இன் அவர் பாடி. நமக்கே தெரியும், ஒரு ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கும் அப்படிங்கும் போது காமன் பப்ளிக்கா இருக்கலாம், இல்லை நம்மளா கூட இருக்கலாம். ஸோ ஒரு அலைட் சயின்ஸ் பீப்புளா இருக்கலாம், இந்த நர்சிங் கோர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம லாங் டைம் ஒர்க்கிங்ல இருக்கிறதுனால தண்ணி குடிக்கிறதே மறந்துடும். ஸோ தண்ணி குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, பிளட்டோட பிஹெச் அசிடிக்கா மாறிடும். அதனால நிறைய பின்விளைவுகள் நமக்கு வரும். ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர்ல பாதிப்பு வரலாம், வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகலாம், நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லயும் நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் வரலாம். அதுவும் இல்லாம டாக்ஸிக் அக்யூமுலேஷன், மெட்டபாலிக் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம பயோகெமிஸ்ட்ரியில பார்த்துருப்போம். நிறைய மெட்டபாலிக் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியில ஃபிளஷ் அவுட் ஆகாம இட் வில் கெட் செட்டில்டு இன் அவர் ஜாயிண்ட்ஸ் ஆர் மசில்ஸ், காசிங் சம் ஏக்ஸ், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும். we have to go with a proper water intake. Per day 2.5 to 3 liters of water, it's mandatory. So according to the sweating process and hard work, we have to consider more water for that. So timing of the food பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்போ சாப்பிடலாம், எந்த டைமுக்கு சாப்பிடலாம், which is the right time for food அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ early morning. ஸோ மோஸ்ட்லி மார்னிங்லேயே நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நிறைய பேர் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். அதுல மிக்ஸும் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணோம்னா நம்ம வி கேன் மெயின்டைன் அ ஃபிட் பாடி அப்படின்ட்டு. பட் வி ஷுட் நாட் டூ தட். ஏன்னா நைட்டு தூங்குறதுல மார்னிங் வரைக்கும் வி ஆர் இன் ஃபாஸ்டிங். ஸோ அவர் பிரைன் ரெக்வயர்ஸ் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மீல். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்பயுமே ஹெவியா இருக்கக்கூடாது, லைட் அண்ட் மைல்டா ஒரு ஃப்ரூட் சாலடா இருக்கலாம், இல்லை வேற ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். So it is very important for maintaining all the functions in our body. Hormone regulations are good, body weight management are good, illa blood sugar levels maintain பண்றதா இருக்கட்டும். Everything is important in timing of eating. So we should not skip breakfast, lunch and dinner. But according to the yoga, we consider only 2 meals a day. But in a regular man, we can consider 3 meals a day. Next பாத்தீங்கன்னா what to eat and how to eat. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நம்ம வாட் டு ஈட்னா நம்ம என்ன சாப்பிடணும், வெல் பேலன்ஸ்டு டயட். நம்ம டயட் ஒரு பிளேட்ல நம்ம எல்லா சாப்பாடும் வைக்கிறோம். காலையில எழுந்ததும் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடுல இட்லி, சாம்பார், சட்னி இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். லஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ரைஸ், சாம்பார், ரசம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். பட் ஆனா இப்ப நவடேஸ் நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள் மாறினதுனால நிறைய பேவரேஜஸ், நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்ட் ஆயிட்டோம். லைட்டா பசிக்குதா கொஞ்சம் சிப்ஸ் சாப்பிடலாம், லைட்டா பசிக்குதா இல்ல ஏதோ ஒரு கேக் சாப்பிடலாம், இல்ல பிஸ்கெட் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி we are considering only the junk foods instead of taking an apple, orange or something else. ஸோ இது ஒரு சாப்பாடுன்னு ஒண்ணு எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட என்ன கன்சிடர் பண்ணும், அதோட கலோரிஸ் எவ்வளவு இருக்கும், அது நியூட்ரிஷன் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணி தான் அதை நம்ம இனிமேல் சாப்பிடவே செய்யணும். ஸோ we have to ensure whether we are taking the right combination of food. அதுலயும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க்.
என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்டை கம்பைன் பண்ணி எடுக்கணும், என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்டை கம்பைன் பண்ணி எடுக்கக்கூடாதுன்றதுலேயும் நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிடிக் அண்ட் அல்கலைன் டயட்டை சேர்த்து எடுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அண்ட் we have to compensate recommended dietary allowance. இந்த விஷயங்கள்ல வந்து நான் மித்ஸ்ல சொல்றேன். என்னன்னா ஆர்டிஏ இது வந்து பர் டேக்கு கால்சியம் ரெக்குவயர்மெண்ட் இவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்கு, விட்டமின் ஏ இவ்வளோ கிராம்ஸ் தேவை அப்படின்றது இருக்கு. பட் வி ஆர் திங்கிங் வெரி லெஸ் மீல் ஒன்லி கன்சிடரபிள் அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச் ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம அதிகமாக எடுக்கணும். அதையும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். பிகாஸ் when we are getting stress, the oxidants will be produced in the body which causes aging process. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிறவங்க எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏஜிங்காக தெரிவாங்க. பட் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் டயட், யோகா இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் யங்கா தெரிவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டயட் அண்ட் தி ட்ரிகர் ஆஃப் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான பார்ட், இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு ஈட், சாப்பாடு சாப்பிட்றது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றது கூடவா சொல்லி தருவீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். பட் ஒரு சின்ன டிப் தான் இது. ஸோ எப்பயுமே சாப்பிடும் போது ரொம்ப மைண்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸ்டொமக் ஃபுல்லா இருக்குதோ இல்லையோ மைண்ட் ஃபுல்லா இருக்கணும். So mindful அப்படின்னா we have to enjoy our every bite of the meal. We have to chew it properly, we have to mix it with saliva and we have to swallow. Then it aids an easier digestion. So அந்த ஈஸியர் டைஜஷன் இல்லை அப்படின்னா அப்டமன் எப்படி ஃபீல் ஆகும், நமக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், ப்ளோட்டிங், இன்டைஜஷன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ நம்ம டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் போகலாம், இல்லையா விளாண்டுட்டே சாப்பிட்றோம், நடந்துகிட்டே சாப்பிட்றோம், இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ்டா இல்லாம இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் வருது. We have to enjoy each and every bite of our meal. ஸோ அப்பதான் என்ன ஆகும், நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்றோன்றது கான்சியஸ் வரும், என்ன சாப்பிட்றோன்றதுல கான்சியஸ் வரும், அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு ஹெல்த்தியா சாப்பிடணுன்றதுலயும் கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாட்டர் இன்டேக் இன் பிட்வீன் மீல்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா சாப்பிடும் போது நிறைய வாட்டர் இன் பிட்வீன்ல குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா டைஜஷன் ப்ராசஸ் சீஸ் பண்ணுவோம். We can go with the sipping of water, not taking lot of water in between the meals. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹவு டு ஈட்ல ஒரு சின்ன டிப் எல்லாருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு என்ஜாய் த மீல் மைண்ட்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறதுல மறந்துடாதீங்க. ஸோ கமிங் டு த ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் டயட். ஸோ டயட்ல நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும். இது வந்து இது பிரச்சனை இருக்கா, இல்ல இதுல சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா வேகன் இஸ் நாட் நியூட்ரிஷியஸ். நிறைய பேர் கன்சிடர் பண்றது அதுதான். ஸோ வேகன் டயட் அப்படின்னு போனோம்னாலோ இல்ல வெஜிடேரியன் டயட் அப்படின்னு நம்ம போனாலோ நம்ம என்ன சொல்றோம், அதுல ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடையாது, அதுல வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப வீக் ஆயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மள சொல்லி 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 வளர்த்துருக்காங்க. நான்வெஜ் சாப்பிட்டாதான் நமக்கு குட் சோர்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடைக்கும், நம்ம பாடி பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு மித்தாவே இருக்கு. சார் டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னுமே நம்ம நிறைய பேர் சொல்றோம். பட் தேர் ஆர் லோ கலோரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஹை ஃபைபர் ஃப்ரூட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஹைலி சுகர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஹை ஃபைபர் ஃப்ரூட்ஸ் we can consider for regulating the diabetes or regulating the sugar levels. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல, ட்விட்டர்ல, இல்ல நிறைய சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் டயட்டை பத்தி பேசுறாங்க without any proper knowledge. So அப்போ we have to go with the proper dietitian or the person who is in the health field, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நமக்கு ப்ராப்பர் அட்வைஸ் கிடைக்கும். இந்த லாஸ்ட் மெத்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றது, கம்மியா சாப்பிட்டாதான் வெயிட் லாஸ் ஆகும் அப்படின்றதுல நிறைய பேர் பிலீவ் பண்றாங்க. ஸோ கம்மியா சாப்பிட்றது மூலியமா என்ன ஆகுது, காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் போதும், மதியானம் லஞ்சுக்கு 2 சப்பாத்தி போதும், நைட்டுக்கு ஒரே ஒரு சப்பாத்தி போதும். இந்த மாதிரி டயட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது மூலியமா வெயிட் லாஸ் ஆகுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ we have to consider even physical activities along with diet. ஸோ கம்மியா சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது, அந்த ரெக்கமெண்டரி டயட்ரி அலவன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வேல்யூ நம்ம பாடியில குறைஞ்சு போயிடுது. ஸோ அப்பதான் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் வரும், மசில் பெயின் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். எப்போ நம்மளுடைய சாப்பாட்டு அளவை நம்ம கம்மி பண்றோம் வெயிட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக அப்படிங்கும் போது. ஸோ we have to go with the balanced diet and what are the balanced diet along with proper nutrition. ஓகேவா? நியூட்ரிஷனை வந்து நம்ம ஹைலி கன்சிடர் பண்ணணும் டயட் தெரப்பில. ஸோ கமிங் டு த ஸ்லீப். ஸோ இப்போ டயட்டை பத்தி நம்ம முடிச்சிட்டோம். டயட்ல வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு காமனா ஐடியா கிடைச்சிருக்கும், சிம்பிளா நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், என்ன மாதிரி சாப்பிடணும், எந்த விஷயங்கள்லாம் டயட்ல நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ வை ஸ்லீப்?
ஸோ ஸ்லீப்பை பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக காமன்னா நமக்கு மெலட்டோனின் அப்படின்ற ஹார்மோனோட செக்ரேஷன்ஸ் மூலியமாக தான் இந்த ஸ்லீப் எல்லாமே ரெகுலேட் ஆகிட்டு இருக்குன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி தெரியும். இந்த மெலட்டோனின் எப்போ செக்ரேட் ஆகும்? நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாக் பார்க்கும்போதே நான் சொல்லியிருந்தேன். அந்த சன்லைட் நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது மெலட்டோனின் செக்ரேஷன் ரெடியூஸ் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எழுந்துருவோம். ஸோ அந்த இருட்டாக ஆக இந்த மெலட்டோனினோட செக்ரேஷன்ஸ் அதிகமாயிட்டே வரும். we will be getting sleep. பட் இப்போ ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல நம்ம எப்போ லைட்டு ஹை ஹை எல்இடி லைட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோமோ ஆர்டிபிஷியல் சன்லைட் மாதிரி அது மாறிடுச்சு. அந்த லைட்டை பார்க்க பார்க்க நம்ம கண் மூலியமா அந்த சிக்னல்ஸ் பிரெயினுக்கு போகுது போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லீப் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வந்துருது. ஸோ ஆனா ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எதுக்காக அப்படின்னா டு கீப் அவர் பாடி வெல் ரெஜுவினேட்டட். ஸோ இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பாடி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகும், நிறைய ஆக்சிடென்ட் செட்டில் ஆகும், பாடியோட மெக்கானிசம் அண்ட் வைட்டல் ஆர்கன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். அண்ட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நம்ம பாடிக்கு வந்துடும். இதனால தான் ஹார்மோன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ எம் சேயிங் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூஸ்வலி 8 hours of sleep for an adult is mandatory. But if you get proper fulfilled sleep இருக்கு ஒரு 6 hours இருக்குனாலுமே it is okay. So what are the factors affecting sleep? So இதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு நாள் 9 மணிக்கு தூங்க போகிறோம், ஒரு நாள் 10 மணிக்கு, ஒரு நாள் 11 மணிக்கு, இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லீப் பேட்டர்னை வந்து ரொம்பவே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடியை தூங்க சொல்றோம் அப்படின்னா வெதர் இட் கேன் ஒர்க்? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் ப்ராப்பர் ரெஸ்ட் ஃபார் தி பாடி இல்லையா? அடுத்து ஈட்டிங் ராங் ஃபுட் காம்பினேஷன் இந்த லேட் நைட். ஸோ லேட் நைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தூங்குறதுக்கு ரொம்பவே லைட்டான ஃபுட்டு தான் தேவைப்படும். ரொம்ப ஹெவியான பிரியாணி, நான்வெஜ் இந்த மாதிரி நைட் டைம் பார்ட்டிஸ்ல எல்லாம் போகும்போது நமக்கு அது இட் வில் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் தி நைட் டைம். ஸோ டைஜஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அடிக்ஷன் டு தி கேஜெட்ஸ். நைட் டைம்ல எல்லாமே டார்க்கா இருட்டா இருக்கிற டைம்ல நம்ம மொபைல் போன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறது, லேப்டாப்ஸ் பார்த்து கேம் விளையாடுறது, இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நைட் ஷிஃப்ட்ஸ்னாலுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவர் பிரைன் வில் பி திங்கிங் த்ரூ தி விஷுவல் சிக்னல்ஸ் தட் திஸ் இஸ் ஸ்டில் டே டைம். அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு ப்ராப்பரா தூக்கம் வராது. அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் படுத்தாலுமே நமக்கு சரியான தூக்கம் இருக்காது. சரியான தூக்கம் இல்லாததுனால நிறைய இன்டர்னல் ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். So we have to avoid this step here. So beverages at night. ஸோ நல்லா நைட்டு 10 மணிக்கு தான் நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய கூல் ட்ரிங்க்ஸோ இல்லை டீ, காஃபி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் குடிக்கிற பழக்கங்கள் இருக்கும். டீ குடிச்சாதான் தூக்கம் வரும், காஃபி குடிச்சாதான் தூக்கம் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணிடணும். என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் உங்க பாடியை அதை அக்செப்ட் பண்ண வச்சிட்டீங்க, நம்ப வச்சுட்டீங்க அப்படின்னும் போது இட் வில் பிகம் அடிக்ஷன். ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் ரொம்பவே வீக்கா மாறிடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணவே கூடாது. We should not take any beverages at night. And depriving sleep. So insomnia அப்படின்ற கண்டிஷன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Insomnia it's like we are not getting sleep for longer duration. It is a chronic condition. Sleep deprivation அப்படிங்கும் போது it is like for shorter duration. நம்மளே தூங்காம நம்மள வற்புறுத்தி நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். That is like night shift. இல்ல மூவிஸ் போறோம். இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் ஹோல் பாடி மெக்கானிசம் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப். அடுத்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஸோ பர்டிகுலரா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் தூக்கமின்மை நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. இல்ல ட்ரக் அபியூசஸ் இல்ல ட்ரக்ஸோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னாலையும் நிறைய பேர் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த தூக்கத்தை வந்து நம்ம எப்படி கரெக்டா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கரெக்டான டயட், கரெக்டான பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் த்ரூ திஸ் ஸ்டெப்ஸ் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ப்ராப்பர் ஸ்லீப் கிடைக்கும். அதுவும் நைட் டைம்ல வந்துட்டு ரூம்ல ரொம்ப வார்ம் லைட்ஸ் யூஸ் பண்றது வந்து வி ஹவ் டு அவாய்ட். ரெட் லைட்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர், ரெட் கலர், எல்லோ கலர், ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரைட்டான வார்ம் கலர்ஸை யூஸ் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கூலிங் கலர்ஸ் ஆன ப்ளூ வி கேன் யூஸ், அதர்வைஸ் வி கேன் லீவ் இட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் வில் என்ஹான்ஸ் தி ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்லீப் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்பும் உங்களுக்கு பொறுத்திருக்கும். பிகாஸ் வித்தவுட் ஸ்லீப் we'll get hormonal imbalance and other lifestyle disorders. So lifestyle sleep also an important factor. So next coming to the stress. So stress பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். எங்க போனாலும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி தான் பேசுறாங்க.
ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பிசியாலஜிக்கல் மெக்கானிசம். இதை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ், டிஸ்ட்ரெஸ் நிறைய பத்தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி பார்த்துருப்போம். ஸோ இட் இஸ் எசென்ஷியலாகவும் இருக்கு அண்ட் நான் எசென்ஷியலாகவும் இருக்கு. ஸோ ஆனால் நான் எசென்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பத்தி தான் நம்ம மோஸ்ட்லி கன்சிடர் பண்றோம். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நம்ம பாடியில வருது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்ததும் நம்ம பாடியில ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகுறது என்னன்னா நம்மளோட பிரீத்திங் பேட்டர்ன் தான். நம்மளோட பிரீத்திங் வந்து ஷார்டன் ஆகும். ஸோ அக்கார்டிங் டு தி நேச்சர்ஸ் லா எப்போ நம்ம பிரீத்திங் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அப்பவே நம்ம பாடியும் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் அவர் பாடி, மைண்ட், பிரீத்திங் எல்லாமே கனெக்டட் தான். ஸோ ஒரு விஷயம் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அதர் விஷயம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்துட்டு நம்ம எமோஷனலி டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம், இல்ல தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு இழப்பு ஏற்படுது, இல்ல ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கும் அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரீத்திங்கை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ பிரீத்திங் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பிரீத்திங் ஷார்டன் ஆகிடும், இல்ல கேஸ்பிங் ஏற்படும், இல்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு பிரீத்திங்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ பிரீத்திங் எப்போ அஃபெக்ட் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி மைண்ட் ஆல்சோ கெட் அஃபெக்டட். When mind is getting affected, automatically digestion impairs. So digestion impairment-னால indigestion நடக்கலாம், இல்ல bowel movements-ல பிரச்சனை வந்து constipation ஆகலாம். In naturopathy or in the natural theory, we consider constipation is the mother of all disease. So Indian medicine-ல நீங்க எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் we will ask for this only. ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குனாலே நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி இறுக்கமா இருக்கும், ரொம்பவே டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும். So then we have to relieve the constipation first. So இனிமா கொடுக்கறது மூலியமாகவும் வேதி கொடுக்கறது மூலியமாகவும் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டிபேஷனை ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கே போவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பால், ஒரு ஒரு கிளீனான பாத்திரத்துல நம்ம பால் ஊற்றினோம்னா என்ன ஆகும்னா அது பாலாவே தான் இருக்கும் இல்லையா. பட் ஆனா அழுக்கான பாத்திரத்துல பால் ஊற்றினோம்னா என்ன ஆகும், அது அழுக்கா மாறிடும். ஸோ அது மாதிரிதான் நம்ம கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப நம்ம எவ்வளவுதான் ஹெல்த்தியான டயட் எடுத்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும், ப்ராப்பரான டைஜஷன் இருக்காது, ப்ராப்பரான அப்சார்ப்ஷன், நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் we have to clear the constipation and we have to relax the mind. இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய கட் பிரைன் ஆக்சிஸ், நம்மளுடைய கட் பிரைன் ஆக்சிஸ்னா நம்ம இன்டெஸ்டைனுக்கும் பிரைனுக்கும் ஒரு ஆக்சிஸ் கனெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ எப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் ரிலீவ் பண்றோமோ, கட் ரிலாக்ஸ் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி மைண்ட் ஆல்சோ கெட் ரிலாக்ஸ். இந்த விஷயத்த சின்னதா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்பெல்லாம் நம்ம டிஸ்டர்பா இருக்கோமோ அப்போ we can consider this point. ஸோ இது இல்லாம ஸ்ட்ரெஸ் மூலியமா நமக்கு நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ், லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். ஸோ டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ், ஏர்லி டிப்ரெஷன்ஸ், ஏர்லி அல்சீமர்ஸ், ஏர்லி டயபெட்டிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஏர்லியாவே வந்துட்டு இருக்கு. முதல்ல டயபெட்டிஸ் அப்படின்னா 40 இயர்ஸ்க்கு மேல வந்தாலே 40 வயசுலேயே வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் இப்போலாம் 25, 26லேயே வருது. இப்போலாம் நிறைய ஹார்ட் பேஷன்ஸ், ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வருது எல்லாமே ரொம்ப ஏர்லியாவே 25, 26 இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். டயட்டை பார்த்துக்கணும், மைண்டை ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு யோகா ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் வெகேஷன்ஸ், நமக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீ டைம் கொடுக்கணும், சரியான தூக்கம் இருக்கணும், நம்மளுடைய பிடிச்ச வேலைகளை நம்ம இடையில நமக்கு ஒரு லெஷர் டைம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இதுதான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல சரி பண்ணிக்க வேண்டும். ஸோ இப்போ யோகா பத்தி பார்க்கலாம். இவ்வளோ ப்ராப்ளத்துக்கும் யோகா வந்துட்டு ஒரு ரைட் சொல்யூஷனா இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ யோகா ஏன் பண்ணணும்? யோகானால நிறைய மித்ஸ் இருக்கு. யோகா பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கோம். அதை பத்தி சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆர் ட்ரெடிஷன். ஸோ அவர் ட்ரெடிஷனே நம்ம ஃபாலோ பண்ணல, நம்மளோட ஏன்ஷியன் சயின்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னும் போது இட் இஸ் லைக் வி ஆர் ignoring our ancestor theories இல்லையா. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் அவர் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். நம்ம மைண்டையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும், நம்ம பாடியும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ், நம்ம பாடியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஹார்மோனல் பேலன்ஸ், எல்லா மெக்கானிசம்ஸையுமே ரெகுலேட் பண்றதுக்கு யோகா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீத்திங் பேட்டர்னை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு நம்ம யோகா ப்ராக்டிசஸ் தவிர வேற எதாலையும் பண்ண முடியாது. அந்த பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் உள்ள கனெக்ஷனை கொண்டு வரதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யோகா தான் கன்சிடர் பண்றோம். பட் ஆனா யோகாவா, இது யோகா இவங்க பண்ணக்கூடாது, இவங்க செய்யக்கூடாது, இதுல இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்கும்.
அதுக்கான ஒரு கன்சிடர் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷனாக தான் இன்னொரு ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். மித்ஸ் அபவுட் யோகா. ஸோ யோகானா என்னன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், யோகானா கையை கால அசைச்சு வெறும் யோகாசனங்கள் பண்றது மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. யோகா இஸ் டிசிப்ளின். First of all, we have to think that it is a discipline or it is the plane which connects both body and mind. இதை வந்து ஒரு டூலா தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம், நம்ம பாடி மைண்ட் கனெக்ஷனுக்காகவும் நம்மளோட ஹெல்த்துக்காகவும். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மித்து பார்த்தீங்கன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு ஒன் பர்டிகுலர் ரிலீஜியன். ஸோ இது அந்த ரிலீஜியன் பர்சன் மட்டும் தான் பண்ணணும், மற்ற ரிலீஜியன் பர்சன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய ஒரு டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் யோகா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எனி ரிலீஜியன். So it is open to all அப்படின்ற மாதிரி தான். Because we have to consider in health industry, not in the commercial industry. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணணுமா அப்படி கிடையாது, யார் வேணா பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் மென். ஸோ ஒர்க்கிங் மென் ஆர் உமன் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஒர்க்கிங் டைம்லயும் நீங்க பண்ணலாம், ஒர்க் பண்றீங்கனாலும் பண்ணலாம், ஒர்க் பிளேஸ்ல உட்காந்தும் இந்த ப்ராக்டிசஸ பண்ணலாம். இப்போ ரொம்பவே காமனா ஈஸியான ப்ராக்டிசஸ் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, எனக்கு 40 வயசு ஆயிடுச்சு, 50 வயசு ஆயிடுச்சு, இதுக்கு மேலே நம்ம யோகா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நீங்களுக்குள்ள நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம். பட் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா இன் எனி ஏஜ். ஸோ நீங்க ஈவன் 60 வயசு 100 வயசுனாலுமே நீங்க யோகா பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மீடியாஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப ஏஜான பர்சன்ஸும் யோகா பண்றது. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. த்ரூ கவர்மெண்ட் யோகா நேச்சுரோபதி மெடிக்கல் காலேஜ் we are giving a very free yoga classes for everyone, for all the common public. ஸோ யோகா வந்துட்டு நம்ம எங்க பர்டிகுலரா சூஸ் பண்றோம், எந்த இடத்துல போய் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ரைட் பர்சனை சூஸ் பண்ணணும்ன்றது தான் இங்க நான் சொல்ல வரேன். ஸோ இதுல இந்த ஸ்லைட்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, யோகா ப்ராக்டிசஸ் வந்து வெறும் ஆசனா மட்டும் கிடையாது, வெறும் போஸ்டர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. இது இல்லாம ஒரு பெரிய டிசிப்ளின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின்ஸ், இன்டர்னல் டிசிப்ளின், போஸ்டர், பிரீதிங் ப்ராக்டிசஸ், அப்புறம் நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன், மெடிடேஷன், ஸோ யூனியன் வித் த ஸ்பிரிச்சுவல் சோர்சஸ், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து யோகா ப்ராக்டிசஸ்ல இருக்கு. கிரியாஸ், சத்கிரியாஸ், முத்ராஸ், பந்தாஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிசஸ் யோகால இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம யார் வேணா பண்ணலாம். ஸோ இவங்க தான் பண்ணணும், இவங்க தான் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்தவங்க தான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே தனிப்பட்ட ப்ராக்டிசஸ் இருக்கு. இவங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் சூட்டபிளா இருக்கும், இவங்களுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் சூட்டபிளா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு we'll categorize and we'll give the practices. So that will be easy to follow for everybody. ஸோ இவ்வளவு தூரம் நம்ம பேசினதுல வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் மூலியமா, இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மூலியமா நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றத பத்தி. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் மூலியமா தான் இந்த சொல்யூஷன்ஸை நம்ம தேடிக்கிறோம் த்ரூ யோகா அண்ட் நேச்சுரல் ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் பிரின்சிபல்ஸ். இது வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம எல்லாருமே நம்மளே கேட்டுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட்? ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன்ஸ், நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன கிஃப்ட் நம்ம கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இது பிக்சர்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், எல்லாமே நம்மளோட ஜீன்ஸ் மூலியமா தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எல்லாமே த்ரூ ஜெனட்டிக்ஸ் மூலியமா தான் நடக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். முதல்லலாம் தாத்தாவோட சொத்து பேரனுக்கு அப்படின்றது மாதிரி சொல்லுவாங்க. We consider that if grandfather has diabetes or hypertension, the grandson will get it அப்படின்ற மாதிரி நிறைய myths இருக்கும். பட் ஆனா we can break it through following a proper lifestyle. ஸோ அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரி, we have to understand. இல்ல இப்போ நிறைய பேர் கேஸ் ஹிஸ்டரியில சொல்லும் போது சொல்றாங்க, என் அப்பாவுக்கு எதுவுமே இல்ல, அம்மாக்கு இல்ல, பாட்டி தாத்தாக்கு இல்ல, எனக்கு ஏன் டயபெட்டிஸ் வந்துச்சு, எனக்கு ஏன் ஹைப்பர்டென்ஷன் வந்துச்சு, நான் ஏன் ஒபீஸா இருக்கேன், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும். இட் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் ஃபாலோயிங் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் ஸ்லீப், டயட், எல்லாமே இந்த லைஃப் ஸ்டைல்குள்ள என்ன வருதோ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம மேரேஜ் ஆயிட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் இது பண்ண வர வரைக்குமே அந்த நம்மளோட இம்பேலன்சஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா we are transmitting through genetics. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, ஜுவனல் டயபெட்டிஸ், ஜுவனல் ஹைப்பர்டென்ஷன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நவடேஸ். இப்போதான் அது அதிகமா இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்துட்டு யங் லேடிஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியா வந்து புள்ள பெற்றுவாங்க இல்லையா. ஸோ டாக்டர்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்கே இருக்காது, பர்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லாம இருந்தது இல்லையா. வீட்லயே டெலிவரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ரொம்பவே லோ லெவல் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லயே வந்து டெலிவரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா
ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹை லெவல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் டெலிவரி பார்க்க முடியுது, இல்ல சிசேரியன் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இல்ல நம்ம பேபி வந்துட்டு ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸோட பிறக்குது அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு திங்க் வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்றது. இப்பவே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், நம்ம ஜெனட்டிக்ஸை நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போய் சேராது. திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அட்வைஸ் ஃபார் த யங்கர் ஜென்ரேஷன் பீப்புள். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தி லைஃப் ஸ்டைல் properly. Next thing for your awareness and naturopathy modalities. So naturopathy and yoga system அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன். யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம். இந்த இயற்கை மருத்துவத்துல என்ன மாதிரி மருத்துவ முறைகள் நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்றத தான் இங்க சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரூ வாட்டர், இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஹைட்ரோதெரப்பி. ஸோ ஹைட்ரோதெரப்பினா நீர் தண்ணி யூஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சைகள். ஸோ இதுல நிறைய சிகிச்சைகள் இருக்கு. அடுத்து வந்து டயட் தெரப்பி, யோகா தெரப்பி, கலர் தெரப்பி, மேக்னெட், அப்புறம் மட் தெரப்பி, மசாஜ், அப்புறம் அக்யூபங்க்சர், பிசியோதெரப்பி, இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் த்ரூ நேச்சுரோபதி வி ஆர் கிவிங் டு த பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கையோட ஒன்றிணைந்து இயற்கையாவே வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும்னா வில் பி அவே வித் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். ஈவன் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்மே நமக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் த்ரூ டெவலப்பிங் தி இம்யூனிட்டி இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். when you are experiencing these kind of treatments you can recover very faster from the lifestyle disorders. ஸோ நம்ம ஒர்க் டைம்ல யோகா பண்ண முடியுமா, ஒர்க் டைம்ல ப்ராக்டிசஸ் பண்ண முடியுமானா ஆப்வியஸ்லி உங்களால பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வார்ம் அப் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். உங்களோட நெக் மூவ்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து கன்சிடர் பண்ணி நெக் மூவ்மெண்ட்ஸ், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், சைட் பெண்டிங், ஸோ ரொட்டேஷன்ஸ், சைட் ஸ்ட்ரெச்சிங்ஸ், அப்புறம் உங்களுடைய ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரெச். நீங்க சைட் பெண்டிங் பண்ணலாம். உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸை இன்டர்லாக் பண்ணிட்டு ப்ரீத்திங் பேட்டர்னோட சேர்ந்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராக்டிசஸ் டெமோ கூட நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ல உட்காந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்ல எங்க இருக்கீங்களோ ஒரு 1 hour இல்ல 2 hours கண்டினியூஸா உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பைன், பேக் எல்லாமே ஸ்டிப் ஆயிடும், எல்லாமே இடுப்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் ஆஃப் புவர் போஸ்டர். நம்ம கழுத்து எப்படி வச்சிருக்கோம், பேக் எப்படி வச்சிருக்கோம், காலோட பொசிஷன் என்ன, கையோட பொசிஷன் என்னன்றது எல்லாமே நம்ம மறந்துடுவோம். ஒர்க்ல மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அப்ப என்ன ஆகும், மசில்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பெயின் ஆல்சோ we are considering as a safe mechanism இல்லையா, ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா வலி வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம அந்த இடத்து மேல ஒரு கான்சியஸ் வரும். இந்த கான்சியஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த இடத்த நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இதை வந்து நம்ம ரொம்பவே அதிகமா கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச்சிங்ஸ், சைட் ட்விஸ்டிங், ஃபார்வர்ட் பெண்டிங், அப்புறம் பிராணாயாமா, மூச்சு பயிற்சி. ரொம்ப எளிமையா எங்க வேணா எந்த இடத்துல வேணா நம்ம உட்கார்ந்து பண்ணக்கூடிய மூச்சு பயிற்சிகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. அதுல காமனா 2 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாடி சுத்தி பிராணாயாமம், பிராமரி பிராணாயாமம்னு சொல்லக்கூடிய 2 பிராணாயாமம். ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சிகள் மூலியமா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாடி ஃபுல்லா நம்மளுடைய ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்த் மெயின்டைன் ஆகுறதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிஸ். இந்த ப்ராக்டிஸும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ என்னோட வாய்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு இல்லையா? So anyone can respond. Yes sir. Yes sir. ஓகே, ஸோ நம்ம மூச்சு பயிற்சி வந்துட்டு பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே நம்மளோட ஸ்பைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கணும். ஸ்பைன் வந்து இப்ப இங்க இந்த பர்சன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா போட்டோல, அவர் எப்படி உட்காந்துருக்காருன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி காலை கிராஸ் பண்ணி பத்மாசனம்ல தான் உட்காரணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. உங்களோட கம்ஃபர்டபுளுக்கு நீங்க உட்காந்துக்கலாம். பிகாஸ் ஒர்க் பிளேஸ்ல நம்ம போய் மேட்டை தேடி கொடுக்க முடியாது, இப்போ கீழே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ உட்கார்ந்த மாதிரியே ஸ்பைனை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு நீங்க கையை வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களோட தம்பு இருக்கு இல்லையா, உங்களுடைய இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கரை வந்து உங்களுடைய தம்பு கீழே கொண்டு வந்துடணும். தம்பு கீழே கொண்டு வந்துட்டு இதை உங்களுடைய நேர்பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்க தம்பு ரைட் நாஸ்டில்லையும் உங்களுடைய ரிங் ஃபிங்கர் வந்து லெஃப்ட் நாஸ்டில்லையும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இந்த பொசிஷனை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். அடாப்ட் பண்ணிட்டு
நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் பண்றதுக்கு அப்படியே நீங்க சைட்ல நீங்க ஃபாலோ பண்றதுனால பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மூச்சை நல்லா ஸ்லோவா டீப்பா லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில்ல இன்ஹேல் பண்ணணும், ரைட் நாஸ்ட்ரில்ல எக்ஸேல் பண்ணணும். திருப்பி ரைட் நாஸ்ட்ரில்லே இன்ஹேல் பண்ணி திருப்பி லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில்ல எக்ஸேல் பண்ணணும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இது ரவுண்ட் 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், மூச்சை லெஃப்ட்ல இன்ஹேல் பண்ணோம், ரைட்ல எக்ஸேல் பண்ணோம், திருப்பி ரைட்ல இன்ஹேல் பண்ணோம், லெஃப்ட்ல எக்ஸேல் பண்ணோம். ஸோ இந்த கேமரா மூலியமா உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா தெரியலாம், பட் யூ கேன் கன்சிடர் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் inhale in left nostril, exhale in right, again inhale in right and exhale in left. ஸோ இது 1 ரவுண்ட். இந்த மாதிரி 10 to 15 ரவுண்ட்ஸ் இந்த ப்ராக்டிசஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய நாடிஸ், நம்ம உடம்புல ஓடக்கூடிய நாடிகள் மொத்தமும் வந்து பியூரிஃபை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் இது வந்து நாடி சுத்தி பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பாடி மைண்ட் ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகுறதுக்கு இது ஒரு ப்ராக்டிஸ், எளிமையான பயிற்சியா நமக்கு அமையும். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் சோர்சஸ் அவைலபிள் த்ரூ இன்டர்நெட், ஸோ யூ கேன் சர்ச் தட். அண்ட் அடுத்த ஒன் பாத்தீங்கன்னா பிராமரி பிராணாயாமம். பிராமரி அப்படின்னா தேனி அப்படின்னு அர்த்தம், ஹனிபி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ ஃபீமேல் ஹனிபி அதுதான் வந்துட்டு பிராமரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிராமரி எதுக்காக இங்க சொல்றாங்க, தேனி ஏங்க கன்சிடர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோகா வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம வாழ்வியலை மையமா கொண்டுதான் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்றதே சொல்லுவோம். ஸோ இந்த யோகா பயிற்சிகள் எல்லாமே நம்ம இயற்கையை அப்சர்வ் பண்ணி நேச்சர் எப்படி இருக்கு, அந்த நேச்சரோட சோர்சஸ் என்ன, ஒரு அனிமல்ஸ் என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுது, எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி தான் அந்த யோகா பயிற்சிகளையே ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பிராமரி பிராணாயாமம்ல ஃபர்ஸ்ட் மூச்சை எடுக்கணும். மூச்சை விடும்போது நம்ம காதுகளை இந்த போட்டோல காமிச்சிருக்க மாதிரி காதுகளை மூடிடணும். உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, அத காதுக்கு வெளியில டிராகஸ் அப்படின்றக்கூடிய ஒரு சின்ன சிறிய பார்ட் இருக்கும், அதை ப்ரெஷர் கொடுத்து காதை மூடிடணும். இந்த காதை மூடும் போது உங்களுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய சத்தங்கள் எதுவுமே கேட்காது. ஃபர்ஸ்ட் மூச்சு எடுக்கிறோம், அடுத்து மூச்சை விடும்போது காதை மூடிட்டு இப்படி சத்தத்தை நம்ம எழுப்பணும். இந்த சத்தத்தை எழுப்புறது மூலியமா நம்ம உடல்ல ஃபுல்லா நிறைய அதிர்வுகள் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் கிரியேட்டிங் வைப்ரேஷன்ஸ் இன் அவர் பாடி. இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம பாடி ரொம்பவே வந்துட்டு காமா மாறிடும். மைண்ட் வந்து தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே எம்டியா மாறிடும். ஸோ இதை நீங்க ஒரு 10 to 15 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த வித்தியாசம் தெரியும். நம்மளால அமைதியா ஒரு 2 minutes கூட உட்கார முடியாது. நிறைய தாட்ஸ் நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. அந்த நேரத்துல இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது உங்க பாடி ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு வரும், மைண்ட் ரொம்பவே காம் ஆகிடும். இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து பிராமரி பிராணாயாமம். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான 2 ப்ராக்டிசஸ் டு மெயின்டைன் a body balance, hormonal balance, and we can try to practice in any time of the day. So அதுதான் நம்ம very important point here. So உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் அண்ட் நானும் தெரியுறேன்னா எஸ் சார். ஸோ இப்போ இந்த 2 பயிற்சி வந்துட்டு உங்களுக்கு இதோட சோர்சஸ் எல்லாமே நமக்கு த்ரூ மீடியாஸ் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்க ஈஸியா அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். அண்ட் நீங்க மெயினா கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இதுதான், ஃபார்வர்ட் பெண்டிங், நெக் ஸ்ட்ரெச்சஸ், ஸ்பைனல் ஸ்ட்ரெச்சஸ், இந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே நீங்க சேர்ல உட்காந்தே பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒர்க் பிளேசஸ்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஒர்க் பிளேசஸ்ல எப்படி யோகா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ யூ கேன் கோ வித் தி ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஷனர். ஸோ ஒரு ஹெல்த் ப்ரொஃபஷன், யோகா நேச்சுரோபதி டாக்டர் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். இல்ல நியர்பை பிளேசஸ்ல இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒரு யோகா டாக்டர், யோகா பிசிஷியன் இந்த மாதிரி நீங்க கன்சிடர் பண்ணி யூ கேன் டூ இட். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயின்டு ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் இல்லாம நீங்க யோகா பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் இது மூலியமா வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் டிப் ஃபார் எவ்ரி ஒன். யோகா அட் ஒர்க் பிளேஸ் nowadays getting famous. So I'll end up the session here. So if anybody have any doubts or any clarifications, you can ask.
Thank you, sir, for your valuable insights on how to lead a healthier lifestyle and naturalistic lifestyle in this stressful situation, sir. Now, I request our principal, ma'am, to felicitate chief guest, our resource person. Very good morning, sir. Thank you, sir, for enlightening us with your wonderful knowledge. Today's whatever it was, a session was very interesting. It gave us more deep insight about the topic. It revealed us more interesting facts. ஸோ இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்க டயட் அந்த ஸ்லீப் பத்தி எல்லாம் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம இருக்கு. பட் உங்களோட செஷன்னாலே அவங்களுக்கு they would have got more knowledge. ஸோ டயட் இந்த நேச்சர் லா பத்தி சொன்னீங்க. மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் விச் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு take, and not only the students, all the general public, they should take into a point mindful eating, because இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வீட்டுல டிவி முன்னாடியோ இல்ல போன் பேசிட்டோ அப்படிதான் they are spending time, they are having their foods. பட் இந்த we have to spend time for our eating. 10 நிமிஷம் சாப்பிட்டாலும் அது ஈட்டிங்ல ஒரு விஷயம் நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு நிமிஷம் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சாப்பிடணும். அதுல we have to spend our mindன்றது very important thing you have noted as well. Then again the sleep. So everybody nowadays they go on sleep பாத்தீங்கன்னா late night தான் போறாங்க. Many they're spending their time over internet, mobile. So the points which you have told is very provoking for the children. So it would have created the deep insight. இனிமேல் வந்து they would have balancer, எப்படி அவங்க பாடியை பேலன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி அவங்க ஹார்மோனை பேலன்ஸ் பண்ணணும், உங்களோட பிரணயமா, நாடி ஸ்ருதி பிரணயமா, Brahmamari. So all those things which has given us a clue to enrich our life, which we can modify our life, so that if a modern lifestyle and again we come to the normal lifestyles. So thank you sir, for enlightening us with your more knowledge. Thank you for the wonderful session, sir. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. Thank you, sir. A very good morning, sir. This is Vijay Lakshmi. It's very good morning, ma'am. Yes, thank you so much, sir. It was very useful. Our students are really benefited. Hats off to you, sir. The class was very useful. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Ladies and gentlemen, coming up next, we have a feast for your eyes and ears. It again, because our students prove their best even in extracurricular activities too. I like to take this opportunity to present a student's short film. சிஸ்டர் இங்க வாங்க. சொல்லுங்க சிஸ்டர், பசிக்குது. இப்போ டேப்லெட் தரேன், அதை போடுங்க. அப்புறமா சாப்பாடு கொடுக்குறேன், சரிங்களா? சிஸ்டர், ரெஸ்ட் ரூம் போகணும். இந்த டேப்லெட் போட்டுக்கலாம். தலை வலிக்குது சிஸ்டர். அதுக்கு தான் இந்த டேப்லெட் கொடுக்குறேன், போட்டுக்கோங்க. நிப்பாட்டு. சார்
எங்கடா போகிறீங்க? சார் அம்மாவை பார்க்க போயிட்டுருக்கோம் சார். அம்மாவை பார்க்க எதுக்கு ட்ரிபிள்ஸ் போகிறீங்க? மாஸ்க் எங்கடா 3 பேருக்கும்? சார் மாஸ்க் அருந்துருச்சு சார். அதுவும் மாஸ்க் இல்லாமல். மாஸ்க் அறந்துருச்சுன்னா புதுசு வாங்க தெரியாதா? இப்போதான் சார் அருந்துச்சு. உங்களுக்காக தானே நாங்கள் இங்கே கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம். கொரோனா எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு, நீங்கள் மாஸ்க் போடாமல் வர சுற்றிட்டுருக்கீங்க. ஏன்பா இப்படி பண்ணுறீங்க? உங்களுக்காக தானே நாங்கள் இங்கே வேகாத வெயிலில் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம். உங்கள் நல்லதுக்காகவாத நீங்கள் வீட்டிலே இருக்கலாம்ல. உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே கிடையாதாடா? எங்களுக்காக இல்லைனாலும் பரவாயில்லப்பா, உங்களை பற்றியும் உங்கள் குடும்பத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இந்த வயசுலேயே எதனா ஒன்று ஆச்சுன்னா உங்கள் குடும்பத்தை யாருப்பா பார்த்துப்பா? சரி கிளம்புங்க, இனியாவது ஒழுங்காக இருக்க பாருங்கள். சார் ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம் சார். மச்சான் நீ இறங்கு. மச்சான் போயிட்டு மாஸ்க் வாங்கிட்டு வாடா. சார் வண்டியில் சுற்றுறதுனால நாங்கள் யாரையும் மதிக்க தெரியாமல் இல்லை சார், எல்லாரையும் மதிக்கிறோம் சார். இனிமேல் நாங்கள் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே போகிறோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு, இனி புரியாதவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் புரிய வைங்கப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாளைக்கு மார்னிங் 10 o'clock கிளாஸ் இருக்கு. What is your aim in life? ஹலோ, என்னடி வேணும்? காலையில 10 மணிக்கே கிளாஸா? ஏன் இப்படி பண்றீங்க? வாரேன் இரு. முக்கியம், நமக்கு சோறு தான் முக்கியம், நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. வா ப்ரோ, அங்க ஒருத்தர் லாஸ்ட் ப்ரோ வந்து அடி ப்ரோ. ஃபாஸ்டா வா ப்ரோ, சீக்கிரம் அடி ப்ரோ. அங்க ஒருத்தர் டபுள் ஷாட் கன் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அடி ப்ரோ, பாத்து ப்ரோ. பாத்தது அப்படியே ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுங்க. ஐயோ, நான் வேற நோட்ஸ் எடுக்கலையே. எவளாச்சும் பதில் சொல்லுங்கடி, இல்லைன்னா என்னை கேட்டு போறாங்க. டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா. ஐயோ, மாட்டிக்கிட்டேனே. யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்களே. கேக்குதா கேட்கலையா? நீங்க சொன்னாதானே தெரியும் எனக்கு உங்களுக்கு கேக்குதா இல்லையா. கலையரசி, உனக்கு கூடவா தெரியல? ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? வீட்லயும் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க, ஆன்லைன் கிளாஸ்லயும் டார்ச்சர் பண்றாங்க. என்னதான் பண்றதுன்னே தெரியல. நான் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கே போகல போ. சார் நில்லுப்பா தம்பி, கதவு திறந்திருந்தா நாய் மாதிரி உள்ளே வந்துடுவியா? எப்போ ஆர்டர் பண்ணால் எப்போ வரீங்க? இல்லை சார், ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்களே, அட்ரஸ் தெரியல, தேடிட்டு வந்தேன் சார். வேலை செய்கிற உனக்கு தான் அட்ரஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அட்ரஸ் கூட தெரியாமல் எதுக்கு இந்த வேலையை செய்கிற? இல்லை சார், உங்களுக்கு கால். சீக்கிரமாக வர தெரியாதாப்பா உனக்கு? எப்போ வரணும் தானே? இப்போ நீ போறியா இல்லையா? சார் சாரி சார். ஹலோ சார். யோ, எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது? ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரம் கொண்டு வர தெரியாதா? சீக்கிரம் 5 நிமிஷத்தில் வரலன்னா ஆர்டரே கேன்சல் பண்ணி விட்டுருவேன். சரிங்க சார், இதோ வந்துடுறேன் சார். 5 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் சார். சரிங்க சார், இதோ வந்துடுறேன் சார். 5 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் சார்.
போறீங்க பாருங்க. இருங்க 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 இருங்க, நானே வரேன். நாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ். பரவாயில்ல பரவாயில்ல. தண்ணி இருக்குமா? என்ன வேணும்? தண்ணி தண்ணி வேணும். வாட்டர் கேன் தட்டுறதா எடுத்துட்டு வாங்க, தண்ணி தரேன். இல்லைன்னா போங்க. இந்தா தண்ணி தர முடியலனா கூட பரவாயில்ல, ஆனால் எங்களை அசிங்கப்படுத்தாதீங்க. நான் கேவலமானவங்களாம் இல்லை நீங்கள், ஆனால் எங்களை அப்படி நினைக்க வைக்கிறீங்க. பரவாயில்ல, உங்கள் தண்ணியை நீங்களே வச்சுக்கோங்க. அடிக்குதே கடவுளே. இந்தாங்கக்கா தண்ணி குடிங்க. வேற ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா? இல்லைம்மா பரவாயில்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. பரவாயில்ல, இங்கே நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு உணர வச்சிட்டீங்க. ஊரடங்களை மட்டும் இவங்க நமக்காக உழைக்கலைங்க. இவங்க எப்போவுமே நமக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க தான். ஆனால் நம்ம தான் இவங்கள மதிக்கிறதும் கிடையாது, மரியாதை கொடுக்குறதும் கிடையாது. இனிமையாச்சும் இவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்போம், மதிப்போம், நம்புகிறோம். நீங்களும் அதை பண்ணுவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோன்னா, Hats off, dear students, wonderful performance. Let's look forward to some more view on this topic in our next session. May I request Mrs. K.V. Sindhuja, lecturer, Vijaya Education Academy, to introduce the second speaker. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். திருவள்ளுவர் இல்லாமல், அவரின் திருக்குறள் இல்லாமல் ஒருவரை மிகைப்படுத்த முடியாது. அதனால் இன்று ஒரு குறளை கையில் எடுக்கிறேன் ஒருவரை மிகைப்படுத்துவதற்கு. நோய் நாடி நோய் முதற் நாடி அது தணிக்கும், வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். நோய் என்னவென்று ஆராய்ந்து, நோயின் காரணங்களை ஆராய்ந்து, அதை தணிக்கும் வழிகளையும் ஆராய்ந்து உடலுக்கு பொருந்தும்படியாக மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். இதுவே முறையான மருத்துவம். மேற்கூறிய குறளின்படி வாழ்ந்து மக்கள் பணியில் தனது தனித்திறமையை படைத்துக் கொண்டிருக்கும் சிலருள் சால சிறந்தவராக திகழ்பவர் நம்மிடையே இருக்கும் அக்குஹீலர் திரு உமர் ஃபாரூக் அவர்கள். அவரை பற்றிய சிறு தொகுப்பினை இப்பொழுது காண்போம். அக்குஹீலர் திரு உமர் ஃபாரூக், முதல்வர், கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபஞ்சர். இவர் 1978ஆம் ஆண்டில் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பம் எனும் ஊரில் பிறந்தார். அங்கேயே பள்ளி படிப்பை முடித்த இவர் குடும்ப பொருளாதார சூழ்நிலையை சரி செய்ய சார்பு மருத்துவத்துறையில் ஒன்றான இரத்தவியல் படிப்பை தேர்ந்தெடுத்தார். தொடர்ந்து மருத்துவ ஆய்வுக்கூடம் மற்றும் இரத்த வங்கியில் இரத்தவியல் துறையில் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். அக்காலங்களில் அவருக்குள் ஏற்பட்ட சந்தேகங்களுக்கான விடையை தேடி சார்பு மருத்துவத்துறைக்கு நேரெதிரான மரபு வழி மருத்துவத்தில் நாட்டம் ஏற்பட, மேலும் டாக்டர் சகோதரர்களின் எழுத்துக்களின் மீது ஏற்பட்ட ஈர்ப்பின் காரணமாக அக்குபஞ்சர் துறையில் தன் கால் தடத்தினை பதித்தார். அதில் பட்டய மேற்படிப்பையும் பெற்றார். அன்று தொடங்கிய இவருடைய சாதனைகள் இத்துறையில் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. மருத்துவத்துறை மட்டுமின்றி தமிழ் எழுத்துக்களின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பினால் உணவு, உடல், மருந்து குறித்து பல கதைகள், கவிதைகள், சிறுகதைகள், இலக்கிய நூல்கள், கட்டுரைகள் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார். இவர் ஆற்றிய பொறுப்புகள் பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தின் அக்குபஞ்சர் விரிவுரையாளராகவும்,
தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினராகவும், அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினராகவும், தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தின் அக்குபஞ்சர் பாடநூல் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், தமிழ் இணைய கல்விக் கழக மருத்துவ கலைக்களஞ்சிய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செம்மையாக பணியாற்றுகிறார். மேலும் ஆங்கில மருத்துவத்துறையில் மருத்துவ ஆய்வுக்கூட தொழில்நுட்ப பட்டயம், ஆங்கில மருத்துவத்துறையில் எக்ஸ்ரே தொழில்நுட்ப பட்டயம், அக்குபஞ்சர் மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பு, உளவியல் பட்ட மேற்படிப்பு முதலிய எண்ணில் அடங்கா பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். இத்தகைய மாமனிதரை இன்று நடைபெறும் இணையவழி தொடர்கல்வி கருத்தரங்கிற்கு வரவேற்பதில் விஜயா எஜுகேஷனல் அகாடமி பெருமிதம் கொள்கிறது. Once again, on behalf of Vijaya Educational and Medical Trust, here comes Akku Healer Umar Farooq sir for the today's session on healing power of nature. On behalf of our college, we are proudly welcome you, sir. Once again, we are lucky to hear you, sir. Sir, the session is over to you, sir. நன்றி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். விஜயா எஜுகேஷனல் அகாடமி நடத்துகிற இந்த மாநில இணையவழி கருத்தரங்கத்தில் ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர் எனும் தலைப்பில் உரையாற்ற எனக்கு அழைப்பு விடுத்த கல்லூரி முதல்வர் திரு விமலா மற்றும் விஜயலட்சுமி ஆகியோருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த உரையினுடைய முதல் அமர்வில் இருந்து நான் யூடியூப் வழியாகவும் இப்போது ஜூமின் வழியாகவும் தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு மிகச் சிறப்பான, அதுவும் இந்த பொது முடக்க காலத்துல மாணவர்களோடு அவர்களுடைய பங்கேற்போடு அவங்களுடைய நேரம் வீணாகாதவாறு ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் பயனுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு இந்த கருத்தரங்கம் நடந்து கொண்டிருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. எனக்கு முன்னால் பேசிய டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா குறித்து, அது நம்முடைய வாழ்வோடு எவ்வாறு பிணைந்திருக்கிறது என்பது குறித்து ஒரு செழுமையான பயனுள்ள உரையாற்றினார். அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்புக்குள்ள வரலாம். பொதுவா இந்த காலத்துல மிக அவசியமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் ஒன்றாக இந்த ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர் இருக்கிறது. இந்த இயற்கைக்கு குணமாக்கும் திறன் இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சாதாரண காலங்கள்ல கூட ஏதோ நோய் வருது, அதுக்கு சிகிச்சை எடுக்கிறோம், அது சரியாகுது அப்படிங்கிற அளவுல நம்ம புரிதல் இருக்கும். ஆனா இந்த காலத்தில் கொரோனா தொற்று உலகை அச்சுறுத்திக் கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் நேரடியாக நவீன மருத்துவத்தில் கொரோனாவுக்கான எந்த விதமான மருந்துகளும் இல்லாத நிலையில் காய்ச்சல் வந்தா அவங்களுக்கு காய்ச்சலை தணிக்கக்கூடிய சிகிச்சை, இருமல் இருந்தா இருமலை குறைக்கக்கூடிய சிகிச்சை, அப்படி ஒரு தற்காலிக சிகிச்சை மூலமாகவே கொரோனா வைரஸ் சரியாகி விடுவதை நாம் கண்கூட பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஒரு 14 நாள் தனிமையில் இருந்தாலோ அல்லது சரியான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொண்டிருந்தாலோ ஏதாவது ஒரு சரியான சிகிச்சையை மேற்கொண்டாலோ கொரோனா குணமாகி விடுவதை நாம் பார்த்துட்டே இருக்கோம். இந்த 2 ஆண்டுகளில் உலகம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சீனா அலோபதி மருத்துவத்தோடு அக்குபஞ்சரையும், கேரளா அரசு அலோபதி மருத்துவத்தோடு ஆயுர்வேதத்தையும், மேற்கு வங்க அரசு அலோபதி மருத்துவத்தோடு ஆயுர்வேதம் மற்றும் ஹோமியோபதியையும், இப்படி உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகள் வெவ்வேறு மருத்துவ முறைகளின் உதவியோடு இந்த கோவிட் தொற்றிலிருந்து மக்களை தற்காக்கும் வேலையை செய்து வருகின்றன அப்படிங்கிறத நமக்கெல்லாம் செய்திகள் வழியாக தெரிஞ்சிட்டு இருப்போம். அப்ப இதுல என்னன்னா, மருந்துகள் இதுக்கு முன்னாடி இல்லை, கோவிட்டுக்கு மருந்துகள் இல்லை, ஆனாலும் அது குணமாகுது. ஏன்னா இருக்கிற மருந்துகளை எதையோ கொடுக்குறோம். இன்னும் சொன்னா மாநிலத்துக்கு மாநிலம் கோவிட் சிகிச்சையில மிகப்பெரிய மாற்றங்களும் முரண்பாடும் இருக்கு. ஒரு மருத்துவமனையில கொடுக்கிற சிகிச்சையை இன்னும் வெளிப்படையா சொன்னா அரசு மருத்துவமனைகளில் கொடுக்கப்படுகிற சிகிச்சை வேறு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொடுக்கப்படுகிற சிகிச்சை வேறு. ஆனா ரெண்டுக்குமே கொரோனா குணமாகுது இல்லையா? அதே மாதிரி ஆங்கில மருத்துவத்தில் கொடுத்தாலும் குணமாகுது, ஹோமியோபதியில கொடுத்தாலும் குணமாகுது. தமிழ்நாட்டுல இப்ப புதிய அரசு துவங்கி இருக்கிற 59 சித்த மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை கொடுத்தாலும் குணமாகுது. இது எதுவுமே வேண்டான்னு செல்ஃப் குவாரண்டைன்ல 14 நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்ட நபர்களுக்கும் குணமாகுது. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறோம் உலகம் முழுக்க. அப்ப இந்த குணமாக்கும் திறன்கிறது மருத்துவத்தால் உடம்புக்கு வருதா
அல்லது அது உடம்பினுடைய இயற்கையிலே இருக்கிற ஒன்றா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம தெளிவுபடுத்தணும். ஒரு 30-40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த மருத்துவ பாடத்திட்டம், அது அலோபதியா இருந்தாலும் சரி, மரபு வழி மருத்துவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா மருத்துவ பாடத்திட்டத்திலும் அடிப்படையாக கற்றுத்தரப்பட்ட உடல் எதிர்ப்பு சக்தி குறித்த பாடங்கள் இப்போது குறைந்து வந்திருக்கின்றன அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. நான் இங்க இருக்கிற இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மருத்துவங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை ஆய்வு செய்கிற பொழுது அந்த காலத்துல இருந்த உடல் குறித்தும் அதனுடைய இயல்பு குறித்தும் இருந்த பாடங்கள் குறைந்து போய் இன்னைக்கு நோய் குறியீட்டியல் சொல்ற பெத்தாலஜி, கிளினிக்கல் பெத்தாலஜி, இப்படியான விஷயங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு. நோய் பத்தி ரொம்ப அதிகமா படிக்கிறோம். உடம்பினுடைய இயல்பு பற்றியும் உடம்பினுடைய குணமாக்கும் திறன் பற்றியும் மிக குறைவாகவே இப்போது இருக்கிறது அப்படின்னு நான் கருதுறேன். அப்ப எந்த நோய் வந்தாலும் நம்ம விதவிதமான மருத்துவங்கள் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருப்போம், படிச்சிருப்போம். அப்ப உலகத்துல எந்த சிகிச்சை கொடுத்தால் நோய் சரியாகும் அப்படின்னா, உண்மையை சொல்றதா இருந்தா எந்த மருத்துவத்தாலும் நோயை குணமாக்க முடியாது. இது நம்ம மருத்துவ மாணவர்களாக நீங்க கேட்கறதுக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கும். இதுதான் அடிப்படை உண்மை. எந்த மருத்துவத்தாலும் எந்த நோயையும் குணமாக்க முடியாது. அப்ப யார் குணமாக்குவா அப்படின்னா உடம்பு தான் குணமாக்கும். இந்த உடம்பு அதனுடைய இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய குணமாக்கும் திறன், அதை நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவோம், வெவ்வேறு பெயர்கள்ல சொல்லுவோம். ஆனா விஷயம் என்னன்னா, இந்த உடம்பில் இயற்கையாகவே இருக்கிற இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன், குணமாக்கும் ஆற்றல் தான் நம்ம உடம்புல வந்திருக்கக்கூடிய நோய்களை குணமாக்குகிறது. அது முழு வீச்சுல வேலை செய்யறதுக்காக மருத்துவங்கள் உதவி செய்கின்றன. அது எந்த மருத்துவமா இருந்தாலும் சரி, உடம்பினுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறனுக்கு உதவி செய்வதுதான் மருத்துவம். அப்ப மருத்துவங்கள் நோயை குணமாக்குறது இல்லை. மருத்துவங்கள் உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றலுக்கு உதவி செய்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய குணமாக்கும் ஆற்றல் தான் நோயை சரி பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த அடுக்கை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதை ரொம்ப சாதாரண உதாரணம் மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம். செய்தித்தாள்கள்ல நம்ம பார்க்கிறோம், இன்னைக்கு நிறைய அடிக்கடி வரக்கூடிய செய்தியாக இருக்கு. மிகப்பெரிய தலைவர்களோ ஒரு விஐபியோ நோய்வாய்ப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அவர் தீவிர நிலையை அடைந்து அதுக்கு பின்னாடியும் தீவிரமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு ஒரு கட்டத்துல இறந்து போறாருன்னு வைங்க. அப்ப அந்த செய்தியை நாம் பார்க்க முடியும், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அப்படிங்கிற செய்தி. தமிழ்ல இது சாதாரணமான 3 சொற்கள் தானே. இது சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அப்படிங்கிறது சாதாரண சொல் தானே. இந்த 3க்கு என்ன அர்த்தம்னு பாருங்களேன். உயிரிழந்தாருங்கிறது என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 2 சொற்களுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த உடம்பினுடைய இயக்கம் நமக்கு புரிஞ்சிடும். அப்படி என்னதான் அதுல ரகசியம் ஒளிஞ்சிருக்கு? சிகிச்சை வேறு பலன் வேறுங்கிற ரகசியம் அதுல ஒளிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அப்படிங்கிற வார்த்தையில என்ன, வரியில என்ன ஒளிஞ்சிருக்குது அப்படின்னா, சிகிச்சை கொடுப்பவர் ஒருத்தர், பலன் கொடுப்பவர் இன்னொருத்தர் அப்படிங்கிற ரகசியம் ஒளிஞ்சிருக்கு. சிகிச்சை கொடுக்குறவங்க டாக்டர்ஸ், அலோபதி, ஹோமியோபதி, சித்தா, ஆயுர்வேதா, அக்குபஞ்சர், யுனானி, நேச்சுரோபதி, இப்படி உலகம் எல்லாம் 104 மருத்துவ முறைகள் இருக்குது. அவங்க எல்லாம் சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க. ஆனா பலன் கொடுக்கறது யாரு? அப்ப பலன் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ரிசல்ட்டும் அதுல இருக்கு. சிகிச்சை எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். பலன் கொடுக்கக்கூடிய நபர் பலன் கொடுக்கலன்னா என்ன நடக்கும்? சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அப்படிங்கிற வரி என்ன நமக்கு புரிய வைக்குது அப்படின்னா, சிகிச்சை வேறு, அதற்கு எதிர்வினையாற்றக்கூடிய பலன் கொடுக்கிற நபர் வேறு. இது ரெண்டும் சரியா மேட்ச் ஆனாதான் உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப ட்ரீட்மெண்ட்ல மட்டும் ரகசியம் இல்லை, இந்த உடம்பு அதுக்கு எதிர்வினையாற்றணும் இல்லையா, பலன் கொடுக்கணும் இல்லையா, அதுதான் அதனுடைய மையம். அப்ப இந்த பலன் கொடுக்கிறவரை தான் நம்ம வெவ்வேறு வார்த்தைகள்ல அழைக்கிறோம். ஹோமியோபதியில வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அக்குபஞ்சர்ல சீன மொழியில சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, QI அப்படிங்கிற கி அல்லது சி, உயிர் சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவோம், குணமாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்றோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் ஹீலிங் பவர் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம முன்வைக்கிறோம். ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர். இது தனி மனிதனுடைய ஆற்றலா அப்படின்னா இல்ல, இது இயற்கையினுடைய பிரதிபலிப்பாக இந்த மனுஷன் இருக்கான். அதனால இந்த மனுஷனுக்குள்ள அந்த இயற்கையினுடைய ஆற்றல் இயல்பாவே இருக்கு. அதுதான் ஹீலிங் பவர். அப்ப குணமாக்கும் ஆற்றல்னு ஒண்ணு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா நிச்சயமா இருக்கு. இந்த குழந்தை உற்பத்தியிலிருந்து நீங்க டீட்டெயிலா பாடத்திட்டத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு, பிசியாலஜில அல்லது கைனகாலஜியினுடைய துவக்கத்துல இருக்கலாம்.
அதை பார்த்தா இயற்கையினுடைய அந்த அற்புதத்தை நம்மளால் உணர முடியும். இயற்கை எப்படி ஒவ்வொன்றாக உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறத உணர முடியும். அப்போ ஒரு முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு குழந்தை வெளியில வந்த உடனே, ஒரு மனிதனாக ஒரு சிசுவாக வெளியில வந்த உடனே அதனுடைய எதிர்பார்த்தல் முழுவீச்சில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது. வயிற்றுக்குள்ள இருந்த வரைக்கும் வேற மாதிரி, வெளியில வந்ததுக்கு பின்னாடி வேற மாதிரி. அப்ப முழு மனிதனாக நம்ம மாறிய பின்னாடி நம்முடைய எதிர்பார்த்தல், குணமாக்கும் ஆற்றல், ஹீலிங் பவர் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த ஹீலிங் பவர் வேலை செய்யறதுல உள்ள என்னென்ன குறுக்கீடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு முன்னாடி பேசின டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் நம்ம வாழ்க்கை முறையில ஏற்படக்கூடிய தவறுகள், எங்கெங்க சிக்கல்கள் இருக்குங்கிறத எப்படி அதை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசினாங்க. அந்த ஒழுங்குமுறையை நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில கொண்டு வந்துட்டோம்னா இயற்கை நமக்கு அளித்திருக்கிற இந்த ஹீலிங் பவரை, குணமாக்கும் ஆற்றலை மிகச்சரியாக நாம் கையாள முடியும். அப்படி கையாண்டோம்னா எல்லா விதமான நோய்களுக்கும், இப்ப மருந்தே இல்லாத கொரோனாவும் அதுல குணமாகுது அப்படிங்கும்போது எல்லா விதமான நோய்களுக்குமான நிரந்தர தீர்வாக நாம் அதை பார்க்க முடியும். அப்ப இந்த உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றலை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? உண்மையிலே அப்படி குணமாக்கும் ஆற்றல் இருக்குங்கிறத தியரிட்டிக்கலா புரிஞ்சுக்கிறோம். உண்மையிலே பிராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி அதை உணர்றது, உடம்புல உண்மையிலே குணமாக்கும் ஆற்றல்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அதை எப்படி வலுவாக வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் தான். எப்படி வலுவாக வைத்துக் கொள்வது அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நாம் அதில் குறுக்கிடாமல் இருப்பதுங்கிறது தான். இயற்கையான வாழ்வியல்ல உடம்பு செய்யற வேலைகளுக்கு குறுக்கீடை செய்யாம இருந்தாலே போதும். அது எப்படி குறுக்கிடாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறத மனதிலும் உடலிலுமாக எப்படி அதை செயல்படுத்தலாம்ங்கிறத டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் வாழ்வியல் உத்திகள் குறித்த தன்னுடைய உரையில தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாரு. அதனுடைய முற்பகுதியாக என்னுடைய உரையை நீங்க எடுத்துக்கலாம். இதையும் அதையும் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான எதிர்ப்பு சக்தியுடைய வாழ்வியல் கோளாறற்ற மனிதனாக நம்மால் வாழ முடியும். இப்ப நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கங்களேன், நிறைய வேலை செய்யறோம் ஒரு நாள் முழுக்க. டயர்ட் ஆயிடுது. டயர்ட் ஆனோடனே சாப்பிடக்கூட வேண்டான்னு சொல்லிட்டு, சாப்பாடை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போய் தூங்கிடும். நைட்டு படுத்து தூங்குறோம். காலையில எந்திரிக்கும் போது நேற்று இரவு இருந்த சோர்வு, அந்த டயர்ட்னஸ் இருக்கா, அது சரியாயிருதா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது சரியாயிருதுங்கிறத நம்மளால உணர முடியும். யார் இந்த நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த புத்துணர்ச்சியை கொடுத்தது? நேற்று நைட் அது இல்லை, நம்ம வேலை செஞ்சது மூலமாக அது குறைஞ்சு போயிருந்துச்சு. ஆனா இன்னைக்கு காலையில அது எங்க இருந்து கிடைச்சது? அப்ப இரவு தூக்கம் மூலமாக நமக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த எப்பயுமே தானா சரியாயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துருச்சு அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நம்ம கொஞ்சம் ஆழ்ந்து யோசிக்கணும். அப்படி யோசிக்கும் போது நமக்கு புரியும் அதுக்குள்ளதான் இயற்கையினுடைய ஆற்றல் ஒளிஞ்சிருக்கு. அப்ப இது ஒரு ஹீலிங். உடம்பு சோர்வு அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஒரு தற்காலிக நோயை நீங்க தூங்கும் போது சரிப்படுத்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப தூக்கம்ங்கிறது நம்ம கொடுக்குற சப்போர்ட். அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா, அது நம்முடைய புத்துணர்ச்சியை அதனுடைய பலனாக இயற்கை நமக்கு கொடுக்குது. அப்ப இது இயற்கையினுடைய ஹீலிங் பவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படையான விஷயம். நம்ம எவ்வளவுதான் உடம்பு ஆற்றலை வீணாக்கினாலும் தூங்கும் போது, சரியான முறையில உணவு அருந்தும் பொழுது, சரியான முறையில இந்த வாழ்வியல் ஒழுங்கை பின்பற்றும் போது குணமாக்கும் ஆற்றல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்ம உடம்ப பராமரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அக்குபஞ்சர்ல இதை குணமாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லாம பராமரிப்பு சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், மெயின்டெனன்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அது உடம்ப குணமாக்குறது மட்டும் இல்ல, இன்னும் ஏராளமான வேலைகளை செய்யுது. அதனால பராமரிப்பு அப்படிங்கிற சொல்லை நாங்க பயன்படுத்துவோம். இப்ப உடம்புல இருக்க சோர்வு எப்படி தானே சரியாகுதோ அதே மாதிரி இன்னும் சில உதாரணங்களை நீங்க பார்க்க முடியும். நம்ம பென்சில் சீவிட்டு இருக்கிறோம், அல்லது சின்ன குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு வகையில கத்தியை எடுத்து பயன்படுத்தும் போது, பிளேடை பயன்படுத்தும் போது கையில காயம் பட்டுருது. கையில ஏற்பட்ட காயம் எதுவுமே செய்யலன்னா அதுல வெளியாகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அப்படியே வெளியே போயிருமா, அல்லது ஒரு சில நிமிடங்களில் உறைஞ்சு போயிருமா? அப்ப கிளாட்டிங் டைம், ப்ளீடிங் டைம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு ஹெமட்டாலஜியில அநேகமாக இந்த பாடம் இருந்திருக்கும். கிளாட்டிங் மெக்கானிசம், அந்த பிளட்டினுடைய காம்போசிஷன்ல 8 நிலைகள்ல இந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசம்னு நடக்குதுங்கிறத அறிவியல் இன்னைக்கு விரிவாக கண்டுபிடிச்சிருக்கு. அந்த 8 நிலைகள்ல நடக்கிற இந்த கிளாட்டிங் மெக்கானிசத்தை நடத்துறது யார், இல்ல இதுக்கு பின்னாடி இதுதான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத யார் உருவாக்குறது அப்படின்னா அதுதான் ஹீலிங் பவர். அப்ப உடம்புல இருந்து
உடம்புக்கு அத்தியாவசியமாக தேவையான பொருள் வந்து ரத்தம். இந்த ரத்தம் வெளியே போச்சுன்னா உடம்பு கடுமையா பாதிக்கப்படும். அதனால என்ன பண்ணுது, இந்த ரத்தம் காற்றோடு வினை புரிஞ்சோன்னா அதுல ஃபைப்ரினோஜன் இலைகள் உருவாகி அதை அடைக்கிறதுக்குரிய எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணும். யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைப்ரினோஜன் அல்லது கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் பத்தி நிறைய வீடியோஸ் வந்து 3D எஃபெக்ட்ல வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு எவ்வளவு வேலை செய்யுதுங்கிற அற்புதத்தை வெறும் தியரியா படிக்கிறத விட நேரடியாக எத்தனை விதமான நிலைகள்ல இது நடக்குதுங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற முடியும். அப்ப ரத்தம் வந்து அப்படியே வெளியே போயிடுறது இல்லை. போயிருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், நம்ம செத்து போயிருப்போம். ஆனா அப்படி போகல, உடனே அதை நிறுத்த முயற்சி பண்ணுது உடம்பு. கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் மூலமா நிறுத்துது. அதே மாதிரி தோல் இணைப்பு மூலமாக ப்ளீடிங்கை தடுக்குது இல்லையா? இதை யார் செய்யறா? இது செய்யலைன்னா என்ன ஆகும்? உதாரணமா பிரிட்டிஷ் மகாராணி குடும்பத்துல ஹீமோஃபீலியா அப்படிங்கிற நோய் வந்து நிறைய பேருக்கு உண்டு. அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த உடல் நமக்கெல்லாம் செய்யற ரத்தம் உறைதல்ங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது அவங்களுக்கு நடக்காததுனால அவங்க ஹீமோஃபீலியா பேஷண்ட் ஆயிடுறாங்க. அவங்க குண்டூசியை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு குண்டூசி எடுத்து ஒரே ஒரு இடத்துல குத்தணும்னா ஒவ்வொரு டிராப்பா அவங்களுடைய உடம்புல இருக்க எல்லா ரத்தமும் வெளியேறிடும். அப்ப நமக்கு நடக்குது, அவங்களுக்கு நடக்கல இல்லையா? அப்ப நம்ம உடம்புல இதை செய்யறது யார் அப்படின்னா, அததான் ஹீலிங் பவர், குணமாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப ரத்தம் வெளியேறுவதை தடுப்பது, அந்த தோல்ல இருக்கக்கூடிய காயத்தை படிப்படியாக ஆற்றுவது. மருந்து எதுவும் போடலைன்னா கூட நம்ம உடம்புல உருவாக்குற காயங்கள் சரியாகாதா? இன்னும் கிராமத்து மனிதர்கள் அதை பின்பற்றுறாங்க. இன்னும் நமக்கெல்லாம் கண்கள்ல படாம காடுகள்ல வாழ்ற பல பழங்குடி மக்கள், இந்தியாவிலேயே பல விதமான ட்ரைப்ஸ் இருக்கிறாங்க. இன்னும் அந்த பழங்குடி மக்களுடைய மருத்துவத்துல இப்படியா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சு செய்யல. ஆனா இதை பின்பற்றினா சரியா போகணும் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படியான பல விஷயங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆந்திரபாலஜின்னு சொல்லப்படுற மானிடவியலில் இந்திய தொல் பழங்குடிகள் பற்றி ஏராளமான ஆய்வுகள் நடந்திருக்கு. இப்பயும் பழனி மலைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய காணிகள், அந்தமான்ல இருக்கக்கூடிய நிக்கோபரியன்ஸ் கூட கொஞ்சம் நம்மள மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஜாரவாஸ், அந்தமான் காடுகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜாரவாஸ், மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய பூமி புத்ராஸ், இப்படி எண்ணற்ற இனங்கள் வந்து உலகம் முழுக்க வாழ்றாங்க. தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படியான இனங்கள் உண்டு, நம்மள்ட்ட சிக்காத. இன்னும் தேனி மாவட்டத்துல பளியர்கள்ல பெரும்பகுதி வெளியே வந்துட்டாங்க, நம்மள மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஆனா உள்ள காடுகளுக்குள்ள வசிக்கிற இன்னும் சில குடும்பங்கள் இருக்கு. அவங்கள்ட்ட மருத்துவ முறை வந்து நம்மள மாதிரி இருக்காது. ஆனா தானா சரியா போகுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். மூலிகைகளை கூட பயன்படுத்தாமல் அந்த உடம்பு எப்படி சரியாகுதுங்கிறத அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க உணர்றாங்க. அப்ப இந்த காயம் சரியாவது அப்படிங்கிறது நம்ம அனுபவத்துல இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு உள்ள தலைமுறைக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா உடனடியாக ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் அல்லது அதை கியூர் பண்ணக்கூடிய மருந்துகள், அதை கிளீன் பண்றது, அப்படி நிறைய வேலை செய்வோம். இது எதுவுமே செய்யாத எங்களை மாதிரியான ஒரு உங்களுக்கு முதல் தலைமுறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 70s 80sல பிறந்த நபர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். இன்னைக்கு இருக்க அளவுக்கு 2000க்கு பின்னாடி இந்த உலகத்துல ஏற்பட்டிருக்க மிகப்பெரிய மாற்றங்கள், இந்த நவீன மாற்றங்கள் அந்த காலத்துல இல்லை. அப்ப உடனடியா ஒரு காயம்னா அப்படியே மருத்துவமனைக்கு ஓடுற பழக்கம் இல்லை. அது பொறுமையாக கவனித்து அதுக்கு தேவையான முதலுதவிகளை வேறு மாதிரியாக இயற்கையாக செய்யும் பழக்கம் வந்து இருந்திருக்குது. அப்ப உடம்பினுடைய ஆற்றலை உணர்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம். அப்படி படிப்படியாக அந்த காயம் குணமாகுதா இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாலே ஆமா குணமாக்குது, அதுதான் உடம்பினுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு நமக்கு புரியும். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த உதாரணத்தை சொன்னா பளிச்சுன்னு புரிஞ்சிடும். சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது இந்து மதத்துல வந்து ஆண்களுக்கும் அந்த பழக்கம் உண்டு, காது குத்துவாங்க இல்லையா? சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு வயதுலயோ 2 வயதுலயோ காது குத்துற பழக்கம் இருக்கு. அது சடங்காக இந்தியா முழுக்க பின்பற்றப்படுது. அப்ப காது குத்துறாங்க இல்லையா, அது ஒரு புண்ணா இல்லையா? குத்துனோடனே காயம் வந்துடும், அப்புறம் படிப்படியாக அது ஆறும். ஆனா அது ஆறுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த காதுல இருக்கக்கூடிய துளை, அந்த ஓட்டை அடைச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதுல ஒரு சின்ன தோடு ஒண்ணு போட்டு விட்டுருவாங்க. அது அப்புறம் புண்ணு காயம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த துளை மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த துளை மிச்சம் இருந்துட்டே இருக்கும். ஏறத்தாழ 50-60 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அந்த பெண்ணுக்கு. அந்த 60 வயசுல அவங்களுடைய தோடை கழட்டி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த துளை என்ன ஆகும்? துளை அப்படியே இருக்கும். ஆனா அதை கழற்றி வச்சு ஒரு 15 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல காயம் இல்லை, அது ரொம்ப பழைய காயம். ஏறத்தாழ 58 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போடப்பட்ட அந்த துளை 58 வருஷம் கழிச்சு
நீங்க தோலை கலட்டி கீழே வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த துளை படிப்படியாக அடைக்க ஆரம்பிக்கும். உள்ள ஒரு ஜவ்வு வளரும் முதல்ல, அப்புறம் அந்த தோல் படிப்படியா வளர ஆரம்பிக்கும். 1 மாதம் 2 மாதம் விட்டீங்கன்னா அந்த துளையே இல்லாம போயிடும். மறுபடியும் காது குத்த வேண்டியது வரும். அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்குது? எந்த மருந்தும் மருத்துவமும் இல்லாமல் இந்த காதனுடைய துளை என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா, காதனுடைய துளையை பொறுத்த வரைக்கும் உடம்பினுடைய வியூல அது ஒரு காயம், அது ஒரு பற்றாக்குறை, அது ஒரு கோளாறு. அப்ப அதை சீர் செய்ய வேண்டியது யாருடைய வேலை? பவர் ஆஃப் நேச்சர், ஹீலிங் பவர் ஆஃப் நேச்சர் இல்லையா? குணமாக்கும் ஆற்றலினுடைய வேலை தான். அதனால அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். அப்ப அதை கிளியர் பண்றதுக்காக நம்ம இடையூறாக இருந்த தோட கலட்டி வச்ச உடனேயே அது உடனே வேலைய ஆரம்பிச்சது. அப்ப காதனுடைய துளை படிப்படியாக க்ளோஸ் ஆகிறத பார்க்க முடியும். எத்தனை வருஷம் கழிச்சு? 58 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பழைய காயம் அது இல்லையா? 58 வருஷம் கழிச்சு வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் இயற்கை வேலை செய்ய தவறுவதில்லை. அப்ப காயங்கள் ஆறுவதுங்கிறது குணமாக்கும் திறன். நம்ம உடம்புல இருக்க சோர்வு நீங்குவதுங்கிறது குணமாக்கும் திறன். அதே மாதிரி கீழே விழுந்துடுறாங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளே கீழே விழுறோம், கையில இருக்க போன் அல்லது காலில் இருக்கக்கூடிய போன் வந்து அடிபட்டு ஒரு கிராக்கு ஆர் ஃப்ராக்சர் வந்து விழுந்துருது. இப்ப இதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா 2 வகையா செய்வாங்க. ஒண்ணு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். சித்தால இன்னும் மிச்சம் இருக்கிற நல்ல பயிற்சி இருக்கிற, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பயிற்சி இருக்காங்கிறது சந்தேகம் தான். பாரம்பரிய மருத்துவங்கள்ல இந்த நுட வைத்தியம் சொல்லப்படுற எலும்பு முறிவுக்கு கட்டு போடுற பயிற்சி உள்ளவங்க ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டாங்க. அதை விளம்பரம் செஞ்சு கட்டு போடுறதா சொல்றவங்க அதிகமா இருக்கிறாங்களே தவிர உண்மையிலே அந்த பயிற்சியை பாரம்பரியமாக பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து செய்யறவங்க மிக மிக குறைவு. உலகம் முழுக்கவே குறைவுதான். அங்க போறோம்னு வைங்களேன், அங்க போலாம், அல்லது வந்து இன்னைக்கு இருக்க நவீன மருத்துவத்துக்கு போகலாம். அப்படி போறோம், அங்க போறோம். நுட வைத்தியத்துல என்ன பண்றாங்க, அந்த 2 எலும்புகளையும் இணைத்து சரியான பொசிஷன்ல வச்சுட்டு அப்புறம் மேல வந்து துணியை வச்சு கட்டுவாங்க. துணியை வச்சு கட்டுறதுலேயே தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு முறை இருக்குது. எண்ணெய் வச்சு துணி வச்சு கட்டுறது, வெவ்வேறு முறைகள் இருக்கு. அப்ப கட்டி முடிச்சிடறாங்க. மேல ஒரு மரத்துண்டை வச்சு கட்டுறது, அல்லது துணியவே சின்ன சின்னதா கிழிச்சு அங்கங்க தேவையான தசைப்பகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்து கட்டுற முறை, எண்ணெய் கட்டு, முட்டை கட்டு, பற்று கட்டு, இப்படி வெவ்வேறு முறைகள் இருக்குது. அதை வச்சு கட்டுறாங்கன்னு வைங்களேன். இப்ப சில நாட்களுக்கு பின்னாடி அந்த எலும்பு இணையுதா இல்லையா? இணையுது. ஆனா இந்த மருத்துவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு? மருத்துவம் எதுவுமே தரல, கட்டுதான் போட்டு விட்டுருக்காங்க இல்லையா? எலும்பு இணைகிறதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருக்கா? ஏதாவது மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சா? அல்லது லேட்டஸ்டா பேஸ்ட் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? க்ளூ, கம் மாதிரி ஏதாவது 2 எலும்பையும் அப்படி தேய்ச்சி தடவி ஒட்டிட்டு அப்புறம் மேல கட்டு போறாங்களா? அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை. அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்த்தோ படிச்ச ஒரு அலோபதி மருத்துவர்கிட்ட போறோம். அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணி ஒரு பிளேட் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணி திருப்பி அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஆக எலும்பை இங்கேயும் இணைக்கல. ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன்ல என்ன பண்ணாங்க, துணியை வச்சு கட்டினாங்க. மாடர்ன் மெடிசன்ல என்ன பண்ணாங்க, உள்ள பிளேட்டை வச்சு அதுக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. ஆக எலும்பை ஒட்டியது யாருன்னு யோசிங்களேன். எந்த மருத்துவமா இருந்தாலும் எலும்பை யார் ஒட்டினா? ஒட்டுறதுக்கு ஒன்றும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல, ஒரு பேஸ்ட் பயன்படுத்தல, எதுவுமே இல்லை. அதிகபட்சம் கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம், பெயின் கில்லர்ஸ் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் எதுக்காக? அது அதனுடைய உப விளைவுகளை சரி செய்வதற்காக. எலும்பை ஒட்டுறதுக்குன்னு ஏதாவது மருந்து இருக்கா? அப்ப யார் ஒட்டினா? எலும்பு முறிவு எப்படி குணமாகுது? கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய அனுபவம் இல்லையா அது? எலும்பு முறிவு குணமாகுது. அது எந்த மருத்துவங்கிறது முக்கியம் இல்லை. எந்த மருத்துவத்துக்கு போனாலும் அது குணமாகுதா இல்லையா? அப்ப குணமாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடா பார்க்கலாம். அப்ப இந்த காயங்களை ஆற்றுவது போலவே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள்ல எலும்புல ஏற்பட்டிருக்க முறிவை, அதுல இருக்க கிராக் அல்லது ஃப்ராக்சர், என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதை ஒட்டும் தன்மை இந்த உடம்புக்கு இயல்பாகவே உண்டு. இங்க நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அவ்வளவுதான். அதனுடைய பொசிஷன்ல ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கான சில சப்போர்ட்டை மட்டும் செஞ்சாலே அது தானே ஒட்டி கொள்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம அனுபவபூர்வமாக பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்ப சோர்வை நீக்குவது குணமாக்கும் ஆற்றல், காயத்தை ஆற்றுவது குணமாக்கும் ஆற்றல், எலும்பை ஒட்டுவது குணமாக்கும் ஆற்றல். இதே மாதிரி நம்ம தோல்ல ஏற்பட்டிருக்க ஒரு இரத்த கசிவு, ஒரு காயம், என்னவா இருந்தாலும் அது குணமாக்கும் ஆற்றலினுடைய வேலை தானே. அதே மாதிரி அடிபடுது, ஒரு இடத்துல அடிபடுதுன்னு வைங்களேன், அடிபட்ட உடனே அந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங் வருது, வீக்கம் வருது. அந்த வீக்கத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும்? வீங்கின உடனேயே பெரும்பாலான ஆட்கள் வந்து அந்த வீக்கத்தை கரைச்சிடணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. சுடு தண்ணி ஒத்தடம் கொடுக்கறது அல்லது ஏதாவது ஒரு
ஆயில் ஏதாவது அப்ளை பண்ணி அதை தேய்ச்சி விட்டு கரைச்சிடணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த வீக்கம்ங்கிறது என்ன, அதுல என்ன இருக்கும்? லிம் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற நிணநீர் அங்க வந்து தேங்கும். நிணநீருங்கிறது என்ன, இந்த உடம்புல நிணநீருடைய பங்கு என்ன? நம்ம நிணநீர் குறித்து படிப்படியாக குறைஞ்சு போச்சு சிலபஸ் வந்து. ஆரம்ப காலத்துல இருந்த நிணநீர் பற்றிய பாடங்கள், எதிர்ப்பு சக்தியை பற்றிய பாடங்கள்லாம் இன்னைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. ரத்தம் பத்தி நமக்கு புரிதல் இருக்கிற அளவுக்கு நிணநீர் குறித்து எதுவும் இல்லை. நிணநீர் மண்டலம் இல்லையா, லிம்பாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து உடம்புல எந்த விதத்துல எதிர்ப்பு சக்தியில முக்கிய பங்காற்றுகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இருக்கு இப்பயும். ஆனா இன்னும் அதிகமான தகவல்களை இணைத்து அதை விரிவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அப்ப இந்த அங்க வந்து சேர்ற நிணநீர் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, அங்க ஏற்பட்டிருக்க பாதிப்பை தடுக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு வந்து சேருது. அங்க ஏற்கனவே ஒரு பாதிப்பு வந்தாச்சு, அடிபட்டிருக்கு, பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு, ரத்தத்திலேயோ அல்லது வந்து அங்க உள்ள தசைகள்லயோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. அதை சரி செய்வதற்காக அந்த நிணநீர் வந்து அந்த இடத்துல குவிஞ்சிருக்குது. அப்ப அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய காயம் சரியாகிற வரைக்கும் அந்த நிணநீர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது படிப்படியாக குறையும். நம்ம அது இல்லாம அந்த நிணநீரை வெளியேற்றுகிற மருந்துகளை கொடுத்தோம்னா அது வீக்க வேணா குறைஞ்சிரும். காயம் ஆறுறது வந்து நாளாகும், ரொம்ப நாள் தள்ளி போகும். அப்ப உடம்பு குணமாக்குதலை எவ்வாறு மேற்கொள்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்கு நம்ம உதவி செய்ய முடியும். அப்போ ஒரு அடிபட்ட இடத்துல வீக்கம் வர்றது இயல்பு, வலி வர்றது இயல்பு. வலி தாங்க முடியல, அதுக்குரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கிறோங்கிறது வேற விஷயம். ஆனா இதெல்லாம் உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வலியே வரல, ஒரு இடத்துல அடிபட்டா வலியே வரல, இது நல்லதா? இல்ல, டாக்டர் சொல்லுவாங்க இது நல்லது இல்லை. உடம்பு வந்து விளைவை உடனே வந்து தெரிவிக்கணும். அப்படி தெரிவிக்கலைன்னா அதுக்குரிய சிகிச்சை எடுக்க முடியாது, அதுக்குரிய வாழ்வியல் முறைகளை பின்பற்ற முடியாது. அப்ப வலிக்காதது ரொம்ப மோசமானது. அப்ப வலிக்கிறது நல்லதா கெட்டதா? வலிங்கிறது நல்லது. ஒரு விளம்பரத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, கரை நல்லதுன்னு, இது அந்த மாதிரி வலி நல்லது. வலி தெரியணும். வலி உணர்ச்சியை நம்ம உடம்பு கடத்துறதுக்காக எவ்வளவு உடம்புக்குள்ள மெக்கானிசம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப வலி தெரியணும். அப்ப அதனுடைய தாங்கும் திறனை வளர்த்துக் கொள்வதும் அந்த வலிக்குரிய மூல காரணத்துக்காக சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வதும் வேறு விஷயம். ஆனா வலிங்கிற ஒரு உணர்ச்சியை உருவாக்குவது எது அப்படின்னா நம்ம உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல். வலிங்கிறது ஒரு வகை குணமாக்குதல் தான். வலிங்கிறது குணமாக்குதல் தான். அதே மாதிரி அடுத்த விஷயத்துக்கு நகரலாம். குணமாக்கும் ஆற்றலினுடைய மூன்றாவது விஷயம் அது, ஒரு தூசி அதிகம் உள்ள இடத்துக்கு நம்ம போறோம், நடந்து போறோம், தூசி அதிகமா இருக்கு அந்த இடத்துல, கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்களேன், தூசி நம்ம மூக்குக்குள்ள வருது. இப்ப என்ன நடக்கும்? தும்மல் வரும் இல்லையா? இந்த தும்மல் வர்றது நல்லதா கெட்டதா? தும்மல் நல்லதா கெட்டதா? சாதாரணமா தும்மல் நல்லதா கெட்டதான்னு பேஷண்ட கேட்டா கெட்டதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தொந்தரவா இருக்கு, அவங்க வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, அதனால கெட்டது. இன்னும் சில நம்பிக்கை, ஜோதிட நம்பிக்கைகளின்படி தும்மல் நல்லதே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த தும்மல் வரலன்னா இந்த தூசி என்ன செய்யும்? தூசி மூக்குக்குள்ள போயிடும். மூக்குல இருக்கக்கூடிய சைனஸை கடந்து உள்ள இருக்க சுவாச குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இல்லையா? அப்ப தும்மல் என்ன செஞ்சிச்சீங்க? தும்மல் எதுக்காக வந்தது அப்படின்னா, வெளியிலிருந்து வந்த ஃபாரின் பாடி, இந்த தூசி அல்லது வெப்பம், இந்த உடம்புக்கு ஆகாத எந்த பொருள் காற்றின் வழியாக உள்ள நுழைய முயற்சி பண்ணாலும், இந்த கோவிட் கிருமிகள் பத்தி கூட நீங்க லேட்டஸ்டா வந்திருக்கக்கூடிய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் படிச்சீங்கன்னா அது மூக்கிலேயே வந்து அது எதிர்க்குது. உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல், எதிர்ப்பு சக்தி மூக்கிலேயே எதிர்க்குது. அதனாலதான் தும்மல் உருவாகுது. அதனாலதான் அதை முதல் நிலைன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு போதுமான சரியான சிகிச்சையோ வாழ்க்கை முறையோ இல்லாம அதை அனுமதிக்கும் போதுதான் அது அங்கிருந்து நகர்ந்து தொண்டை பகுதிக்கு போகுது அப்படிங்கிறத நம்மளால ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியுது. அப்ப மூக்குல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஃபாரின் பாடிஸை தடுத்து நிறுத்துகிற வேலையை சைனஸ் செய்யுது. அதுக்கு பேர் தான் தும்மல். அப்ப தும்மல் நல்லதா கெட்டதா? ஒரு நோயாளி சொல்றதுக்கும் இந்த உடம்பினுடைய பிசியாலஜிய, இந்த உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல் பற்றிய விஷயத்த படிச்சவங்க சொல்ற பதிலும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஒரு நோயாளி எப்பயுமே அவருக்கு வர்ற எல்லா தொந்தரவையும் உடம்புல கெட்ட விஷயமா தான் பார்ப்பாரு. ஆனா உண்மையிலேயே அந்த தும்மல்ங்கிறது நல்லது, அதை தடுத்து நிறுத்துகிற ஒரு வேலையை செய்யுது. இதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பாருங்களேன், இருமல்னா என்ன? இருமல்னா என்ன? காஃப். நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளியை, அது எப்படியோ உருவாயிருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால, நம்ம காரணிகளுக்குள்ள போல இப்ப உருவாயாச்சு. அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றும் வழி எங்க இருக்குது? நுரையீரலுக்கு அவுட்புட் எது அல்லது இன்புட் எது அப்படின்னு பார்த்தா
வேறு வழி கிடையாது. மூக்கு சுவாச குழாய் வழியாகவோ அல்லது உணவு குழாய் வழியாகவோ அது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்க லிங்க் வழியாக தான் வெளியே வரணும் இல்லையா? அப்ப நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருள் சளி இது உள்ள இருக்கிறது நல்லதா வெளியேறது நல்லதா? அப்ப வெளியேறணும்னா அதுக்குரிய வழி என்ன? அப்ப நுரையீரல்ல இருந்து நம்முடைய தொண்டை வரைக்குமான தூரம், இந்த தூரத்துக்கு எப்படி கீழே இருந்து அந்த பொருளை தூக்கி போடுறது? அப்ப இருமல் உடம்புல நுரையீரல்ல உருவாகும் போதுதான் தசை சுருங்கி நுரையீரலை அழுத்தி பிடிச்சு இங்க இருந்து சளியை தூக்கி வெளியே போடுது. அப்புறம் தான் துப்ப முடியும் அல்லது மூக்கு வழியாக வெளியே வரும். அப்ப இருமல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா மார்பிட் எலிமினேஷன். அது ஆங்கிலத்துல இயற்கை மருத்துவ நேச்சுரோபதியினுடைய பாட புத்தகங்கள்ல டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியினுடைய டெக்ஸ்ட்ல மார்பிட் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க. கழிவு நீக்கம்னு சாதாரணமா தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அப்ப நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவை வெளியே தூக்கி போறதுக்கு பயன்படுறதுக்கு பேர் இருமல். அப்ப சாதாரணமா நோயாளிகள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இருமுனா தொந்தரவா இருக்கு, இருமல் கூடுச்சுன்னா நெஞ்சு எரியுது அல்லது தொண்டை வலிக்குது, எனக்கு ஒரே தொந்தரவா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எதெல்லாம் தொந்தரவோ அதெல்லாம் டிசீஸ். அதுல மாற்றம் இல்லை. டிசீஸ் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு டிஸ் பிளஸ் ஈசி அப்படிங்கிறது தான் விரிவாக்கம். டிஸ் பிளஸ் ஈசி அப்படிதான் பிரிக்க முடியும். ஈசினா என்ன? இயல்பாக இருப்பது, எளிமையாக இருப்பது. அந்த எளிமையாக இருக்கிற இயல்பாக இருக்கிற நம்ம லைஃப் கெட்டு போச்சுன்னா அது டிசீசி, டிஸ்ஈசி. அதான் டிசீஸ்ன்னு சொல்றோம். டிசீஸ்னா ஏதோ தனித்தனியான பேர் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து மிக பெரும் கொடூரமான நோய் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. இயல்பாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கையை சிரமப்படுத்துகிற எல்லாமே டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப தும்மல் வந்து டிசீஸ் தான் நோயாளியை பொறுத்த வரைக்கும், இருமல் டிசீஸ் தான் நோயாளியை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் மருத்துவம் பற்றியும் உடல் பற்றியும் படிக்கிற நம்ம அதை டிசீஸாக கருதக்கூடாது. அது அது தொந்தரவை தருது. தொந்தரவை நீக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், அதுக்குரிய சிகிச்சை கொடுக்கணும். இப்ப அந்த வெளியேற்றத்தை எளிமையாக்கலாம் இல்லையா? அந்த இருமல் உள்ள வெளியேற சளியை எளிமையாக வெளியேறும்படி நம்ம சிகிச்சை அளிக்கலாம். அப்ப இந்த தொந்தரவு குறைஞ்சிடும். பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க சளியை உள்ள வச்சிருக்காங்களா தூக்கி வெளியே போடுறாங்களாங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கு இருமல் இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். அப்ப நோயாளியினுடைய மருத்துவ அறிவும் ஒரு மருத்துவம் படிக்கிற அல்லது மருத்துவம் படித்தவர்களுடைய அறிவும் ஒரே மாதிரியா இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. நோயாளி வந்து முழுக்க முழுக்க பலன் சார்ந்து யோசிக்கிறவராகவே இருப்பாரு. அவருடைய பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும்தான். ஆனா மருத்துவர் வந்து விளைவு சார்ந்து யோசிக்கிறவராகவும் இருக்க வேண்டும். மருத்துவர் மட்டும் இல்ல, மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற அனைத்து பணியாளர்களும் ஒரு பேஷண்ட் கேட்கிறாங்கிறதுக்காக கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்துட முடியாது இல்லையா? அவங்களுக்கு எது நல்லது அது தெரிஞ்சு அவங்க உடம்புக்கு சரியாக இருக்கிற விஷயங்களை மட்டும் பரிந்துரைக்கணும். அப்ப உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல் குறித்து நமக்கு ஓரளவுக்கு பேசிக்கான ஐடியா கிடைச்சாதான் உடம்பு என்ன செய்யுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியும் இல்லையா? அப்ப தும்மல், இருமல், அதே மாதிரி டிசென்ட்ரி போகுது, வயிற்றுப்போக்கு. நம்ம ஏதோ ஒரு உணவு சாப்பிட்றோம், அதை செரிக்க முடியல, செரிக்கும் திறன் வந்து இந்த நிமிஷம் வந்து என்னுடைய செரிமான மண்டலத்துக்கு குறைவாக இருக்கு, அல்லது நான் சாப்பிட்ற உணவு மோசமானதா இருக்குது. ரெண்டுல ஏதோ ஒரு காரணம் உடனடியா அதை தூக்கி வெளியே போடுறதுக்காக ஒரு வயிற்றுல வலியை ஏற்படுத்துது. இந்த வலி வந்து கியூரிங் பெயின். எல்லா வலியும் மோசமானது இல்லை, கியூரிங் பெயின். இதை வந்து ஹீலிங் பெயின் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம். இந்த ஹீலிங் பெயின் வருது, வயிற்று வலி வருது, இந்த வயிற்று வலிக்கு பெயின் கில்லர் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அடுத்த சில நிமிடங்களில் அது டிசென்ட்ரி போனதுக்கு அப்புறம் வயிற்று வலி நின்று போயிடும் இல்லையா? இந்த மாதிரியான வலிகளுக்கெல்லாம் மருத்துவம் பார்க்குற வழக்கம் இல்லை. அப்ப டிசென்ட்ரி போகுது. டிசென்ட்ரியில என்ன போகுது? கழிவு பொருளா நல்ல பொருளா? அது முழுக்க முழுக்க கழிவு பொருள். அப்ப இந்த கழிவு பொருள்ங்கிறது உடலை விட்டு வெளியேற வேண்டுமா அல்லது உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கணுமா? உடம்பை விட்டு வெளியேறதான் செய்யணும். ஆனா பேஷண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு வலி இருக்கக்கூடாது, எப்ப பார்த்தாலும் டிசென்ட்ரி போயிட்டே இருக்கு, அதை நிறுத்தணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உடல் பற்றிய தெளிவு உள்ள மருத்துவம் படித்தவர்கள் அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை, சிகிச்சை சரியாக செய்ய வேண்டும். அப்போ இன்டேக் அவர் என்ன எடுக்கணும், என்ன எடுக்கக்கூடாது, உடம்புக்குள்ள ஏற்பட்டிருக்க கோளாறை சரி செய்வதற்கு என்ன சிகிச்சை கொடுக்கலாம், இந்த என்ன சிகிச்சை கொடுத்தால் குணமாக்கும் ஆற்றல் சரியாக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் சிகிச்சை கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப டிசென்ட்ரிங்கிறது, வயிற்றுப்போக்குங்கிறது உடம்புல இருந்து கழிவை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையா இல்லையா? அது மார்பிட் எலிமினேஷனா இல்லையா? மார்பிட் எலிமினேஷன் தான். அப்பனா அது நல்லதா கெட்டதா? நல்லது. உதாரணமா நீங்க ஒரு மோசமான உடம்பை பாதிக்கிற ஒரு உணவை சாப்பிட்டுட்டீங்க, இப்ப அது குடல்லையே இருக்கணுமா வெளியேறணுமா? அது உள்ளே இருந்தா என்ன ஆகும் இல்லையா? முழு ஜீரண மண்டலத்தையும் கெடுத்துரும் இல்லையா? அதுக்காக தான் உடம்பு வெளியேற்றுது. அந்த வெளியேற்றுகிற வேலையை செய்வதற்கு பேரு தான் குணமாக்கும் ஆற்றல். அப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்த
சோர்வை நீக்கி புத்துணர்ச்சி கொடுத்தது குணமாக்கும் ஆற்றல். நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய காயங்களை நீக்குவது, அதே மாதிரி எலும்புகளை இணைப்பது, எங்க தோல்ல அல்லது தசையில கிழிசல் ஏற்பட்டா அதை நீக்குவது, சர்ஜரி பண்ணா கூட அதனுடைய வடு மேல இருக்கக்கூடிய வடு இருக்கும்ல, அது படிப்படியா குறையதா கூடுதான்னு கவனிங்க. யார் அதை குறைக்கிறது? அப்ப இது எல்லாமே தும்மல், இருமல், வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி. ஒரு உணவுப் பொருளை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், திடீர்னு வாந்தி வந்துருது. அந்த உணவுப் பொருள் மோசமானதாக இருக்கலாம், அல்லது நம்ம ஜீரண மண்டலம் அதை செரிக்கக்கூடிய திறன் அந்த நிமிஷம் இல்லாம இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு காரணம். ஆனா வாந்தின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி சாப்பிடலாமா, சாப்பிடக்கூடாதா? சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? ஆனா வாந்தியை நிறுத்துறதுக்கான ஆன்டி அலர்ஜிக் டேப்லெட் போட்டுட்டு திருப்பி சாப்பிடுவோம். அதான் பேஷண்ட் மென்டாலிட்டி. அவங்க வாட்டுக்கு மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல போய் ஒரு மாத்திரையை வாங்கி போட்டு திருப்பி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சாப்பிடணுமா வேண்டாமாங்கிறது யார் தீர்மானிக்கிறது? இந்த உடல் தான். அப்ப குணமாக்கும் திறனை உணர்ந்த மருத்துவம் தெரிந்தவர்கள் சரியான பரிந்துரையை கொடுக்கணும் நோயாளிகளுக்கு. நோயாளிகளுக்கு உடல் பற்றி எந்த கவலையும் இருக்காது, உடல் நலம் பற்றி எந்த கவலையும் இல்லை. இந்த நிமிஷம் இதுல இருந்து குணமாகணுங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு மருத்துவர் அப்படி யோசிக்க முடியாது, மருத்துவ பணியாளர்கள் அப்படி யோசிக்க முடியாது. அவருடைய நிரந்தரமான உடல் நலத்துக்கு என்ன வழியோ அதை மட்டும் பரிந்துரைக்கிறது தானே சரியானதா இருக்கும். அப்ப இந்த வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தும்மல், இரும்பல், இது எல்லாத்தையும் சரி செய்வது, அதை நிகழ்த்துவது யார் அப்படின்னு கேட்டா அது நம்ம உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல் தான். இதோட முடிஞ்சிருதா குணமாக்கும் ஆற்றலினுடைய வேலை அப்படின்னா? நான் சும்மா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லியிருக்கேன். இதே விஷயம் உதாரணமா எலும்புல ஏற்பட்டிருக்க முறிவோ அல்லது தோல்ல ஏற்பட்டிருக்கிற கிழிசலோ உடம்பினுடைய உள் உறுப்புகள்ல ஏற்பட்டிருந்தா என்ன செய்யும் அப்படின்னா அது அப்பயும் அதவே தான் செய்யும். நீங்க 80s 90s கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சின்ன குழந்தைகளுக்கு இதயத்துல ஓட்டை இருக்கு அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. அது பொதுமக்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லப்படுற சொல்லாடல். மெடிக்கலி அதை வேற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு வைங்க. அவ இதயத்துல ஓட்டை இருக்குன்னு சொல்ற மருத்துவர் சர்ஜரி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டார். சில ஆண்டுகள் ஆகட்டும், குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சியில பாத்துக்கலாம், வளர்ச்சியிலே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப சில ஆண்டுகள் கழிச்சு, ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா அந்த குழந்தையினுடைய இதயம் நார்மலா இருக்கும், எல்லாமே நார்மலா இருக்கும், அந்த ஹோல் இல்லாம போயிருக்கும். யார் அதை நீக்கினது? குணமாக்கும் ஆற்றல். அப்ப அந்த காலத்துல இருந்த மருத்துவர்களும் மருத்துவ பாடத்திட்டமும் இந்த குணமாக்கும் ஆற்றலினுடைய அடிப்படையிலாக கொஞ்சம் காலத்தை கொடுப்பதாக இருந்தது. இந்த காலத்துல நோயாளிகளே அந்த நேரத்தை கொடுக்க தயாரா இல்லை. ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க பார்க்கலாம்னு சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, உடனடியாக இப்பயே நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு மருத்துவம், இந்த உடல் கற்ற நபர்கள் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். உடம்பு தானா குணமாகுது, அதை எப்படியெல்லாம் குறுக்கிட்டு தடுக்கிறோங்கிறத புரிய வைக்கணும். அப்படி புரியும் போது அவங்க மிகப்பெரிய அளவுல நம்மளை பின்பற்ற துவங்குவாங்க. அதை நம்ம கண்கூட பார்க்க முடியும். அப்ப இந்த உடம்பினுடைய குணமாக்கும் ஆற்றல்ங்கிறத எளிமையா எடுத்துக்கிற கூடாது. நம்ம என்னென்ன பேர்கள் வச்சு விதவிதமான நோய்களை அழைத்தாலும் அந்த உடம்பு முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஏற்படுகிற இந்த நோய்களை அனைத்தையும் குணமாக்குகிற திறன் படைத்த ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னா குணமாக்கும் ஆற்றல் தான். நான் இன்னும் கோவிட் பற்றிய பல்வேறு மருத்துவ கருத்தரங்குகளில் திரும்பி 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 பேசிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரே விஷயம் தான். வைரஸ் பத்தி நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. வைரஸ்கள் எப்படி தன்னைத்தானே உருமாற்றுகிறோம், வேரியன்ட்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஒரு பாக்டீரியாவை விஷம் கொடுத்து கொள்றது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி, தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி, அது கொடுத்தனே செத்து போயிடும். ஆனா வைரஸ் அப்படி இல்லை. அது வேரியன்ட்ஸை புதுசா வேரியன்ட்ஸை உருவாக்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் டெல்டா பிளஸ் வந்துட்டோம் இல்லையா? புதிய புதிய உருமாற்றங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். உலக மருத்துவ அறிஞர்கள் பூரா பதறி போய் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் சர்ச்சைக்குரிய புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் வந்துட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு கொரோனா ஒருத்தர் மனித தொடர்புகளால் மட்டும்தான் தொற்றுகிறதுங்கிற விஷயத்தையே பிரேக் பண்ற மாதிரி புதிய ஆய்வு ஒண்ணு நேற்று வெளியாகிருக்குது. நேற்று வெளியாகிருக்கிற அந்த ஆய்வு கட்டுரை மனித தொடர்பற்ற நபர்களுக்கும் கொரோனா எங்கிருந்து வருதுன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுது. அப்படி புதிய புதிய ஆய்வுகளையும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் இணைச்சு தானே பார்க்கணும். அப்ப இந்த கோவிட் உள்பட எல்லா நோய்களுக்குமான நிரந்தர தீர்வு என்பது குறிப்பா நான் சொல்ல வந்தது வைரஸ். இப்போ ஒரு கொசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொசு நமக்கு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது. அதை கொல்லுகிற கொசுவை கொல்றதுக்காக நுண்ணுயிர் கொல்லி மருந்துகளை வாங்கி பயன்படுத்துறோம். கொசு எல்லாம் அடிச்சு விட்டுறோம், கொசு மேலேயே அடிக்கிறோம். கொசு அதை
சாப்பிட்டு செத்து போகுது. எல்லா கொசுவும் செத்து போகுமா அப்படின்னா இல்ல. எப்பயுமே ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. எல்லா விஷயம் ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரே தீர்வு இல்லை, பல தீர்வு இருக்கும். அப்ப கொசு மேல அடிக்கப்பட்ட பூச்சிக்கொல்லி, உயிர்கொல்லி விஷங்கள்னால பெரும்பகுதி கொசுக்கள் செத்து போகுது. ஒரு 95 கொசு செத்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க 100க்கு. மிச்சம் உள்ள 5 கொசு இருக்கு இல்லையா, அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா 5 கொசு உடனே சாகாது. அதுல ஒரு 3 கொசு தாமதமா சாகும். மிச்சம் இருக்க 2 கொசு அந்த விஷத்துக்கு எதிரான வெளியில இருந்து வந்த ஃபாரின் பாடிக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை உற்பத்தி பண்ணும். உருமாற்றம் அடைந்த கொசுவாக அது மாறும். ஒரு கொசுவினுடைய வாழ்நாள் வந்து பெண் கொசு 30 நாள், ஆண் கொசு வந்து 15 நாள். 15 நாள் ஆண் கொசு செத்து போயிடும். 30 நாட்கள் பெண் கொசு வந்து வாழும். அந்த பெண் கொசு என்ன செய்யும்னா தினசரி 100 முட்டைகள் இடும். இப்ப 95 கொசு செத்து போச்சு இல்லையா, அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. உயிர் உள்ள மிச்சம் 5 கொசு இருக்குல்ல, நம்ம விஷம் கொடுத்துட்டோம், அதை குடிச்சிட்டு உயிர் வாழ்கிற இந்த 5 கொசுக்கள் உற்பத்தி செய்த முட்டை 100 முட்டை இருக்குல்ல தினசரி, இந்த 100 முட்டைகள் இருக்கக்கூடிய கொசு குஞ்சுகள் நம்ம அடிச்ச உயிர்கொல்லி மருந்துக்கு எதிரான அதை தாங்கும் திறன் உள்ள கொசுக்களை உற்பத்தி பண்ணுங்கிறது தான் பிரச்சனையே. இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷன் கொசு மனுஷன் மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன் 60 வருஷம் இல்லை, 30 நாள் தான் ஒரு கொசுனுடைய ஜெனரேஷன். அடுத்த ஜெனரேஷன் கொசு அப்ப அடுத்த ஜெனரேஷன்ல உற்பத்தி ஆகிற கொசு அதிவேகமாக தன்னை வந்து தற்காத்துக்கிற திறனை உருவாக்குகிறது. அந்த கொசுவினுடைய உடம்புக்குள்ளேயும் குணமாக்கும் ஆற்றல் இருக்கா இல்லையா, இருக்கு இல்லையா. அதனால புதிய நம்ம அடிச்சிட்டு இருக்கிற பழைய விஷத்தை அதனால ஜீரணிக்க முடியும். நம்ம உடனடியா புதிய விஷம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்துடும் இல்லையா. அப்ப ஒரு கொசுவினுடைய தற்காப்பு திறன் 3000 வகை கொசுக்கள் இருக்குது. அதுல 5 வகை தான் நம்ம துரத்தி தேடிட்டு இருக்கோம், மருந்து அடிச்சு கொண்டுட்டு இருக்கோம். அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு. 30 வருஷம் கழிச்சும் இன்னும் நம்ம டாட்டாய்ஸ் கொசுவத்தி சுருள்ல தான் இருக்கோம் 30 வருஷம் கழிச்சு. ஆனா கொசுக்கள் 30 நாள்ல அந்த கொசுவத்தி சுருளை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி அடுத்த தலைமுறை தயாராகுதுங்கிறத பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்டுகள் எச்சரிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க. அப்ப கொசுவினுடைய உருமாறும் திறனும் வைரஸினுடைய உருமாறும் திறனும் ஒன்றா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை. வைரஸ் வந்து பல 100 மடங்கு மிக அதிகமாக உருமாறும் திறன் கொண்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அப்ப இதுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை பயன்படுத்துறோம்னு வைங்க, ஒரு ரெம்டெசிவிர் மாதிரியான மருந்துகளை பயன்படுத்துறோம்னா அதுல தப்பி பிழைக்கிற வைரஸ்கள் புது வேரியண்ட்டை உருவாக்குது இல்லையா. அப்ப அதே அளவுக்கு வேகமாக நம்ம புது மருந்துகளை உற்பத்தி பண்ணிட முடியுமான்னா முடியாது. அப்ப இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத கோவிட் கருத்தரங்குகளில் தொடர்ந்து நான் முன்வைக்கிற விஷயம் அதுதான். ஐயா நம்மாழ்வார், இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்கள் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் வந்து பெர்மா கல்ச்சர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் அடிக்கடி. பெர்மா கல்ச்சர் அப்படின்னா பெர்மனன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம். பெர்மனன்ட் அக்ரிகல்ச்சர், நிலையான நிரந்தர வேளாண்மை அப்படிங்கிற சொல். நான் அதுல இருந்து நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கிற சொல் எதுனா பெர்மா ஹெல்த், பெர்மனன்ட் ஹெல்த். இப்ப கோவிட்ல இருந்து பாதுகாப்புங்கிறது வந்து ஒரு நடவடிக்கை. இதே மாதிரி இன்னொன்னு நிஃபா வைரஸ்னு ஒண்ணு வரப்போகுதுன்னு சொல்றாங்க, அதுல இருந்து பாதுகாப்புங்கிறது ஒரு நடவடிக்கை. இப்படி தனித்தனியான நடவடிக்கைகள் இல்ல, ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை, ஒருங்கிணைந்த உடல் நலம், எல்லா நோய்களுக்கும் எதிரான எதிர்ப்பு திறனை வலுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது தான் பெர்மா ஹெல்த். நிரந்தரமான ஆரோக்கியம், நீடித்த ஆரோக்கியம் அப்படிதான் பெர்மா ஹெல்த். இந்த பெர்மா ஹெல்த் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மூலமா என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா, உலகத்திலேயே அதிவேகமாக உருமாறும் திறனுள்ள ஒரு நுண்ணுயிர் வந்து வைரஸ். இந்த வைரஸ் எப்படி மாறினாலும் அதுக்கு எதிராக அதே அளவுக்கு உருமாறும் திறன் உள்ள இன்னொரு பொருள் எதுன்னா நம்முடைய குணமாக்கும் ஆற்றல். இந்த குணமாக்கும் ஆற்றல் அதிவேகமாக தன்னைத்தானே உருமாத்திட்டு இருக்கு. அப்படி உருமாற்றும் போது இந்த வைரஸ்க்கு எதிரான மிகச்சரியான உருமாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த உடம்புக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நான் இது வரைக்கும் சொன்ன உதாரணங்கள் வழியாக ஒரு 4 விஷயத்தை வந்து கிளியர் பண்ணலாம். 4 சொற்களில் இதை வந்து ஒழுங்குபடுத்தலாம். இந்த குணமாக்கும் ஆற்றல் நம்ம உடம்புல 4 செயல்களை செய்கிறது அப்படின்னு சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து ரெசிஸ்ட், அந்நிய பொருட்களை எதிர்த்தல், ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்புறம் ரிமூவ், மார்பிட் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன், உடம்புக்குள்ள உருவாகக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுவது.
அப்புறம் ரிப்பேர், இந்த உடம்புல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பழுதுகளை நீக்குவது. அப்புறம் ரீசார்ஜ், இந்த உடல் ஆற்றல் இழப்பை சந்திக்கும் போது அதை சீர்படுத்துவது. இந்த 4 சொற்களுக்குள்ள இந்த நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய குணமாக்கும் ஆற்றலை புரிந்து கொள்ளலாம். ரீசார்ஜ், ரிப்பேர், ரிமூவ், ரெசிஸ்ட். இத 4R தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்குபஞ்சர்ல. ரீசார்ஜ் அப்படிங்கிறது இழந்த ஆற்றலை மறுபடியும் தருவது, ரிப்பேர் அப்படிங்கிறது பழுது நீக்குவது, ரிமூவ் அப்படிங்கிறது கழிவுகளை நீக்குவது, ரெசிஸ்ட்ங்கிறது அந்நிய பொருட்களை தடுத்து வெளியேற்றுவது. இந்த 4R, ஆர்ல துவங்கக்கூடிய இந்த 4 சொற்களை நினைவில் கொண்டால் இந்த 4R அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருக்கு. இதுதான் குணமாக்கும் ஆற்றல் நடத்துகிறது. ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர்ங்கிறது அதனுடைய தன்மை இதுதான். அப்ப இந்த ஹீலிங் பவர் ஆஃப் தி நேச்சர் வந்து அதனுடைய வேலையை இயல்பாக செய்ய வேண்டுமானால் நம்ம சில அடிப்படையான விஷயங்களை பின்பற்ற வேண்டும். டாக்டர் பிரசாந்த் ஏற்கனவே சொன்னாலும் கூட நான் நினைவுபடுத்துவதற்காக ஒரு 3 செய்திகளை மட்டும் நான் கூறிவிட்டு என்னுடைய உரையை வந்து நிறைவு செய்கிறேன். ஒண்ணு வந்து தூக்கம். அது குறித்து விரிவாக டாக்டர் பிரசாந்த் அவர்கள் அவருடைய உரையில தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க. சரியான நேரத்துக்கு இரவு 9:30க்கு மேல ஆகாம 9:30 மணிக்குள்ள தூங்குவது. தூங்கும்போது இந்த குணமாக்கும் ஆற்றல் இயல்பாக வலுவானதாக மாறுகிறது. அப்புறம் பசிச்சு சாப்பிடுறது, பசி இல்லாம நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது இல்ல, பசி எடுத்த பின்பு நல்ல உணவை அளவோடு சாப்பிடுவது. 3வது உடல் அசைவு. இந்த மூட்டுக்கள்ங்கிறது அசைவுக்காக தான் இல்லையா? நம்ம முதுகு தண்டுல எதுக்கு இவ்வளவு குட்டி குட்டி எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்குது இல்லையா? நம்ம மூட்டுக்கள் ஏன் வந்து ஜாயின்ஸோட இணைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் மூமெண்ட்ஸ்க்காக. மூமெண்ட் இல்லாத மூட்டுக்கள் படிப்படியாக அதனுடைய தன்மையை இழந்துரும். வளையாத முதுகு வளையவே வளையாது. அப்ப இது எல்லா மூட்டு இணைப்புகளையும் செயல்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு எளிமையான எக்ஸசைஸ் யோகா வந்து சிறந்தது இதுல. அல்லது உடல் அசைவை தரக்கூடிய வேலைகள், இதை மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தா போதும். இந்த 3 விஷயங்கள், பசி, தூக்கம், உடல் அசைவு அப்படிங்கிற 3 விஷயங்களை நாம் சரியாக பின்பற்றுகிற போது உடம்பினுடைய குணமாக்கும் திறன் முன்னை விட இன்னும் வலுவாக இருக்கும். எல்லா காலத்திலும் வரக்கூடிய புதிய புதிய நோய்களை எதிர்க்கும் திறனோடு இருக்கும். அதனால இந்த விஷயத்தை பின்பற்றி உடம்பினுடைய குணமாக்கும் திறனை இன்னும் வலுவானதாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Thank you so much, sir, for your inspiring speech, how the person feels by nature. Thank you so much, sir. Now I like to invite a respected Vice Principal ma'am to felicitate our second speaker. பார்க்க கண்களை கொடுத்து, very good afternoon to all. பார்க்க கண்களை கொடுத்த இறைவன் பார்க்காமல் இருப்பதற்கு இமைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். இரண்டையும் சரியாக பயன்படுத்துபவனே சான்றோர் ஆகிறார். Likewise, here we have Aku healer Umar Farooq, who has excellent literacy knowledge and he is well known for writing skills. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Umar sir is the one of the speaker who can change lives by his clear-cut speech with numerous meaning in it. He has highlighted about how wound is healing, joining of bone after fracture, and how bleeding stopped. This shows our power of human in the concept of healing by nature. It's my honor to express my gratitude on behalf of Vijaya Educational Academy and Vijaya College of Nursing. We, the family of Vijaya, wholeheartedly thank Aku healer Umar Farooq for his wonderful session. It was very useful. We all are extremely benefited, sir, felt refreshed. A greatest gift you can give someone is your time, because when you give your time, you are giving a portion of your life that will not be returned back. So thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. Once again, thank you so much, sir. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you. Now it's the time for a short break. Requesting everyone to please be back on time so that we can start a third session on time.
Let us have a small enthusiastic session by seeing a mime show.
வலிக்குதே. பணம் இருக்கும் மனிதரிடம் குணம் இருப்பதில்லை, குணம் இருக்கும் மனிதரிடம் பணம் இருப்பதில்லை. கடவுள் மேல இருக்காரு, மனுஷன் தான் பூமியில இருக்கான். மனுஷன் தான் காப்பாற்ற முடியும். இது மனுஷன் வாழ்றதுக்கான இடம். மனுஷன் சகோதரத்தோட சந்தோஷமா அன்பை பரிமாறிக்கிட்டு வாழணும், அன்பை பரிமாறிட்டு வாழணும். இனமென பிரிந்தது போதும், மதமென பிரிந்தது போதும், மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும். உயிர்களை இழந்தது போதும், உறவுகள் அழுந்தது போதும், அன்பே என்றும் தீர்வாகும். காலம் அது கண்முன் கண்ணீரை போல கரைந்தால் Wonderful students, hats off for your creative mind. Thank you. 1 minute, Deepam. Sorry to interrupt. Really, it was fabulous work of our student. I just want to tell, they have did everything during this lockdown period. அவங்க ஒருத்தர் பார்க்காத மைம் பண்ணாங்க and short film பண்ணாங்க, and really it was very tough to do, and our student has proved that they are talented. Once again, I'm really wholeheartedly congrats everybody. Super. Keep it up, your extracurricular talent. Thank you so much, dear student. Thank you so much, ma'am, for your continuous motivation and encouragement. For 1 minute, Yes, ma'am. So congratulations, students. You are proving yourself. You are rocking yourself. Your wonderful work even this pandemic period. So thank you so much. Keep safe, rocking always. Thank you, dear. Thank you, ma'am. Thank you once again for the respected dignitaries, dear madams, and dear delegates and students for being with us. Let's start the third session. Over to you, Mrs. G. Shanti, lecturer, Vijaya Educational Academy, to address the third speaker. Good known everyone. If you want to win the world, know it. If you want to know the world, learn your nation. If you want to learn nation, know your community. If you need to know your community, first, aware of yourself. If you learn to fight the inward quest, you can win the world. But it always needs and seeks the external support. And for which today's session on self-awareness is aiming to train every one of us to kindle our insight. For which here we have an expert motivator, Mr. Mukundan, has how the matchstick lights up the lamp is intended to train us in lighting our inner wisdom. He adds up bundle of credit to his account, and it takes a huge time to present all. To list very few of his credits, he is currently Vice President of Operation at Alismart Business Process Solution. He is having 20 years of experience in IT-enabled services. He had a work experience in Dell TCS Ethna Technologies. Not only IT experience, but also a social activist. More than 1,000 trees planted in the last 10 years whisper his name. Vetriyalar Pattarai at Pattabiram is the brainchild of our speaker, which aids to train village children to work with profession and for their future employment. We are blessed to have you here, sir, and this is for you. மொத்த உலகமும் முடியாது என்று சொல்லும்பொழுது ஒருவேளை முடியலாம் என்று எங்களுக்கும் கேட்கும் மெல்லிய குரலே நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை. இன்று நம் எல்லோர் மனதிலும் நம்பிக்கை ஊன்ற வருகை தந்திருக்கும் முகுந்தன் அவர்களை மன மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறோம். And the session is over to you, sir. Thank you, madam. It's a pleasure and honor to be again with you all, a very energetic crowd of people. Thanks for a great introduction as well. Okay, so let me share my screen and start the presentation. நிறைய தமிழில் பேசுவேன், கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேசுவேன், எது எப்படியோ. I certainly will get to the point soon. Okay, so
இப்போ மணி 12:05, ஒரு 12:45 முடிச்சிடலாம், 40 நிமிஷம். அண்ட் வெரி டஃப்பான டைமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பசி, கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக தூக்கம், ஒரு 2 hour செஷன் மேலே முடிஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ்ஸு, உட்காரவே முடியல, கஷ்டமாக இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த செஷன் வந்து நம்ம ரொம்ப எந்தூசியஸ்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். ஓகே, அவேக்கனிங் அண்ட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ். ஸோ அவேக்கனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மலாம் முன்னாடி நாள் அலாம் வைப்போம். நீ காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடணும்ப்பா எப்படியாவது அப்படின்னு அலாம் வச்சு விடுவோம். அடுத்த நாள் காலையில் அலாம் அடிக்கும், ஆனால் அதை நம்ம அடிப்போம் இல்லைங்களா, விட மாட்டோம். ஸோ முன்னாடி நாள் நம்ம வச்ச அலாமுக்கு நம்மளே விழிச்சிக்க முடியல. அதுக்கப்புறமா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு உங்களை எழுப்புறதுக்கு இல்லையா. அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எப்படி அப்படின்னா, அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபேனை ஏசி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க, லைட் எல்லாம் ஆன் பண்ணி விட்டுருவாங்க, அப்பயாவது இவங்க எழுந்துருக்காங்களா பார்ப்போம் அப்படின்னு. அப்படியும் இல்லை, எழுந்திரிக்கல, அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கரண்டியை கொண்டு வருவாங்க, தொப்புன்னு கீழே போடுவாங்க அந்த இடத்துல. அப்புறம் இல்லைன்னா நம்ம தலையிலேயே கூட போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிக்க பார்ப்பாங்க. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு நார்மலா பெரிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பண்ற விஷயம். அதுக்கப்புறமா நம்ம செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கிற ஆளுங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அலாம் வைப்பாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த அலாம், சரிங்களா. ஒரு 4 மணிக்கு அலாம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அலாம் நாள் அடிச்ச உடனே எழுந்திரிச்சிருவாங்க. இது எந்திரிக்கிறது எப்படி அலாம் அடிச்ச உடனே அப்படின்றத பத்தி நான் சொல்றேன். அலாம் அடிச்ச உடனே எந்திரிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது யாருக்காவது தெரிஞ்சுக்கணுமா? கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்லையா. இப்ப பாருங்க, நான் வந்து பொதுவா இந்த மாதிரியான ஸ்பீச் கொடுக்கவோ இல்லைன்னா வந்து எங்கேயாவது ஸ்கூல்ஸ்க்கு போய் பாடம் எடுக்கவோ போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மக்கள் வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னே தெரியாது. தெரியுதா இந்த என்னோட பிரசன்ட் இமேஜ் தெரியுதுங்களா? ஸோ ஜென்ரலா இந்த மாதிரி இருக்கும். அது அப்படி இல்லாம இப்போ வந்து வர்ச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும், இருந்தாலும் தேர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் இல்லையா. So options are like you can add some reactions in the table காமிச்ச மாதிரி, or you can give some chat windowல போயிட்டு நீங்க இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த இமேஜ்ல இதுல வந்து இந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. இது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும், ஓஹோ சரி சரி எல்லாரும் முடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க, இல்லை நல்லாக்கா படுத்து விட்டத்தை பார்த்து. என் பையன்லாம் அப்படிதான், ஸ்கூலோட ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அவன் இஷ்டத்துக்கு அது அங்கே இருக்கும் ஃபோனு, இவன் இங்கே இருப்பான். சில சமயம் மேலேருந்து ஃபேன்லேருந்து கட்டி தொங்க விட்டுருப்பான், கீழே படுத்துட்டு இருப்பான். நம்ம வடிவேலு மல்லாக்கா பார்த்து விட்டத்தை பார்த்துட்டு இருப்பார்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவாக இருக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு ஆட் லிட்டில் மோர் கமெண்ட் த்ரூ த சாட் விண்டோ ஆர் ஆட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ நோ வாட் யுவர் ஃபீலிங். ஸோ வில் மேக் இட் அ லிட்டில் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே. ஸோ அலாம் அடிச்ச உடனே எழுந்துக்கிறது எப்படி அப்படின்னு எனக்கு ஒரு குரு சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த குருவுக்கு வயசு வந்து அப்ப 7 வயசு, 2ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருந்தாரு. எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்கு. அந்த பெருமாள் கோயில்ல வந்து வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு எங்க கோயில்ல இருக்க பட்டாச்சாரியார் என்ன சொன்னார், எல்லாருமே வந்து 3 மணிக்கு வந்து விளக்கேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. நானும் அதே மாதிரி ஒரு 2:30 மணிக்கெல்லாம் அலாரம் வச்சு எந்திரிச்சு குளிச்சு ஓடி போனேன். 3:05 ஆச்சு. நான் போய் விளக்கேற்றதான் போறதுக்கு முன்னாடியே, இது நடந்து 8 வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவருடைய வயசு 7, 2nd ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து விளக்கு ஏத்திட்டாரு, ஏத்திட்டு உட்காந்துருக்காரு கோயில்ல. எப்போ காலையில 3 மணிக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு. ஸோ எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம், தம்பி எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எந்திரிச்சு வர்றது. எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி தான், அலாம் வச்சு எழுந்து வர்றது கஷ்டம். அதுவும் 3 மணிக்கு 2:30 மணிக்கெல்லாம் அலாம் வச்சு எழுந்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். நீ எப்படிப்பா தம்பி எழுந்திரிச்சு வந்தேன்னு கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்னா, அங்கிள் அது ஒன்றும் இல்லை அங்கிள், உங்களுக்கு எப்ப அலாம் அடிக்குதோ அலாம கூட ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, பெட்ல இருந்து எழுந்து ஓடிடணும், கிட்டே இருக்கக்கூடாது. பெட் வந்து எப்படின்னா பிடிச்ச மேக்னெட் மாதிரி நம்மளை இழுக்கும். அதனால நீங்க எவ்வளவு விசையா வேகமா ஓட முடியுதோ, முழிப்பு வந்த உடனே எந்திரிச்சு ஓடிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது. ஆனா நீங்க திரும்பி படுத்து ஏதாவது பண்ண நினைச்சீங்கன்னா அது திரும்பி உங்களை உள்ளதான் இழுத்துட்டு போகும்னு அவர் எனக்கு சொன்னாரு. அதனால நான் அவரை குருவா ஏத்துக்கிறேன். எப்பவுமே இந்த அலாம் அடிச்சுன்னா நான் எந்திரிச்சு வேக வேகமா அந்த ரூமை விட்டு வெளியே போயிடுவேன். ஒருவேளை நீங்களும் அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். இனிமே இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதோ, அம்மா வந்து இல்ல கரண்டியால 2 தட்ட வேண்டியதோ, தண்ணியை எடுத்து தலையில ஊற்ற வேண்டியதோ இருக்காது.
ஆனா நம்ம பேசணும்னு வந்த டாபிக் இந்த அவேக்கனிங் கிடையாது, இந்த அவேர்னஸ் கிடையாது. இது வந்து இன்னுமுமே ஆழமான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த அவேக்கனிங் பத்தி, இந்த ஸ்லீப் பத்தி பேசணும். இதை தவிர அடுத்த லெவல்ல ஸ்லீப் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து நம்ம வீழ்ச்சி இருக்கும்போது நடக்கிற தூக்கம், அறியாமையில இருக்கும்போது நடக்கிற தூக்கம். அதை பத்தி நம்ம ஆழமா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து டெக்னாலஜி எனேபிள்டு பீப்புள் இல்லைங்களா? இப்போ டெக்னாலஜி வந்து நம்மள எல்லாரையும் அவங்கவுங்க வீட்டோட சந்தோஷத்துல இருந்து அங்கிருந்தே ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடை பண்ணியிருக்கு. அது தவிர வந்து டிவியா இருக்கட்டும், இன்டர்நெட்டா இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்போர்டேஷனா இருக்கட்டும், எல்லாமே உலகமே ஒரு ஹாஸ் பிகம் அ யூனிவர்சல் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சுருங்கிருச்சு, ஒரு வில்லேஜ் அளவுக்கு சின்னதா சுருங்கிருச்சு உலகமே. நீங்க எந்த ஊர்ல எந்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க கிட்ட வேணாலும் உடனடியா பேச முடியுது, அவங்க கிட்ட இருந்து கண்டென்ட்டை வாங்க முடியுது, ஷேர் பண்ண முடியுது, இம்போர்ட் பண்ண முடியுது, மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுது. இது நல்லதா? கண்டிப்பா நல்லதுதான். இவ்வளோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடியெல்லாம் எங்க அம்மா வந்து நான் வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர்லாம் இருக்காது. அப்போ வந்து ஒரு இட்லி சுடணும்னா அந்த ருப்பு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாவாட்டுற கல், அந்த கல்லு கிட்ட போயிட்டு குறைந்தபட்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் அவங்க மாவாட்டினாதான் எங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாருக்கும் இட்லி செஞ்சு கொடுக்க முடியும். ஆனா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சுவிட்சை போட்டு விடுறோம் 2 மணி நேரம் ஆகலனாலும் மேபி போயிட்டு வந்து கிளீன் பண்ணி போட்டு எடுத்து இதெல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம் செலவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெக்னாலஜி ஹேஸ் ஹெல்ப்ட் அஸ் சேவ் திஸ் 1.5 hours. கரெக்ட் தானுங்களே? அப்ப அந்த 1.5 hours வச்சு நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோமா, ஆனந்தமா இருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இல்லப்பா, கண்டிப்பா இந்த 1.5 hours நான் என்ன பண்றேன்னா, எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற குளத்துல போய் குளிக்கிறேன், எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்ல போய் வழிபாடு பண்றேன், இல்ல நான் யோகா பண்றேன், மெடிடேஷன் பண்றேன், இல்ல எங்க கிராமத்துல வந்து மரங்கள் வச்சு வளர்க்குறேன், இல்ல நான் கத்துக்கிட்ட பாடங்களை எங்க ஊர்ல இருக்கிற இப்ப ஏழை மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். இந்த 1.5 மணி நேரத்தை நான் அந்த மாதிரி மிச்சப்படுத்தி என்னுடைய மனநிறைவுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா நான் உண்மையிலேயே சந்தோஷப்படுவேன். ஆனா டெக்னாலஜியும் டெவலப்மெண்ட்டும் வளர வளர நாம எல்லாரும் எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு மன உளைச்சல், மன நிம்மதியின்மை, அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். எதுலையுமே திருப்தியின்மை கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கு. இது இங்க மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, வளர்ந்த நாடுகள்னு நம்ம நினைக்கிற அமெரிக்கா, லண்டன், யூகே, சிங்கப்பூர், அந்த மாதிரி நாடுகள்ல இன்னுமே அதிகமா இருக்கு. அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படின்னா, நம்ம இங்க இருந்து ஒரு காலத்துல நானே கூட இங்க இருந்து மகாபலிபுரம் போனோம்னா ஒரு 3-4 hours ஆகும். இன்னைக்கு வந்து 1 மணி நேரத்துல மகாபலிபுரம் போயிட முடியும். அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் கூட நம்மளுடைய மனதுல அந்த மகிழ்ச்சிய உருவாக்க முடியல நம்மளால. அது எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். பட் பிஃபோர் ஐ கெட் தேர், I see a lot of people who joined now இந்த கடந்த 15-20 நிமிஷத்துல. I wanted to check with any of you, if you have any specific questions, you can just post it in the chat window. I will respond to your questions if possible. Otherwise, I will take your contact number or email ID and share my details with you. Okay. So just post it. I am also seeing the chat screen, so don't have to worry. That is one. So இப்போ அவேர்னஸ் பத்தி நம்ம பேச போனோம்னா, அவேர்னஸ், செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் அவேக்கனிங் ரெண்டு விதமா இதை நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. முதல் ஸ்டெப் வந்து நோட்டீசிங். அது என்ன நோட்டீசிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க செய்யற வேலைய நம்ம முழுமையா தான் செய்யறோமா, இல்ல அது பாட்டுல ஒரு சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு மிஷின் ஓடுற மாதிரி வேலை நடக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட், சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து தான் நம்ம நிறைய விஷயத்த பண்ணுவோம். இப்ப நீங்க பொதுவா இது ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் வந்து குளிக்கிறது. நம்ம கான்சியஸா குளிக்கிறோமா, அன்கான்சியஸா குளிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, 90% மக்கள் வந்து கான்சியஸா குளிக்கிறதே இல்லை. they don't spend the real time that they need to spend in bathing itself. போனோமா கடகடன்னு அது ஒரு ரொட்டீன், அந்த ரொட்டீனை கடகடன்னு முடிச்சுட்டு
ஓடி வந்துருவோம். அப்படி அப்படி பண்றதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. நீங்க அதை கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க. லிவிங், தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் லிவிங் இன் த பிரசன்ட். பொதுவா மனிதர்கள் இப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, நிறைய அவங்களுடைய ஃபியூச்சர்ல வாழ்வாங்க, இல்லைன்னா பாஸ்ட்ல வாழ்வாங்க. அந்த பாஸ்ட் கூட எந்த மாதிரியான பாஸ்ட்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, துக்ககரமான, பயம் கலந்த, இல்ல யாராவது நம்மள வஞ்சித்த, இல்ல துரோகம் பண்ண, அந்த மாதிரியான பாஸ்ட்ல தான் அடிக்கடி போய் உட்காந்துப்பாங்க. இத நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைக்கிறோமோ, பிரசன்ட்டுக்கு வரமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது. சரி, நான் எந்த வேலையுமே செய்யல, சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன், நான் எப்படி பிரசன்ட்டுக்கு வர்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க பெரிய முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம் முன்னாடி எல்லாம் நீங்க படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, காட்டுல போய் அமைதியா உட்காந்துருவாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல எங்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னா, அவங்களுடைய மூச்சு காத்து கவனிக்கிறத தான் ஆரம்பிப்பாங்க. மூச்சு காத்து பாருங்க, இயல்பா போயிட்டு வருது. there is no effort that of yours at all. இந்த மூச்சு காத்து இயல்பா எப்படி போயிட்டு வருது அப்படின்றத நீங்க நோட்டீஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும். முதல்ல நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க அதை மேனிபுலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க. நீங்க அதை உங்க கையில எடுக்க முயற்சி பண்ணுவீங்க. ரமண மகரிஷி சொல்லுவார், பி அ விட்னஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ஜஸ்ட் பி அ விட்னஸ், டோன்ட் டூ எனிதிங் அட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. பிகாஸ் யூ ஆர் அ actor here, you are not the director, producer, you are only an actor. You have a play here that you are acting, and the play will end and you will leave. So be a witness அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மூச்சு காத்து எங்க இருந்து தொடங்குது, எங்க போய் முடியுதுன்றத விட்னஸா இருந்து பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நோட்டீசிங் தான் நம்ம பண்ணணும். அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்க இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஏன்னா நம்ம தான் சில சமயத்துல என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா, நம்ம தான் எல்லாருமே பண்றோம், இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மளாலேயே டிசைன் பண்ணிட முடியும் நிறைய அப்படின்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா டிசைன் பண்ண முடியும். ஆனா இட் ஹேஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் படி போனோம். அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் நமக்குள்ளேயே நாம பாக்குறது, which is noticing the present. So செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, லிவிங் இன் த பிரசன்ட் பாஸ்ட் பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த கவலை துக்கம்ல நம்ம போய் உட்காந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அதை அவாய்ட் பண்றது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹாப்பி நோட்டுன்னு ஒன்று எழுதலாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மீட்டிங்ல பேசும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கோல்ஸ் பத்தி சொன்னேன். நான் எப்படி 120 இயர்ஸ்ல ஒரு கோல் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னேன். அதே மாதிரி இப்போ இந்த இதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது என்னன்னா, ஹாப்பி நோட் அப்படின்னு. இது ஐ திங்க் ஐ ஸ்போக் அபவுட் திஸ் couple of years ago when I came to your premises. ஸோ ஹாப்பி நோட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுவும் டிஸ்கிரிப்டிவா தான் எழுதணும். ஹாப்பினஸ் தட் யூ கேம் அக்ராஸ் இன் யுவர் லைஃப். கண்டிப்பா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியை, ஒன்றும் இல்லை நிறைய மகிழ்ச்சியை, சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சியை அனுபவிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா அதை நம்ம அக்னாலேஜே பண்றது இல்லை. ஆனா நமக்கு வர வலிகளையும் துக்கங்களையும் வேதனைகளையும் கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்றோம், சேர்த்து வச்சு சேமிச்சு வச்சு திருப்பி ரீப்ளே பண்ணி மாடு அசை போடுற மாதிரி அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இறைவன், பிரபஞ்ச சக்தி இது என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எதை அதிகமா அசை போடுறீங்களோ அதை உங்களை நோக்கி ஈர்க்கும். தட் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். இதை பத்தி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன்ல இருக்கும், நீங்க போய் படிக்கலாம். ஸ்டடி அபவுட் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, அசை போடுறோம். ஆனா எதை அசை போடுறோம்? ஹாப்பினஸ் அசை போடுறோம். ஒவ்வொரு சப்போஸிங் நீங்க யாராவது போய் அருவியில குளிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அருவியில குளிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியை, அந்த உணர்வுகளை நம்ம அப்படியே நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும், அந்த நொடியில கொண்டு வரணும். அப்படி நம்ம அந்த நொடியில கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சுன்னா, அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் திரும்ப 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 நடக்கிறத நீங்களே பார்ப்பீங்க. யூ ஜஸ்ட் ட்ரை நோ வாட் இஸ் ராங். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு குலாப் ஜாமுனே இருக்காது, ஆனா நமக்கு முன்னாடி ஒரு குலாப் ஜாமுன் இருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அதை கையால எடுக்கிற மாதிரியும் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அதை வாயில போடுற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன். அது கடிக்கிறோம். ஒரு கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸோ இல்ல சரவணா பவனோ இல்ல அடையார் ஆனந்த பவன்லயோ வாங்கின குலாப் ஜாமுன் வச்சுக்கோங்களேன். அதை இப்ப நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கடிக்கிறோம். கடிக்கும் போது அதோட சுவையை நம்ம உணர்றோம். உணர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ந்து அப்படியே முழுங்குறோம். ஓகே, இப்ப நிறைய பேருக்கு எச்சில் ஊறி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஊர்னா எஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த கவுண்டமணி மாதிரியும் இருக்கலாம். அப்படி அந்த எச்சில் ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த உணர்வு. தட் இஸ் த எமோஷன் தட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட். அப்படி நடக்கும்போது
நம்ம அதை 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 அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளை நோக்கி நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் கேம். அந்த கேம் வந்து நீங்க ப்ளே பண்ணி பாருங்க, டெஸ்ட் பண்ணுங்களேன். தெர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் டெஸ்டிங், ரைட்? வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் all of our wealth in doing all of these small things, right? Every day as soon as you wake up, go back to your happy note, open the page, write in, see what you have written already, or keep writing new things. Every day there is at least a small thing that will make you happy. Just write it down in the paper and get back to it every day in the morning or before you go to the sleep, and see what happens. Okay, so that is the second thing that I wanted to say towards self-awareness. Okay, the third thing is நான் யார். இந்த கேள்வி வந்து ரமண மகரிஷி 16 வருஷமா கேட்டுக்கிட்டாரு தனக்கு தானே. அவர் வந்து ஒரு ஞான நிலையை அடையறதுக்கு முன்னாடி அவரு ஆரம்பத்துல கேட்ட கேள்வி நான் யார் அப்படின்னா, சரி ஓகே, நான் இந்த கேள்வியை நான் எனக்கு நானே கேட்டுக்கிறேன். நான் யார்? நான் வந்து ஒரு மேன், அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு தமிழன், அப்புறம் நான் ஒரு கம்பெனியில் வைஸ் பிரசிடென்ட், அப்புறம் நான் வந்து ஒரு இந்தியன், அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட், நான் வந்து இது, நான் வந்து அது, என்ன வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஆனால் அட் த எண்ட் when someone dies, what happens? எல்லாருமே ஒரே பேரை வச்சு கூப்பிடுவாங்க. அப்போ நம்ம எதுவாவோ இருக்கோம், அப்புறம் எதுவாவோ இல்லாம போறோம். இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, we are attaching ourselves to a lot of things. Okay, we are creating tags for ourselves. அந்த டாக்ஸ்ல இருந்து நம்ம டிட்டாச் பண்ணிக்கணும் நம்மளே. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க டிட்டாச் பண்றீங்களோ, it will help you create awareness for yourself. ஓகே, இப்ப நம்ம பொதுவா என்ன பண்ணோம்னா, எங்க வீட்டுல எங்க ரூம்ல படுத்தாதான், என்னுடைய ரூம்ல படுத்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும், ஃபேன் ஓடினாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும், ஏசி இருந்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்தோட நம்ம இப்ப ஏற்கனவே அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டாச் பண்ணாம உங்களோட செல்ஃப்குள்ள நீங்க அட்டாச் ஆக முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது இவங்க கிட்ட நம்ம பேசணும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது இதை நம்ம பண்ணணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம அட்டாச் ஆகிருக்கோம். அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு நாமளே விலகி இருந்தால் ஒழிய நம்மளால செல்ஃப் அவேர்னஸ்க்கு வர முடியாது. நம்ம எப்பவுமே இதுக்கு முடிவே இல்லை இல்லைங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு எஸ்யூவி கார் ஒன்று வச்சிருக்காரு. அது SX4ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காரோட பேரு. அந்த காரே வந்து ஒரு 15 லட்சம் ரூபா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப. ஆனா அவர் அந்த கார்ல போகும்போதெல்லாம் அந்த கார்ல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை பார்த்து அனுபவிக்க மாட்டார். அதோட ஆக்சிலேட்டர் எவ்வளவு அழகா சாஃப்டா போகுது. இதுக்கு முன்னாடி லாரி எல்லாம் ஓட்டினவங்க எல்லாம் அந்த காரை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பா இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு இந்த ஆக்சிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பஸ், நம்ம MTC பஸ் ஓட்டுறவங்க கிட்ட எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஆஹா அப்படின்னு அனுபவிப்பாங்க. ஆனா இந்த நண்பர் வந்து அந்த SX4 காரை அட்டாச் பண்ணிட்டாரு. அதாவது அதை வாங்கிட்ட பிற்பாடு அதோட டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவார்னா, ஒவ்வொரு தடவையும் ரோட்ல போகும்போது ஒரு ஆடி கார் வந்ததுன்னா, பாத்தியா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அந்த காரு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு BMW வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாகுவார் வரும், ஏதோ ஒரு கார் வரும். பட் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்தந்த காருக்குள்ள அடுத்தடுத்த காரை பார்த்துக்கிட்டு இங்க இருக்கிற மகிழ்ச்சியை இழந்துருவாரு. அதுதான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய உறவுகளுக்குள்ளேயோ நம்மளுடைய சுற்றுப்புறத்துக்குள்ளேயோ, அந்த வீட்டுல இருந்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரியான ஒரு ஆண் எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்டாவோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டாவோ ஒரு ஹஸ்பண்டாவோ ஒய்ஃபாவோ அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அங்க போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அங்க என்ன கஷ்டம் இருக்குன்னு. பட் there is a reason for everyone who is around you. There is a special reason for why so many people are around you, and there are very specific people very closer to you. That is for a reason. Your job is to ensure that keeping them happy. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இல்லை ப்ரமோஷன் வந்தாதான், இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய லைஃப்லேயே கூட நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் வந்தால் நல்லா இருக்கும், சேலரி வந்தால் நல்லா இருக்கும். சேலரி எல்லாம் போட்டுருக்காங்க, எனக்கு எக்கச்சக்கமாக சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டாங்க ஒரு தடவை. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் கேட்டேன், உனக்கு என்னடா பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். என்னை விட ஒரு 10 ரூபா ஜாஸ்தியாக போட்டாங்க. உடனே என்னோட பெரிய மகிழ்ச்சி போயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we also compare ourselves with others and we have a problem for ourselves. That comparison should stop, because you start comparing, there is a whole world that you have to compare with, and it is not possible in your lifetime to compare with everyone and be the best among those people. Correct தானே? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, compare yourself with yourself.
போன வருஷம் 2020 இருந்த முகுந்தனுக்கும் 2021 வந்து பேசுற முகுந்தனுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? இருந்துச்சுன்னா ஓகே. இல்லப்பா அவர் போன வாட்டி பேசின மாதிரியே தான்ப்பா இந்த வாட்டியும் பேசுறாரு அப்படின்னா அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அண்ட் இஃப் ஐ எம் அதே மாதிரி என்னுடைய வேலையில ஆஃபீஸ்ல அங்க வந்து நான் வேலை பண்றேன். போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் நான் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் எதிர்பார்ப்பேன் இல்லையா? பொதுவாக சேலரியில இன்க்ரிமெண்ட் எதிர்பார்ப்பேன். இன்க்ரிமெண்ட்டை எதிர்பார்க்குற எல்லாருமே ஸ்கில்ஸை அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டு தான் இன்க்ரிமெண்ட்டை எதிர்பார்க்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை. அவங்க அதுக்கான எந்த நடவடிக்கையுமே இப்போ எடுக்கிறதே இல்லை. நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய நேரத்தை வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்ல, அதாவது பொழுதுபோக்கு, எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்லைன்னா பண்றதுக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் பொழுதுபோக்கு. அதை பண்றதுக்கு தான் இப்ப அதுலதான் நிறைய டைம் செலவாகுது நம்ம மக்களுக்கு. அதனால அப்ஸ்கில்லிங்கே நடக்கல. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத நீங்களே ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சு உங்களுக்கு நீங்களே பார்த்துக்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க அப்ஸ்கில்லே பண்ணலன்னு. காலேஜ்ல மார்க்ஸ் போட்டுருவாங்க, இல்ல காலேஜ்ல அடுத்தடுத்த இயருக்கு போயிடுவீங்க, பாஸும் ஆயிடுவீங்க. ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷனை போன வருஷம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க, இந்த வருஷம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்கன்றதுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருந்தால் ஒழிய நீங்க எந்த முன்னேற்றத்தையும் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் தட் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் பீஸ் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். தட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஐ ஹேவ். ஓகே, peace within yourself and happiness within yourself is the only way to survive without anything. நம்ம அதான் நம்ம கம்பேர் பண்றதோ இல்ல அது இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ இல்ல. நம்ம வீட்டுக்கு சுத்தி இப்படி பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் உங்க வீட்டுல. நீங்க தான் வாங்கியிருப்பீங்க அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருள் மேல மட்டுமே தான் உங்களுடைய முழு கவனமும் இருக்கும். ஆனா அதை வாங்கிட்ட பிற்பாடு அது ஒன்று ரெண்டு நாள் நியூ டாய் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைகள்கிட்ட புது டாய்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கரமா விளையாடிட்டே இருப்பாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு அதை தூக்கி அடிப்பாங்க பாருங்க. நம்ம காசெல்லாம் அங்க செவுத்துல பட்டு செதறத சில்லறையா மாறுறத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நம்மளும் கூட நிறைய பொருட்களை வீட்டுக்குள்ள வாங்கி வச்சிருப்போம். ஆனா இப்ப அது யூஸே பண்ண மாட்டோம். முதல்ல இந்த கல்ச்சர்ல இருந்தும் நம்ம வெளியே வரணும். இது வந்து கன்சியூமரிஸ்டிக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் புதுசா வாங்குறோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதை வாங்கினா மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில வாங்குறோம். ஆனா அதை வாங்கினாலும் மகிழ்ச்சி இல்லை அப்படின்றதான் ஃபேக்ட். நிறைய பேருக்கு ஷாப்பிங்கே ஒரு ஹாபியா வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து இந்த மனநிலை தான். நம்ம அதை வாங்கினா ஹாப்பினஸ், இதை வாங்கினா ஹாப்பினஸ், இதை பார்த்தா ஹாப்பினஸ், அதை பார்த்தா ஹாப்பினஸ், இவங்க கிட்ட பேசினா ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கு மேலேயும் வைக்கிற ஹாப்பினஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பி நமக்குள்ளேயே திருப்பி நம்ம மூச்சு காத்த மட்டும் கவனிச்சாலே போதும். அதுல கிடைக்கிற ஹாப்பினஸை நம்ம எப்படி அனுபவிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கணும். சரி, இது நேரடியா பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது. அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றத ஐ வில் டெல் யூ as we go to the end of this session. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஜென்ரலா எல்லாருடைய வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பொதுவா நம்ம எல்லாருமே சின்ன குழந்தைகளா இருந்திருக்கோம். சின்ன குழந்தைகளா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்ம அப்பா அம்மா அதீத அன்பு அப்படியே பொழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம மேல. அவங்க எதையாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா நான் இன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அன்பை நம்ம கிட்ட பொழிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தர முயற்சி பண்ணுவாங்க. அன்பை அடிக்கடி தூக்கி கொஞ்சிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க எங்க போனாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எங்க போனியா எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க வாழ்நாளுடைய லட்சியமாவே சிலருக்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா, நான் பெரிய ஸ்கூல்ல என் பையனை படிக்க வைக்கணும், அதுக்காக நான் அதிகமா உழைக்கிறேன், ஓட்டி பண்றேன், இது அதுன்னு சொல்லிட்டு தன் குழந்தைய வந்து தன்னை விட ஒரு மேலான நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுக்காக நிறைய உழைப்பாங்க. குழந்தைகிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அன்பு மேல இருந்து கீழ் நோக்கி பாயுது. அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைகளுக்கு பாயுது. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், வளர்றோம். வளர்ந்து ஒரு 20-25 வயசு ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த காதல் இல்ல நம்மளுடைய நட்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்பை பரிமாறிக்கிறோம். அந்த இடத்துல நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அன்பு பெறப்படுகிறது, கொடுக்கவும் படுகிறது. இட்ஸ் a give and take policy. கரெக்ட் தாங்களே? கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அன்பு வந்து நம்ம வாங்கிக்கிட்டு மட்டும் இருந்த நேரத்துல இருந்து வாங்கி கொடுத்துற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கும் வந்திருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இப்ப வாங்கி கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து
இப்ப அடுத்ததா என்ன பண்ண போறோம்னா, நமக்கு குழந்தை பிறகுது, இந்த இடத்துல திருப்பி நம்ம பேரண்ட்ஸா மாறிடுறோம். நம்ம குழந்தைகள் நம்ம கிட்ட இருந்து அன்பை பெறுறாங்க. நம்ம மனிதனுடைய வாழ்நாள்ல பாத்தீங்கன்னா, அன்பை பெறுவது, அன்பை பகிர்வது, அன்பை எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் கொடுப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் ஃபேமிலி லைஃப்ல நம்ம பாக்குறோம். இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம ஃபேமிலி லைஃபோட முடிச்சுக்கிறோம் பொதுவா. அதுதான் நம்ம பண்ற தவறு. நம்ம செல்ஃப் அவேர் ஆகணும் அப்படின்னீங்கன்னா இதோட முடிச்சுக்க கூடாது. இந்த என்லைட்டன்ட் பீயிங்ஸ், அதாவது புத்தர் பாருங்க என்லைட்மெண்ட் ஆயிட்டாரு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப புத்தர் என்லைட்டன்மெண்ட் ஆயிட்டாருன்னா என்லைட்டன்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்போம் நம்ம இல்லைங்களா. அது என்னன்றதை பத்தி நம்ம போக போக பார்ப்போம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ அன்பை பெறுறது, அன்பை கொடுக்கறது, பகிர்றது பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கும் போது நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குழந்தைக்கு மூக்குல ஒழுகுது அப்படின்னா அதை மூக்கை சிந்தி தூக்கி போடுறதுக்கு அவங்க பெருசா ஒன்றும் கவலையெல்லாம் பட மாட்டாங்க. தனக்கு எப்படி சிந்திப்பாங்களோ மூக்கு, அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு சிந்திட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா தன்னுடைய உறவினருடைய குழந்தையோ இல்ல வெளியில யாரோ ஒருத்தருடைய குழந்தையோ மூக்க சிந்த சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை அருவருப்பா பார்ப்பாங்க. ஏன், என்ன இந்த ஃபீலிங்கு? இந்த குழந்தை நம்மளுடைய குழந்தையில மூக்குல வழியறதுக்கும் அவங்களுடைய குழந்தையில மூக்குல வழியறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னா உண்மையிலே இல்லை. நீங்க உங்க குழந்தைய உங்களுடைய ஒரு பாகமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க, அதனால உங்களால அதை பண்ண முடியுது. ஆனா இந்த சமூகத்துல இருக்க வேற யாரோடையும் நீங்க உங்களுடைய பாகமா நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, அதனால நீங்க அதை ஏத்துக்க மாட்டீங்க. இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம இப்ப மரங்கள் நடுறது, சமூகத்துல போய் மரம் நடுறதோ இல்ல ஏதாவது சமூகத்துல நடக்கிற அநீதிகளை பத்தி ஏதாவது பண்றவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சு பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ரியலி ஃபீல் தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தெம் செல்ஃப். இப்போ ஒரு ஆறு சாக்கடை நீர் விட்டு பாழாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் ஏதாவது நம்ம பண்ணி அந்த நீரை அதை சரி பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு யாராவது பாக்குறாங்கன்னா, அந்த ஆறை அவர் தன்னுடைய ஒரு பாகமா பாக்குறாரு, அது இல்லாம நம்ம இல்ல அப்படின்றத அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளோட கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க. எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் கேளுங்க. இப்ப நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் யாராவது ஒருத்தவங்க பத்தி நினைப்பீங்க. அந்த நினைப்பு கொஞ்ச நிமிஷத்துலயே அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. எப்படி அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்றாங்க? திஸ் வி கால் அஸ் இன்ட்யூஷன், டெலிபதி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு. ஆனா இது நடந்திருக்கும், எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலயும் நடந்திருக்கும். சில சமயம் போன் அடிக்கும், அங்க போன்ல போய் யாருன்னு நீங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய இன்ட்யூஷன்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது இவராதான் இருக்கும் அப்படின்னு. போய் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அவராவே இருக்கும். நம்ம இந்த அலாம் பத்தி பேசும்போது சொன்னா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா அந்த அலாம் 4 மணிக்கு அடிக்க போகுதுன்னா 3:55 3:59 சாரி 5 மணிக்கு அடிக்க போகுதுன்னா 4:59 போய் நம்ம அந்த அலாம் ஆஃப் பண்ற சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கும். இதுதான் இன்ட்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ உங்களுக்கும் அந்த அலாம் கிளாக்குக்கும் நடுவுமே ஒரு எண்ண ஓட்டம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த கம்யூனிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தாதான் உங்களால 3:59 போய் அந்த அலாம் ஆஃப் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த சாதாரண ஒரு போனு அதுல இருக்கிற அலாம்ன்ற போது இதை தவிர இந்த உலகத்துல உயிருள்ள ஜீவராசிகள் அவ்வளவு இருக்கு. எல்லாத்தோடையும் உங்களால ஒரு கனெக்ஷனை பில்டு பண்ண முடியும். அண்ட் நெருங்கின உறவுகளோட கண்டிப்பா பில்டு பண்ண முடியும். அப்படி பில்டு பண்ணும்போது நீங்க சொல்லாமையே அவங்களுக்கு தகவல் போய் சேரும். இதெல்லாம் ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணி British military organization has spent billions of dollars to just understand from our yogis and gurus to know how we can communicate without any device. Just அங்க பிரிட்டன்ல யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க, அவர் ஹெட் ஆஃப் த மிலிட்டரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் ஒரு தகவலை தன்னுடைய டீமுக்கு சொல்லணும்னா he just thinks he should be able to tell. அதை பத்தின ஆராய்ச்சிகளை அவங்க மிலிட்டரிக்காரங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப. ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ. அதை பத்தி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல அட்டாச்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகணும். அதுக்கப்புறம் லிவிங் இன் த ப்ரெசென்ட் பழகணும். நான் சொன்ன மாதிரி மூச்சு காத்துல கவனத்தை வச்சு நீங்க இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நோட்டீசிங் எவ்ரி டீட்ஸ் தட் வி டூ அப்படின்னு சொல்லி குளிக்கிறத பத்தி சொன்னோம் இல்லைங்களா. குளிக்கிறது மட்டும் இல்ல, ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் நீங்க பண்ற ஆக்ஷன் நீங்களே வேடிக்கை பார்க்கணும்.
எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வேடிக்கை பாருங்க, வேடிக்கை பாருங்க, வேடிக்கை பாருங்க. பி a witness of everything that you do and then you will understand how to get into self awareness. Okay. Syncing with others is the next step. அது என்ன syncing with others அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன். இப்ப நான் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பேரண்ட் வந்து குழந்தையோட உடலை வந்து தன் உடலா பாவிச்சுட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு அந்த வேற்றுமையே தெரியல, குழந்தைக்கு கால் கழுவிட்டு விடுறதுல இருந்து மூக்கு சிந்துறதுல இருந்து எல்லாமே பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு தடவை ஃபுட் பாய்சன் ஆயிடுச்சு, ஆப்வியஸ்லி நிறைய வாமிட்டிங். அப்ப ஒரு மருத்துவமனைக்கு போயிருந்தேன் நான். அது வந்து ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி. அப்ப வந்து அந்த மருத்துவமனையில இருந்த செவிலியர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நான் வந்து வாமிட் பண்ண போறேன், பாத்ரூம் தூரமா இருக்கு, இல்ல சிங்க் தூரமா இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, டக்குன்னு அவங்களோட கையை வந்து நீட்டி நான் வாமிட் பண்ணதை அவங்க கையில வாங்கிக்கிட்டாங்க. அது வந்து ஒரு ரொம்பவே நெகிழ்ச்சியான ஒரு அனுபவம். இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு வந்து அது ஒரு எமோஷனல் இதை கிரியேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு அனுபவம். அந்த அனுபவத்துல இருந்துதான் நான் வந்து உங்க மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸை சூஸ் பண்ற ஆளுங்களே மேல பெரிய மதிப்பு வச்சிருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்க எல்லாமே கூட ஒரு பேஷண்டோட பக்கத்துல நின்று நீங்க நாளைக்கு பண்ண போறீங்க, சர்வீஸ் பண்ண போறீங்கன்னா, நீங்க அவங்களுடைய ஒரு அங்கமாவே மாறிடுவீங்க. அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது நீங்க அந்த வலியை நீங்க உணர்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட கண்டிப்பா வரும். அதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி நீங்க அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள குணப்படுத்தி அனுப்புறீங்க வீட்டுக்கு, அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பும்போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைகிறீங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தா நீங்க எல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே இறை தூதர்கள் அப்படின்றத நான் முதல் மீட்டிங்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன். வாழ்த்துக்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் அந்த ஒரு செவிலியருக்கு அந்த ஒரு செவிலியர் என் வாழ்க்கையில என்னுடைய பார்வையை மாற்றி அந்த செவிலியருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன். ஸோ சிங்கிங் வித் லைஃப்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த லைஃபோட நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே லைஃப் தான். இங்க இருக்கிற எறும்புல ஆரம்பிச்சு எல்லாமே ஒரு உயிர் தான். எல்லா உயிரும் இன்புற்று வாழ்க அப்படின்னு வள்ளலார் சொன்னது மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்ற உயிர்களை எப்படி இன்புறுத்தி பாக்குறது அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய கோலா இருக்கணும். அப்படி நம்ம கோல் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா வாழ்க்கை கண்டிப்பா மாறும். அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். அது என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலான்றத பத்தி அடுத்தடுத்த இதுல நம்ம பார்ப்போம். இப்ப இன்னும் நமக்கு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இன்னும் 2-3 விஷயம் இருக்கு பேசுறதுக்கு. கம்பேஷன், லவ். இந்த கம்பேஷன் வந்து இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒன்று வந்து சிம்பத்தைசிங் வித் அதர்ஸ், அதாவது நம்மளை வந்து இன்னொருத்தருடைய நிலையில போட்டு பார்க்கறது. நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா, அவங்கள நம்மளோட நிலையில இருந்து பார்ப்போம் எப்பவுமே. அவங்க என்ன அண்டர்கோ பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. தெர் இஸ் அ வெரி குட் புக் கால்டு செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள். இது வந்து ஸ்டீவன் கோவே அப்படின்றவர் எழுதின புத்தகம். இந்த புத்தகத்தை நீங்க வந்து அவசியம் வாசிக்கணும். வாழ்க்கையில ஒரு விஷயத்தோட பரிமாணம் எப்படி மாறும் அப்படின்றத அவர் ரொம்ப அழகா விளக்கியிருப்பாரு. இப்ப யாராவது இந்த குழுவுல புத்தகம் படிக்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்கன்னா, தயவுசெய்து புத்தகம் படிப்பதை உடனடியாக ஆரம்பித்து விடுங்கள். புத்தகம் தான் உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றும். ஏன்னா அதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம தனியா வேற ஒரு காலங்கள்ல பேசலாம். ஸ்டீவன் கோவேவோட இந்த புத்தகத்துல ஒரு கதை. அந்த கதையில வந்து ஒரு ஸ்டேஷன், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல, நம்ம இப்போ மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க. அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மாதிரியான ஒரு அமைப்புல இருக்கிற ஸ்டேஷன்ல யார் எந்த சின்ன சத்தம் போட்டாலுமே பெருசா கேட்கும். அந்த மாதிரி அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு சப்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு அப்பா வராரு. அவங்க கூட ஒரு 2-3 குழந்தைகளை கூட்டின்னு வராரு. அந்த குழந்தைகள் வந்து அதீதமா சத்தம் போடுதுங்க, ஓடுதுங்க. அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லாரும் அமைதியா உட்காந்துருக்காங்க. மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் கூட அமைதியா உட்காந்துருக்காங்க. ஆனா இந்த குழந்தைகள் மட்டும் விளையாடுதுங்க. அவங்க அப்பா எதுவுமே சொல்றது இல்லை. அவரு அமைதியா ஒரு ரூம்லயே உட்காந்துருக்காரு. எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துருது. என்ன இது, நம்ம எல்லாமே இப்படி இருக்கோம், நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலை செய்யறோம், இவர் வந்து நம்மளுடைய வேலைக்கு இடைஞ்சல் கொடுக்குற மாதிரி இந்த குழந்தைகள் இப்படி கத்துறாங்க, ஆனாலும் இவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வருத்தம். அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நேரா ஒருத்தர் வந்துட்டு அந்த தகப்பனார் கிட்ட போறாரு. போயிட்டு, ஏங்க உங்க குழந்தைங்க இப்படி சத்தம் போடுது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தி வைக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, அவர் சொல்றாரு, இல்லைங்க, நான் என்னால் அது பண்ண முடியாது. இப்ப நாங்க என்னோட மனைவி வந்து ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி தவறிட்டாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வரேன்,
அந்த துக்கத்துல அவங்க இருந்தாங்க இவ்வளவு நேரம். அதுல இருந்து இப்ப மீண்டும் இப்பதான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. அதனால அவங்கள விட்டுருங்க தயவுசெய்து, இப்போதைக்கு தயவுசெய்து அவங்களை கண்டுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வரும். அவங்க என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில மாட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத பத்தி நமக்கு கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாது. அப்ப நம்ம அவங்க மேல கோவப்படுவோம், வருத்தப்படுவோம். ஆனா அந்த ஒரு நபர் போய் கேட்டாரு பாத்தீங்களா, அந்த ஒரு நபருக்கு மட்டும்தான் பதில் கிடைச்சிருக்கு. மீதி 100 நபர்கள் அங்க இருப்பாங்க. அவங்க இது இவர் மேல கோவப்பட்டு வெறுப்பாகி தான் போயிருப்பாங்க அந்த இடத்த விட்டு. அவங்களுக்கு பதிலே கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்க கேட்கவே இல்லையே. அந்த மாதிரி நாமும் கூட சில சமயங்கள்ல மற்றவர்களை ஏற்றுக்கவில்லை மாட்டோம். அவங்கள வந்து ஒரு இமேஜினேஷன்லயே நம்ம அவங்கள பத்தின ஒரு அவங்க நம்மளை பத்தி இப்படிதான் நினைச்சிருப்பாங்க, அதனாலதான் அவங்க இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நாமளே ஒரு இமேஜினேஷனை கிரியேட் பண்ணி அவங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருப்போம். அப்படி இல்லாம அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன்ல ஏதோ இருக்கும், பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அந்த ட்ரூ லவ்வோட நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும். உங்களுடைய செல்ஃப் அவேர்னஸ்க்கு அதுதான் உதவும். அடுத்ததா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே பயம். எதை பத்தின பயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லாத்த பத்தியும் பயம். ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து நம்ம ஆழ் மனதுல சின்ன வயசுலயே நமக்கு பதிய வைக்கப்படுகிறது. எப்படி பதிய வைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, சும்மா நீங்க வீட்டுல இருந்து வெளியே போய் ஓடுனீங்கன்னாவே வீட்டுல இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, தம்பி ஓடாத ஓடாத கீழே விழுந்துட்டு போற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே நடந்துதான் ஆகணும், எல்லாருமே ஓடிதான் ஆகணும். அப்ப நீங்க கீழே விழுந்துட போற அப்படின்ற அந்த பதிவை அவன் மனசுல பதிய வச்சீங்கன்னா, அவன் கீழே விழுறத பத்தி தான் யோசிச்சுட்டே இருப்பானே ஒழிய அவன் ஓடுறத பத்தி யோசிக்க மாட்டான், வேகமா ஓடுறத பத்தி யோசிக்க மாட்டான். இல்ல ஒலிம்பிக்ல எப்படி 10 செகண்டுக்குள்ள 100 மீட்டர் தூரத்தை கடக்குறாங்கன்றத பத்தி யோசிக்கவே மாட்டான். அதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது. அதனாலதான் நம்மளால ஒலிம்பிக்ல பதக்கங்கள் வாங்க முடியறதே இல்லை. ஒன்லி இஃப் யூ ஹாவ் அ பேரண்ட் who instills positive thoughts in every kid's mind, அப்பதான் வந்து நம்மளாலையும் சாதனைகள்லாம் பண்ண முடியும். அதனால ஃபியரை முதல்ல விடணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர். ரெண்டாவது பெரிய ஃபியர் இருக்கு, அது என்ன, ஃபியர் ஆஃப் டெத். இந்த ஃபியர் ஆஃப் டெத்தை வந்து ரமண மகரிஷி எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாரு, அதுல இருந்து எப்படி விடுபட்டாரு அப்படின்றத பத்தி நம்ம சொல்றோம் இப்ப, சரிங்களா? ஃபியர் ஆஃப் டெத். அவருக்கும் பயங்கரமான பயம். ஐயோ, நம்மளை சுத்தி இத்தனை பேர் செத்து போயிட்டே இருக்காங்களே, நம்மளும் ஒரு நாள் செத்து போயிடுவோம் பொழுதே அப்படின்னு பயந்துட்டே இருக்காரு. பயந்துட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அவரால் எந்த செல்ஃப் அவேர்னஸும் அவருக்கு வரல. அவருடைய வரலாறு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது தயவுசெய்து எல்லாரும் படிங்க. செல்ஃப் அவேர்னஸ்லாம் நடக்கல அவருக்கு. அவர் அந்த ஃபியரை விட்ட பிற்பாடு திருவண்ணாமலைக்கு போய் 16 வருஷம் நான் யாருன்னு தனக்குத்தானே கேட்டுக்கிட்ட பிற்பாடு தான் அவருக்கு செல்ஃப் அவேர்னஸ் வந்துச்சு. ஸோ ஃபியரை எப்படி அவர் விட்டாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாள் தூக்கத்துல அவரு மரண பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால அவர் மரணிச்ச மாதிரியான ஒரு கனவு அவருக்கு. அந்த கனவுல ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையுமே அவரு பாக்குறாரு. அதாவது மரணம் அடைந்த பிற்பாடு அவங்க உடலை பார்த்த உடனே எப்படி அவங்களோட சுற்றத்தாரெல்லாம் அழுவாங்க அதை அவர் இமேஜின் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நடக்கும், அதை சிதைக்கு தீ மூட்டுற வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்ன்றத டீட்டெயில்டா அவர் வந்து தன்னுடைய மனக்கண்ணால பாக்குறாரு கனவுல. அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்து முடிச்ச பிற்பாடு எந்திரிச்சு பாக்குறாரு, இவ்வளவுதானா மரணம்ன்றது, சரி ஓகே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னில இருந்து மரணத்துக்கான பயமே அவருக்கு இல்லை. சோ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, நம்மளும் இந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜினேஷனுக்குள்ள போனா தப்பே கிடையாது. போயிட்டு அதுல இருந்து விடுபட்டு வந்துடலாம். எல்லாருமே ஒரு நாளுக்கு மரணம் அடைய போறாங்க. அண்ட் மரணம் அடையாம இருக்கிறதுக்கும் வள்ளலார் மாதிரியான ஆளுங்க சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழலாம் நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்ந்தா அப்படின்னு வள்ளலார் வந்து கோட்பாடுகள் வகுத்து அதுக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வச்சிருக்காரு. சப்போஸ் ஜீவ சமாதி அடையணும், மரணமில்லா பெருவாழ்வு அடையணும், அது வேற, அது ஒரு டாபிக். சோ எல்லாத்துக்குமே இங்க வழி உண்டு. ஆனா மரணம்ன்றது உண்மை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதை பத்தி நம்ம கவலையே பட வேண்டியதில்லை. அப்படி அதெல்லாமும் நம்ம முதல்ல இருந்து சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி கடைசியா இதுல இருந்தும் விடுபட்டுட்டீங்கன்னா தான் உங்களால செல்ஃப் அவேர் ஆக முடியும். அதுதான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இங்க. சரி, இது செல்ஃப் அவேர்னஸ்க்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல சிரிக்கணும். உங்களுடைய சிரிப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பிரேக் எடுத்து கேட்போமா? யாருக்காவது சிரிப்புனா என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஐயோ, அணில் பிரச்சனை.
சிரிப்பு யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஓகே, சரி, let me go back to that slide then. இதானே, நீங்க எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ சிரிப்புன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஒரு வடிவேலு ஜோக்கை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு அவரு, நம்ம சிரிக்கிறோம் அதுல இருந்து. ஏன் நம்ம அதை பார்த்து சிரிக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய மைண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இட் இஸ் அ வெரி வெரி ஹியூஜ் டூல். அந்த டூல் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த சீக்வன்ஸ்ல அடுத்தடுத்தது என்ன நடக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வரும், சொல்லிக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும். அண்ட் அதை சொல்லி முடிச்ச பிற்பாடு ஒரு இடம் வரும், அந்த இடத்துல உங்களோட மைண்ட் என்ன சீக்வன்ஸ் சொல்லிச்சோ அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருந்து அவர் வேற எதையாவது மாத்தி பண்ணிடுவார். அதனால உங்க மைண்ட் என்ன ஸ்தம்பிச்சிடும், மனம் நிலை குலைஞ்சு போயிடும் அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல உங்களோட உயிராற்றல் புறப்பட்டு வெளியே வரும், அதுதான் நம்மளுடைய சிரிப்பு. இந்த மாதிரி நிறைய தருணங்கள் நம்மளுடைய வாழ்நாள்ல நடக்கும். அதை தான் நம்ம சிரிப்புன்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப இப்ப சிரிப்பை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நிறைய நிறைய சிரிக்க சிரிக்க நம்மளுடைய உயிராற்றல் புறப்பட்டு வேகமா வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் நமக்கு, அதை நம்ம பார்க்கணும். அதை நம்ம பார்க்க 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 நம்ம நம்மளுடைய வாழ்நாள் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் யாருக்கு தான் சிரிக்க பிடிக்காது இல்லைங்களா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு, நம்மளுடைய நேரம். இப்போ நம்ம ஒரு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு நண்பர் வராரு, அவரோட உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். 2 மணி நேரம் ஆயிருக்கும், 3 மணி நேரம் ஆயிருக்கும், ஆனா தெரியவே தெரியாது. அதே நம்ம நம்ம காலேஜ்ல லெக்சரர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சில லெக்சரர்ஸ் லெக்சர் வச்சாங்கன்னா, ஐயோ எப்படா முடிய போகுது, 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, இன்னும் 30 நிமிஷம் இருக்கு, 20 நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வாட்சை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். இது நம்மளுடைய அனுபவம் தானுங்களே. அப்ப அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது எப்படி நேரம் போறதே தெரியல, இந்த லெக்சர் பண்ணும்போது நேரமா போவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா இதுக்கும் மனம்தான் காரணம். இந்த மனதை நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வர்றது அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கான முதல் படி லாஃபிங். அந்த லாஃபிங் நீங்க அதுக்கான சூழ்நிலைகளை நீங்க தான் உருவாக்கணும். சும்மாவே உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்க முடியாது இல்ல. நான் சில இடத்துல பார்ப்பேன், நம்ம இதுல எல்லாம் படத்துல எல்லாம் கூட காமிப்பாங்க, சும்மா எல்லாரும் கூட்டமா நின்று சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு. அதனால எந்த நன்மையும் இல்லை. ஆனா அதுக்கான சூழ்நிலைகளை நீங்க உருவாக்கணும். நிறைய குழந்தைகளோட நீங்க பேச பழக இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வரும். நீங்க போய் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய பண்ணுங்க. கோயில்கள்ல போய் சர்வீஸ் பண்ணுங்க, இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆசிரமங்களோ எங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை செய்யுங்க. அங்கங்கெல்லாம் போய் நீங்க சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்க உங்களால பயனடைகிற மக்களை நீங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும். அங்க சிரிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும். அதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் இருக்காரு, ஒரு படம் கூட இருக்கு, இது சிவாஜியோட படம். அந்த படத்துல சிவாஜி கரெக்டா நேரம் தவறாம நடந்துப்பார். அவர் ரோட்ல நடந்து போகும்போது கரெக்டா 7:10 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய வாட்ச் தப்பா ஓடுதுன்னு நேரத்தை மாத்தி வச்சுப்பாரு. ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஒரு டீன்ல போறாராமா, பெர்ஃபெக்டா இருப்பாராமா மனுஷன். பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறவங்க ரொம்ப நாளைக்கு ஆரோக்கியமாவும் ஆனந்தமாவும் வாழ முடியாது. பெர்ஃபெக்ஷன் இஸ் நாட் குட். அந்த வேலையில பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும், ஆனா அந்த பெர்ஃபெக்ஷனை வரணுன்றதுக்காக ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கஷ்டம். ஸோ அந்த ரொட்டீனை நம்ம எப்பவுமே பிரேக் பண்ணணும். அதனாலதான் ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு டூருக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஊட்டிக்கு போயிருப்பீங்க, இது நிறைய பேர் கொடைக்கானல் போயிருப்பீங்க, இல்லை எங்கேயோ போயிருப்பீங்க, பாட்டி வீட்டு தாத்தா வீடு, எங்க போனாலுமே உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும். அப்ப அந்த மகிழ்ச்சிக்காக தான் நம்ம வாழ்றோம் இங்க. அந்த மகிழ்ச்சிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, என்ன கேட்டீங்கன்னா வாரம் ஒரு முறை ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை கிடைக்கிறதே அதுக்குதான். நிறைய பேர் அதையும் ஒரு ரொட்டீன்குள்ள போயிடுவாங்க. டிவி பாக்குறது, பிரியாணி சாப்பிடுறது, இந்த ரொட்டீன்குள்ள போயிடுவாங்க. அது கூட கூடாது. அதுல இருந்தும் பிரேக் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியே போனீங்கன்னா தான் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஏன்னா பிரியாணியோட மகிழ்ச்சி அடுத்த சண்டேக்கு கிடைக்காது. மொதல் சண்டேக்கு வேணா கிடைக்கலாம். அடுத்தடுத்த சண்டேல நீங்க வேற வேற விஷயங்கள் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும், உங்களோட மனம் கட்டுப்படும் உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்க பண்ணலாம். அப்படி முடியாத பட்சத்துல குறைந்தபட்சம் மாதம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையாவது எங்கேயாவது போயிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா சேர்த்து வச்சு மாசத்துக்கு 2 நாள் சனி வெள்ளிக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் லீவ் போடுங்க. என்னுடைய டீம்ல இருக்க பசங்களுக்கு எல்லாம் யாருக்கும் சொல்லிடாதீங்க, வெள்ளிக்கிழமையும் திங்கட்கிழமையும் லீவ் போட்டீங்கன்னா 4 நாள் லீவ் ஒன்னா கிடைச்சிடும்.
அந்த டைம்ல பார்த்து எங்கேயாவது ஒரு டூருக்கு போயிட்டு வந்துருங்க. அப்படி போயிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா போங்க. பணம் இல்லாம டூர் போறவங்களை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. யூடியூப்ல போய் பாருங்க. நிறைய பேர் உலகத்தையே சுத்தி வந்திருக்காங்க பணமே இல்லாம. அவங்க போவாங்க, ஒரு ஊர்ல போவாங்க, ஒரு ஹோட்டல் கடையில கேட்பாங்க, ஐயா நான் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுங்க. ஒரு நாள் முழுவதும் வேலை செய்வாங்க, 500 எடுத்துப்பாங்க. அந்த 500 ஒரு வாரம் பூரா வச்சு எப்படி செலவு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்க பாருங்க, அதெல்லாம் தெரியும், அது ஜாலியா இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் நினைப்பாங்க, ஐயோ என்னுடைய வருமானத்துல என்னால வெளியவே போக முடியாது. வருமானமே தேவையில்லை, பணமே தேவையில்லை, அதுதான் பேஸ். குறைந்தபட்சம் என்ன பண்றீங்கன்னா, சைக்கிள்ல போற இடத்துல நடந்து போங்க, பைக்ல போற இடத்துக்கு சைக்கிள்ல போங்க, கார்ல போறவங்க பைக்ல போங்க, கார்ல போறவங்க நடந்து போனா இன்னும் உத்தமம். இந்த மாதிரி ஏதாவது மாத்தி மாத்தி பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் பிரேக் யுவர் ரொட்டீன் அண்ட் மூவ் ஆன். தட் வில் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ். டான்ஸ் ஆட முடிஞ்சா டான்ஸ் ஆடுங்க. நிறைய பேருக்கு கூட்டத்துல டான்ஸ் ஆடணும் பிடிக்காது, தனியா டான்ஸ் ஆடுங்க. நல்ல சவுண்டா பாட்டு போட்டு விட்டு நீங்க பாட்டில் டான்ஸ் ஆடுங்க. எனக்கு வெளியில இருக்கவங்க தான் கத்திட்டே தான் இருப்பாங்க, அவங்கள பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேணாம். நம்ம மகிழ்ச்சி தான் நமக்கு முக்கியம். உங்க ரூம் கூட்டுறீங்க, உள்ள டான்ஸ் ஆடுறீங்க, அவ்வளவுதான். யார் எப்படி ஆடுறோம், எதுக்கு அதை பத்தி கவலைப்படணும், சும்மா ஆட வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். ஸோ எல்லாத்த விட நான் பெற்ற இன்பம் என்னன்னா மரங்கள். நான் மரங்கள் நட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஒவ்வொரு மரமும் வளர்ந்து அதுல ஒரு காக்கா கூடு வச்சு அதுல குஞ்சு பொறிச்சுன்னா எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். இன்னைக்கு வரைக்குமே 2008 இருந்து மரங்கள் நட்டுட்டு இருக்கேன். அது ஒரு சந்தோஷம். இன்னைக்கு எங்க கிராமத்துல வந்து நான் வச்ச மரங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன கடைகள் வச்சு பிழைப்பு நடத்துறாங்க. ஒரு மாம்பழ கடையோ, ஒரு ஜூஸ் கடையோ, ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்து செய்ய முடியாது. ஆனா அந்த மரத்தோட நிழல்ல அவங்களுக்கு தொழில் பண்றாங்க. இங்க மட்டும் இல்லாம பட்டாபிராம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட கூட நிறைய பேர் வந்து நம்ம 2010 இதெல்லாம் யோசிச்சு நம்ம மரம் வைக்கல, ஆனா வச்சோம். அந்த ஸ்வச் பாரத் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்ப 12ல நினைக்கிறேன், 2012. அப்ப வச்ச மரங்கள் பெருசா வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கு கீழே நிறைய பேர் கடை போட்டிருக்காங்க. ஓகே, திருப்பியும் கரண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சிகளை தான் நீங்க வந்து உங்க வாழ்நாளில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு, பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனா எல்லாத்துக்கும் பேஸ் லவ், லவ், லவ். லவ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி, நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாட் ஆல்சோ டு யுவர் கம்யூனிட்டி. உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க, நாட் ஜஸ்ட் டு யுவர் கம்யூனிட்டி, ஆல்சோ டு த அதர் லிவிங் பீயிங்ஸ் தட் இஸ் அரவுண்ட் யூ. மரங்கள்ல இருந்து, பூச்சிகள்ல இருந்து, பறவைகள்ல இருந்து, எதெல்லாம் இங்க உங்களை சுத்தி வாழுதோ அதுங்க மேல கூட நீங்க அன்பு வைக்கணும். எந்த மாதிரியான அன்பு வைக்கணும்னா, உங்க குழந்தை, உங்களுக்கே பிறந்த குழந்தை மேல நீங்க எப்படி ஒரு அன்பை வச்சிருக்கீங்களோ அந்த மாதிரியான அன்பை அந்த பூச்சி மேல வைக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் செல்ஃப் அவேர்னஸ். அதை தாண்டி நிறைய இருக்கு. ஆனா அதை பத்தி நம்ம இப்ப கவலைப்பட வேணாம். அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு நம்ம போகும்போது அதை பத்தி பண்ணிக்கலாம். இத்துடன் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த விமலா மேடம்க்கும் மற்றும் நிர்வாகத்தார் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்ப ஐ ஹாவ் டைம், எனக்கிட்ட நிறைய நேரம் இருக்கு. உங்களுக்கிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. ஐ வில் ஷுவர்லி டேக் இட். But I really liked the session and thanks for spending time with me. Sir, one question, sir. Yes, madam. ஏதாவது books refer பண்ண முடிஞ்சா it will be very useful for them. So questions கேட்க. எந்த மாதிரியான புத்தகங்களை படிச்சா நல்லதுன்னு கேக்குறீங்களா? Yes, sir. ஓகே. நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கோங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கேன். ஆனா என்னுடைய எண்ணங்களை மாற்றி அமைச்ச புத்தகங்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எண்ணங்கள்னே ஒரு புத்தகம் இருக்கு. திரு MS உதயமூர்த்தி அவர்கள் ஆமா திரு MS உதயமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய புத்தகம். அவசியம் எல்லாரும் படிக்கணும். அந்த புத்தகத்தை பத்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு பாடப்பிரிவாவே வச்சாங்க. ஆனா நிறைய பேர் அதை படிக்கிறதே இல்லை. எக்ஸாம்காக தான் நம்ம புக்கையே படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் படிச்சுட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா யாரோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு போன புத்தகத்தை நான் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை. உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். இந்த வாழ்க்கையில நடக்கிற எந்த விஷயத்துக்குமே வேற யாருமே காரணம் இல்லவே இல்லை. அந்த மனிதர் மட்டுமே அவங்களுக்கு நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே அவங்க மட்டுமே பொறுப்பேற்றுக்கணும். அதுதான் உண்மை. அத எண்ணங்கள் எனக்கு புரிய வச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சரவணபவனுக்கு எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டுருப்போம். அட்லீஸ்ட் சென்னையில் இருக்கவங்க எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது சரவணபவனுக்கு போய் சாப்பிட்டுருப்போம். சரவணபவன் வந்து நான் கடந்த 20 வருஷமா சரவணபவன்ல சாப்பிட்ருக்கேன். இப்ப வந்து அவர் இல்லை.
அங்க நிர்வாகம் எல்லாம் மாறிடுச்சு. ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய சக்சஸை எப்படி ஒரு மனிதனால உருவாக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு அவரே எழுதியிருக்காரு. அவருடைய வரலாறு அதுல வந்து வெற்றி மீது ஆசை வைத்தேன் அப்படின்னு ஒரு வரலாறு வச்சிருக்காரு, அவரு எழுதியிருக்காரு. அதை நீங்க படிங்க. பொதுவா வந்து எல்லாருமே இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நம்மளே நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த துயரமான சம்பவங்களுக்குள்ள போய் தான் நம்ம மாட்டிப்போம். அந்த அந்த துயரமான சம்பவத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி இப்ப சரவணபவன் அண்ணாச்சின்னு சொன்ன உடனே அவர் ஏதோ 1-2 தவறு பண்ணியிருப்பாரு. அந்த தவறுக்குள்ளதான் நம்ம என்ன போவோம், அங்கதான் நம்ம தவறு பண்றோம். ஆனா அவர் பெரிய வாழ்க்கையில சக்சஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த சக்சஸை எப்படி பண்ணியிருக்காருன்றத உங்ககிட்ட இருந்து மறைக்கிறதுக்கு தான் இந்த தவறு. அப்ப நீங்க இதை இக்னோர் பண்ணிட்டு எகிரி குச்சு அவர் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் அனுபவிச்சாரு, எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையில முன்னேறினாரு, எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த மாதிரியான டெசிஷன் எல்லாம் எடுத்தாரு அப்படின்றத நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளரா மாற முடியும். இது சரவணபவன் அண்ணாச்சியோட புத்தகம். இது தவிர ஒரு யோகியின் சுயசரிதை அப்படின்னு சொல்லி பரமஹம்ச யோகானந்தர் எழுதிய புத்தகம். இதை பத்தியும் நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க. நம்ம ஆப்பிள் நிறுவனத்தோட ஓனர் இருந்தார் இல்லைங்களா, அவரும் வந்து இந்த புத்தகத்தை மட்டும்தான் வச்சிருந்தாரு. அவருடைய 60வது பிறந்த நாளுக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் இந்த புத்தகத்தை தான் கொடுத்தாரு. நம்ம இந்தியன் யோகி எழுதின யோகியின் சுயசரிதை. இதுவும் இட் இஸ் அ வெரி லைஃப் சேஞ்சிங் தாட் ப்ரோவோக்கிங் புத்தகம். ஏற்கனவே சொன்ன 7 ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் ஸ்டீவன் கோவே எழுதின புத்தகம். அந்த புத்தகத்தையும் படிக்கலாம். அவரே கூட அதுக்கப்புறமா த 8th ஹேபிட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. அந்த புத்தகத்தையும் படிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு புத்தகம் இருக்கு. அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அந்த புத்தகத்தை நீங்க கண்டிப்பா படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரிச் டேட் புவர் டேட்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு, அதை படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஷேகர் கேரா எழுதின யூ கேன் வின் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அந்த புத்தகத்தை நீங்க அவசியம் படிக்கணும். இந்த மாதிரி பல புத்தகங்கள் இருக்கு. எல்லாருடைய சுயசரிதையும் படிக்கணும். கண்டிப்பா வந்து நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவோட அக்னி சிறகுகள் படிக்கணும். அவரு எப்படி ஒரு சாதாரண ராமேஸ்வரத்துல இருந்து பிரசிடென்ட் லெவலுக்கு உயர்ந்து போனார், அவருடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். அவருடைய வாழ்நாள்ல அவர் சந்திச்ச மக்கள் எப்படி அவரு வழி நடத்தினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாங்க. இருந்து மகாத்மா காந்தியோட சத்திய சோதனை புத்தகம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கையில மகாத்மா காந்தியை வச்சுட்டு தான் சுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம பாக்கெட்ல கண்டிப்பா மகாத்மா காந்தி இருக்காரு. எப்படி ஒரு மனிதர் ஒரு தேசத்தோட ரூபா நோட்டுல பதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காரு, எப்படி எல்லாருமே அவர் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. காங்கிரஸ் ஏத்துக்கிறாங்க, காங்கிரஸ் ஏத்துக்காம போறாங்க, ஆனா எல்லாருமே இந்த மனிதரை ஏத்துருக்காங்களே, இந்த மனிதர் எப்படி என்ன பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதுக்காக நீங்க போய் பாருங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க மகாத்மா காந்தி எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, அவர் இந்த மாதிரி பண்ணாராம் தெரியுமா உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி பண்ணாராம் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சரிப்பா, அவரோட சுயசரிதை ஏதாவது போய் படிச்சிருக்கீங்களா, அவரோட வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒண்ணு தான் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டா அவங்க சுயசரிதை படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. செவி வழியா யாரோ எதோ சொல்ல கேட்டு இவங்க வந்து அவங்கள சிறுமைப்படுத்தி இவங்களை பெருமைப்படுத்திக்கணுன்றதுக்காக பேசுறது. அவங்கள பத்தி நம்ம பேச வேணாம். நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இருக்கிற நல்ல தகவல்களை, நல்ல விஷயங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க முடிஞ்சா அதுவே முக்கியம். இதை தவிர ரிச் டேட் புவர் டேட் பத்தி சொல்லிட்டேன். ரிச் டேட் புவர் டேட் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் வந்து ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம். எப்படி வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இல்லை, இது பல காலங்களா ரூபாய் ஒன்று, அதாவது பணம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்ச உடனே ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்படி நம்மளுடைய பணங்கள் எல்லாம் சுருட்டப்படுகிறது, நம்மளுடைய ஆசையை தூண்டி நம்ம கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம பணத்தை வந்து எடுக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேர் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க, ஆனா யார் கையிலயும் பணமே இல்லை. அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க ஆசை தூண்டப்பட்டு அவங்க பணத்தை உறிஞ்சப்படுகிறது. அதுக்கு என்ன காரணம், எப்படி இது எல்லாமே எங்க கன்சாலிடேட் ஆகுது. 5% மக்கள் தான் 90% வெல்த் வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு. இது இட்ஸ் ஆல் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். அப்ப மீதி இருக்கிற 90% பேர் மீதி இருக்கிற இத்தினோண்டு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ உழன்றுட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஏன் இது கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் மணி எப்படி நடக்குது, இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஒரு பொருளாதார அடியாளின் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குங்க, நம்ம நிறைய பேசலாம். நான் என்னுடைய இமெயில் ஐடியை இங்க அனுப்புறேன். நீங்க வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா, இல்லைன்னா நான் ஒன்று பண்றேன். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் இஸ் அப்ராப்ரியேட் டு ஷேர் மை இமெயில் ஐடி டு த ஹோல் குரூப். நான் வந்து நம்ம விஜயலட்சுமி மேடம் கிட்ட ஷேர் பண்றேன். விஜயலட்சுமி மேடம், நீங்க வந்து இஃப் யூ திங்க் இட் இஸ் அப்ராப்ரியேட் யூ கேன் ஷேர் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் விஜயலட்சுமி இல்ல சாரி ராஜலட்சுமி கோஹோஸ்ட். சார் நீங்க என்கிட்ட கூட ஷேர் பண்ணலாம் சார். சரிங்க மேடம், நான் இப்ப ராஜலட்சுமி மேடம் கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்.
சப்போஸிங் யாருக்காவது வேணும்னா ராஜலட்சுமி மேடம் கிட்ட அந்த இமெயிலை வாங்கிக்கிட்டு யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச பதில் நான் சொல்றேன், தெரியலன்னா கண்டிப்பா தெரியலன்னு சொல்லிடுவேன். நன்றி. திஸ் இஸ் ஆல் ஐ ஹேட். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் எனிவன்? ஓகே, பசிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, sir, for your informative, motivational, and innovative speech, and for your happy note too. Thank you wholeheartedly about your respect towards the noble profession, sir. Thank you so much. I'd like to invite our respected principal, ma'am, to state a third speaker. So very good afternoon, sir. So thank you for spending time with us. நான் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் உடனே எஸ் மேம் நோன்னே சொல்ல மாட்டீங்க. ஸோ தட் அப்ரோச் வாஸ் வெரி என்ன சொல்றது, நீங்க சொன்ன மாதிரி எவ்ரி திங் யூ ஹாவ் டு டேக் த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் எல்லார்கிட்ட இந்த நல்ல விஷயங்களை மட்டும் கத்துக்கணும் அப்படின்றது வி டேக்கிங் இன் டு அக்கௌண்ட் சார். ஸோ உங்களோட விஸ்டம், உங்களோட இன்சைட், உங்களோட பீஸ், எவ்ரி திங் யூ ஹவ் ஷேர்ட் வித் அஸ். ஸோ வி ஆர் கிரேட்லி பெனிஃபிட்டட் பை எஸ். உங்களை மாதிரி நாங்களும் நிறைய புத்தகங்களை படித்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார். ரொம்ப நன்றி இந்த செஷனுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லபடியா பண்ணி கொடுத்துருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you so much, sir. It was very useful. Thank you. More informative you have given. I have taken notes. I too taken notes, sir. Happy note I have learned today, sir. Yeah. Thank you. All the very best and do well. Super, sir. Super, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Here comes an awareness video. ஹலோ, இது ஒரு 15 வயதிலிருந்து 25 வரைக்கும் உட்பட்ட இளைஞர்களுக்கான ஒரு பதிவு. நிறைய இளைஞர்கள் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் என்கிற விளையாட்டில் உளுந்து கிடக்குறீங்க. உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எல்லாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸாக செலவழிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம், 12 மணி நேரம், 24 மணி நேரம் எல்லாம் விளையாடக்கூடிய இளைஞர்கள் இருக்கிறீங்க. இது உங்களது வாழ்க்கையை பெரிய கேள்விக்குறியாக மாற்றும். உங்களால் உண்மையான பாடங்களை படிக்க முடியாது, உலக விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது, உறவுகள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, உடல் அளவிலையும் மனநலவிலையும் சமூக அளவிலையும் உங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுரும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நியாயமான வேலை கிடைக்காது. உங்கள் கூட படித்தவங்க எல்லாம் தொழிலதிபராக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறவங்களாக இருக்கும்போது, வருமானம் ஈட்டும்போது உங்களுக்கு எந்த வருமானம் இல்லாமல் நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். எனவே தான் இப்போ சொல்கிறேன், இந்த கம்ப்யூட்டர் கேம், அது பப்ஜியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி ஃப்ரீ ஃபயராக இருந்தாலும், எந்த கேமாக இருந்தாலும், தனியாக விளையாடுறதா கேமாக இருந்தாலும், ஒரு டீமாக விளையாடுறதாக இருந்தாலும், இராணுவ வீரனா சண்டை போட போகிறதா இருந்தாலும், பாலின சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் அது வேண்டாம். இன்னைக்கே அந்த கம்ப்யூட்டர் கேம் ப்ரோக்ராமை டிலீட் பண்ணிடுங்க. உண்மையான கேம் விளையாடுவோம். வாங்க, ஃபுட்பால் விளையாடுவோம், வாலிபால் விளையாடுவோம், ஹாக்கி விளையாடுவோம். என் கூட வாங்க, சனிக்கிழமை நமக்கு 21 கிலோமீட்டர் ஓடுவோம். இல்லாட்டி நீங்கள் மத்திய கைலாஷ் வாங்க, 100 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுவோம். இந்த கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் நமக்கு நிச்சயமாக வேண்டாம். We are playing the real games. Come along. That's great. Thank you, distinguished guests, dear madams, delegates, and students for attending this virtual state-level CME that's come to an end. Now is the time for vote of thanks. Honorable dignitaries and most valued guests, it's my privilege to propose the vote of thanks on behalf of this esteemed institution. We want to express our sincere gratitude to our honorable chief guest who has spared his precious time for us and graced this occasion with his presence. I extend a sincere thanks to our respected correspondent, Srimati B. Bhargareddy ma'am, for spending a valuable time and being a backbone in our endeavor and constantly motivating and inspiring us. And thank you, respected trustees, Srimati Vasundhara ma'am, B.L. Aradhana Reddy ma'am, Sri B. Nagreddy sir for the valuable presence. I would further extend the hearty thanks to our resource persons for spending their valuable time by sharing their innovative thoughts and ideas with us. I would like to take this opportunity to express my deep gratitude to our respected principal, Professor A. Vimla ma'am, for unfaltering support and confidence in us. Next, I would like to express heartfelt regards to our respected Vice Principal, Professor J. Vijayalakshmi ma'am, for being a constant motivator and guidance force in all our endeavors to excel in this field of education. My deep sense of thanks and appreciation to my dear faculties for their teamwork and cooperation.
A special mention appreciation to our AHS third year students for their support and effort in organizing this virtual state level CME. Thank you, dear delegates and students who are live with us and attended this webinar with great enthusiasm and made today's event a great success. Last but not the least, let me thank our host, Mrs. Layashruti V, and co-host, Mrs. A. Rajalakshmi, for their excellent job and technical support. Thank you all for being with us today. Have a wonderful day ahead. Thank you, ma'am. Ma'am, one more mention. Even Sindhu ma'am helped us a lot. Yes, Sindhu ma'am. Thank you, ma'am. We'll wind up, Thank you, Laya. ma'am. Yeah, thank you. So thank you, dear faculties, for the wonderful team effort, which made the day very wonderful. So thank you for the support, and thank you, dear children, for joining and made the day very interesting. So thank you so much. I once again thank our CMO, who is the backbone for us in spending all the events. So we are able to fully complete this event with a blessing and support. Thank you, ma'am, and thank you for all the speakers for today's session who have enlightened their ideas with us. Thank you so much. Ma'am, shall I end the meeting, ma'am? Yes. Thank you, ma'am. Yes, ma'am.